I welcome. It's our pleasure to welcome the Member of Parliament, Rajya Sabha, Dr. K. Lakshman Garu, alumni of Usmania University. Welcome, sir. Dr. Lakshman Garu is here, the alumni of Usmania University. Dr. Lakshman Garu is from Department of Geology, and Dr. and Professor Ravindra Garu is from Department of Political Science. They both are from Usmania University. One is a political science professor, another one is a politician. As a student, Dr. Lakshman Garu also joined APVP of Usmania University in 1980s. He is also the General Secretary of BJP in 1994. Honorable Vice Chancellor is the Honorable Vice Chancellor is the Chancellor, Vice Chancellor for the 100+ years old university, Usmania University. Dr. Lakshman Garu also served as the Deputy Floor Leader during the combined AP Legislative Assembly, and also in 2014 he was an MLA from the Murshidabad Assembly constituency. He was also the BJP Telangana State President, and he was also re-elected as the MLA in 2018. He is also the National President of BJP's OBC Morcha. Now we have with us Dr. Ramchandramurthy Garu. Please welcome, sir. Who's an advisor on public policy to Government of Andhra Pradesh, a senior journalist. It's a pleasure to see a political science professor, a journalist, and a politician, and an all-rounder, Swati Chandrasekhar. I request all of you to please stand for our former Vice President of India, Sri Venkaiah Naidu Garu. It's a pleasure to welcome, sir. Sri Venkaiah Naidu Garu, the Chief Spokesperson, a moving dictionary, a versatile genius, is with us. The auditorium is filled with the great former Vice President of India, Rajya Sabha MP, senior journalist, Vice Chancellor of Usmania University. It's a very pleasure and a great moment. We all know Chief Spokesman of. We always are grateful for you, sir, living legend amongst all of us. As you all know, Citizen India aims to instill political spirit in the youth. With this concept of youth parliament, it is trying to lead the youth of South towards politics. And Citizen India is initiating innovative programs to increase interest in politics among the youth. It sensitizes the people of today that one can become a member of Indian Parliament. The main objective of Citizen India is
to make the voice of the people of the southern region heard in the parliament. As a part of that, the youth parliament was held in Bangalore, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Citizen India's youth parliament is the right platform for those who are interested in joining politics. Through this program, one can know how it is the real parliament. In this program, we can know the talents of the individuals and get an opportunity to participate also in the national level youth parliament in Delhi. The Citizen Youth Parliament is an event which gives a platform for many building parliamentarians. It's my pleasure to talk about the Citizen Youth Parliament, and we have the program for 3 days, 8th, 9th and 10th. The CEO of Citizens India is Ms. Swati Chandrasekhar, who is an all-rounder, a journalist, a musician, a singer, a dancer, who has been part of many activities like that of singing 100 times Vande Mataram in ABVP and RSS programs. She has also anchored, directed and produced many activities. One of them is Nama Bahubali. She, as a student, was an active participant with RSS wing, and she was also part of the team of National Conference of ABVP in Bangalore in 2010. She understood the importance of, now we'll start formally. Namaskar, good morning. My name is Mamindu. I'm an assistant professor from Osmania University. Citizen Youth Parliament, instilling political spirit in the youth. A very good morning to the chief guest of the program, Sri M. Venkaiah Naidu Garu, former Vice President of India and President of the function, Honorable Vice Chancellor Professor D. Ravindra Garu, Guest of Honor, Member of the Parliament, Rajya Sabha Dr. K. Lakshman Garu, Senior Journalist Dr. Ramachandra Murthy Garu, my dear guest, present media and the students, we welcome you all. It's my inner pleasure to welcome to this most awaited inaugural function of the Citizen India's, the Citizen Youth Parliament of Telangana Nation. Citizen India, as I'm told, aims to instill political spirit in the youth with the concept of youth parliament. It is trying to lead the youth of the South towards politics. Citizen India is also initiating programs to increase interest in politics amongst the youth. It sensitizes the people of today that one can become a member of the Indian Parliament. The main objective of this organization is to make the voice of the people of the southern region here in the Parliament. As a part of that, the Youth Parliament is held in different parts of India. Citizen India's Youth Parliament is the right platform for those who are interested in joining politics. Through this program, one can know how it is in the real Parliament. In this program, we know how the talents and the opportunities one has can be shown even at the national level Youth Parliament in Delhi. On this occasion of inaugural function, I now invite the dignitaries and the speakers of today's function with a request to come into the plenary. First, I request the chief guest of the function, former Vice President of India, Sri Muppavarapu Venkaiah Naidu Garu, who has gained prominence as a brilliant orator who vigorously championed the cause of farmers, rural people and the development of backward areas. Welcome, sir. The Honorable Vice Chancellor Professor D. Ravindra Garu has also accompanied the former Vice President of India. I now welcome the next dignitary, Dr. K. Lakshman Garu, MP Rajya Sabha, onto the dais.
Welcome, sir. Dr. Lakshman Garu is an alumni of Usmania University, who has completed his MSc from PG Center Usmania and a PhD from Department of Geology. I'm glad to invite senior journalist Dr. Ramachandra Murthy Garu, senior editor of the days. I request Ms. Swati Chandrasekhar Garu to occupy the distinguished chair. Now, it's time for invocation. I request Shalini Ramesh to give the invocation. Welcome, Shalini Ramesh. అందరికీ నమస్కారం. తల్లిలో సరస్వతి ఇలోల్లములలో నిలిపి కొలుతుము తల్లిలో సరస్వతి ఇలోల్లములలో నిలిపి కొలుతుము తల్లిలో సరస్వతి శబ్దములు ముత్యాల వలె పాల వెల్లువలోన తేలినో శబ్దములు ముత్యాల వలె పాల వెల్లువలోన తేలినో గీతమాయను మీది మీగడ చేతనము చిగురించగా గీతమాయను మీది మీగడ చేతనము చిగురించగా తల్లిలో సరస్వతి నిన్నోల్లములలో నిలిపి కొలుదుము తల్లిలో సరస్వతి అక్షరములై పుస్తకములో గానమై కల కంటి ముఖమున అక్షరములై పుస్తకములో గానమై కల కంటి ముఖమున దానమాలై వీణ తంత్రుల వెలసిని తొలి నుడువులే దానమాలై వీణ తంత్రుల వెలసిని తొలి నుడువులే తల్లిలో సరస్వతి నిలోల్లములలో నిలిపి కొలుదుము తల్లిలో సరస్వతి నిలోల్లములలో నిలిపి కొలుదుము తల్లిలో సరస్వతి. Thank you so much. Definitely with your song, Goddess Saraswati has showered the blessings on all of us. Hope she's going to give us more and more success. Now, I request Swati Chandrasekhar, CEO of Citizen India. I'll introduce Swati Chandrasekhar, CEO of Citizen India, to give a welcome address and an introductory note. Before that, I take privilege in talking about Swati Chandrasekhar, who has joined ABVP as a student leader in 2009 and has delivered her responsibilities as Vidyarthi Pramukha followed by State Executive Member. Very fondly, she is known for a Vande Mataram girl. She has sung Vande Mataram in more than 100 ABVP and RSS programs. She has mobilized thousands of students to fight against injustices happening in Bangalore University, Vellore Technological University, and was instrumental in reducing the charges for students' bus pass in public transport. She was a core committee member of the organizing team of national conferences of now ABVP in Bangalore, and she actively took part in India Against Corruption movement. She has always been an active member of Samskara Bharati, the cultural wing of RSS. Being inspired by Deen Dayal Upadhyay's idea of integral humanism, she is associated with Deen Dayal Research Institute, New Delhi, for various projects
including Jal Samskriti. She is trained Carnatic classical musician and also has trained in light music and cinema songs. She has sung in Tyagaraya Aradhana Tiruvayur in 2015, and she had the privilege of singing with the famous singers like Manoj Tiwari, Jay Prakash and Mano. She has given concerts across the state and the country. Having trained under Pandit Birju Maharaj, she has always performed Kathak on various platforms. She has performed Kathak in the World Culture Festival organized by Art of Living in Delhi in 2015. She was the only journalist from Karnataka to participate in Mr. Donald Trump's media interaction. She was one among very few journalists to ask a question to Trump. She was the anchor, director and producer of Namu Bahubali, a very popular TV show in TV5 Kannada, and had completed 200 episodes. As a journalist, she covered Karnataka state election from ground, interviewed top leaders of Karnataka. She was the first journalist to break the report of coalition of Congress and JDS in Karnataka. She gave the ground reporting for Karnataka state elections and predicted that the Congress GDP coalition was going to lose. Covered 2019 union elections, traveled 12 states for ground reporting, written several articles and special reports for various Kannada newspapers. She is the founder and CEO of Citizen India, where she aims in creating awareness on South Indian culture, heritage and current affairs. She works intensively with a team of volunteers during COVID by distributing hot cooked meals to the slum dwellers every day for 50 days, and a state level debater. She can speak very fluently the languages like Kannada, Telugu, Tamil, Hindi and English. It's my pleasure to welcome you, ma'am. The stage is yours. I request you to talk about the work. Anjali Namaskaram, respected dignitaries on the stage, very warm welcome and welcome all of you all. I think the more introduction of mine was towards ABVP organizations and my association with RSS organization, but I also have to mention that I am the alumni of Tata Institute of Social Sciences, where I have been trained extensively on the other part of the society, or the other ideology of the society also. After that I chose and I remained to be centered as a journalist. So, before I start about Citizen Youth Parliament, before I talk about Citizen India, I formally want to welcome all our dignitaries who are with us on the stage. I thought that I should address the meeting in Telugu, but my Telugu is quite a broken Telugu and I thought it's better I speak in English. I think the whole Citizen Youth Parliament has gained meaning right from the beginning, that is this inaugural function, by the grace and presence of Honorable Vice President Shri Venkaiah Naidu Garu. I have covered Parliament extensively. I have seen his speeches in the Parliament. I have seen him as a Vice President and also the Chairman of Rajya Sabha in the Parliament. I should definitely tell, I'm sure of people who have come here selected and who have been part of the political systems or political process or who are aspiring to be the next leaders, he has actually set a standard so high that I don't know who else again from the South India will actually try to meet the standard that he has set. This is something that I am trying to tell from bottom of my heart. I remember when Parliament, when my senior journalists were telling way back in 80s and 90s, so where there was a lot of Hindi domination or Maharashtra domination leaders across the Parliament, a strong voice from South was heard by Venkaiah Naidu Garu and P.V. Narasimha Garu. They have made the South to echo in Parliament, in the country and in the world.
So I heartily welcome you to the event, sir. I request Honorable Vice Chancellor to please welcome him with a small token of welcome. We'll be joined also by the Honorable Home Minister Shri Mohammad Mahmood Ali and the Chairman of Telangana State Medical Services Council Shri Erala Srinivas Garu in a while. And I take the privilege to welcome Shri Lakshman Garu, Honorable Member of Parliament. Generally when I see these Parliament speeches, especially in Rajya Sabha, and of course when we had the interaction couple of days before, he very categorically mentioned, we are the flag bearers of South India. If we keep quiet today, probably whatever we tried in the national interest 30-40 years back, we will have to be facing the punishment for that. This is the time, Swati, we need to wake up, we need to try to do something, and we need to show to this country that Southern India is, of course, we are far more better than whatever the rest of India, but Southern India has a strong voice irrespective of whatever the parliamentary seats, the parliamentary share that North Indian or Hindi belt states are taking up today. So when we actually had a discussion, we were very clear, this is not something that's a divide between North and South, but this is a culmination of North and South which we are trying to create. Of course, he's trying to create through his speeches and his well-organized perspectives in the parliament and at the party lines also, and so as Citizen India. I heartily welcome you to this program, sir. I request Honorable VC to please welcome him with a welcome bouquet. I'm sure this is Telangana edition, and everyone who is present here, I'm sure who has not seen him on the TV or who has not read his articles in the newspaper, a journalist with 50 years of experience. This single word itself, yes, it was an appreciation. 50 years of experience. When I actually interacted with him, I asked him, so what is your journey of 50 years? He said it's a journey of dignity, it's a journey of respect. And the most respected journalist of Telangana, who has taken stands very clearly about Telangana movement. Generally when I was talking about Telangana movement with a lot of leaders, Telangana was not only the movement or agitation of people of Telangana. So in sanctioning of Telangana, a sacrifice of journalists has been a great, immense contribution to the state. So I'm sure Ramchandramurthy Garu has played a very key role in that, and I welcome him heartily to this event, sir. Thank you so much. I request the Honorable VC to please welcome him with a welcome bouquet. After this program, I was just interacting with one of my senior colleagues in Delhi. So we said we have an association with Osmania University. The moment, of course he's a North Indian, and the moment my colleague heard that, he said, oh, the university that created Telangana, the university that created top leadership today who are ruling in Telangana. The university where sweat and blood has been sacrificed post-independence in this country, that is an Osmania University. I remember 20 days before when I met Honorable VC, I asked him,
this is a concept that I want to do. They're doing it across the country. I did it very vibrantly in Karnataka because that is my own state, but I don't know how we'll be able to pull it off in Telangana, though it's my neighboring state. He said, why do you worry, we are here. Osmania University is here. He just did not take more than 2 minutes to even accept the association with Citizen India. He did not even ask, where are you from, what are you doing, what is the background. Of course, he had an introductory referral about me by one of the senior acquaintances of him, but he did not even take a second chance. He did not tell that probably I think I'll tell you tomorrow. So that is Honorable VC Professor Ravindra Garu for us, and I personally welcome him for the show. I'll not take too much of time because I know for all the 3 days the stage is open for all of us to interact and talk. But I think I have to take a few points and I have to mention a few points here on the stage which is going to be very relevant for this occasion. When Citizen India decided that a voice for South is required at a national level. अरे दक्षिण हमारे लिए भी देश है. These are not the words probably that is spelled out by foreigners. These are the words that I have heard from our own top Hindi, English journalists who says Dakshin hamare liye videsh hai. I'm not talking about something of 10 years back, 15 years back. I'm talking something that is so relevant or what I have heard during my Delhi days of 6 years in TV5 as a bureau chief. So that is when it struck to a few senior journalists and also South Indian activists that why not something maybe at a smaller level or at a high level, a strong organization that talks about South India in national level. So that is when Citizen India, the Deccan view started. So in this Citizen India in the South, I also tell Maharashtrians are South Indians, and I also tell that a strong regionalism where Orissa carries, they also are part of this Deccan view, and even the Bengal for that matter is part of this Deccan view. And I have been instrumented in talking to the top leadership of all these states in voicing under a single platform for our political needs or our cultural needs or our identity, especially in this country. So how to reach out is when the group thought, then we thought, okay fine, why not? What are we aspiring to do? How do we reach ourselves at Delhi? How do we make a noise? That is through Parliament. So what do? Let's send people from South India to Parliament. So how? I don't know, maybe around 2%, 3% of the participants here who are present today, the parliamentarians here present today might be representing in Parliament tomorrow or Assembly tomorrow. But I'm sure once we complete this 3 days Parliament youth session and also get into the Delhi Parliament youth session, there is a spark in all of you that we have to fight for South, we have to be with South, and we have to keep the interest of South in Delhi. So that is what we are aiming at. And when we decided to do this, we got a very good response from Telangana. I'm sure, as I mentioned, post-independence, the state that made whole of the country look back towards it and mention that, see, this is how a freedom struggle is going to be, which you forgot probably 60 years ago, which you saw 60 years ago was Telangana. And I am so grateful for the people of Telangana for supporting us in this, and the youngsters of Telangana for joining us in this, applying us on this platform, and the 180 candidates who are selected here. From here, again, we'll be selecting 10% from here and taking them for the National Youth Parliament, which probably is supposed to be held in the month of February in Delhi. So, just last few words. Today, the policy makers have been just restricted for transfers of officers
or election engineering, or trying to, solve the issues of drainage, pipelines, the electricity lines. But that is not, I think, parliamentarians are meant for. Okay, I understand. I know in today's scenario, every leader has to go through this. Right? When I into water travel one day, they will call the MLA or the MP or the corporation councillor. But beyond that, the situation has arisen where we need to voice for the strong policies in this country and what Citizen India is aimed at doing in this country. So thank you, ladies and gentlemen, for giving me this opportunity. I welcome you all for this 3-day youth parliament session. So a lot more surprises, a lot more interesting things, a lot more discussions, and of course 9 years of Telangana is a major discussion that we are having here in this forum today, and tomorrow we'll be tabling Uniform Civil Code Bill, but of course we will not pass it, and day after tomorrow, of course my personal favorite bill, Women Reservation Bill, will be tabling, will be discussing, and will be passing the bill. So thank you one and all. Thank you. Thank you so much, CEO Citizen India, Ms. Swati Chandrasekhar. Now we'll have a traditional auspicious lighting the ceremonious lamp as a tribute to Mother Saraswati. On this occasion, I request Honorable Chief Guest Sri Venkaiah Naidu Garu and Rajya Sabha Member Dr. Lakshman Garu, Dr. Ravindra Garu, Dr. Ramchandramurthy Garu to light the lamp. Now I request Ramchandramurthy Garu to give a sapling to CEO Swati Chandrasekhar Garu. Welcome, ma'am. We all learned a lot from you. Now it's time for the speeches. I welcome the guest of honor, Dr. K. Lakshman Garu, member of Rajya Sabha, to address the gathering. But before that, I take privilege in welcoming you, sir. A minute. The papers are here and there for me, so I'm ready. It's my ardent privilege to welcome Dr. K. Lakshman Garu, who has completed his MSc from PG Center at Osmania University. In 1986, he secured his PhD from the Department of Geology, Osmania University. As a student, he joined ABVP at Osmania University, and today also it's very strong, which he has insisted. And in the year 1980, he joined Bharatiya Janata Party. Though he had an opportunity to get into a lucrative job given the demand that the subject had, driven by a passion for public service, he entered politics. In 1994, Dr. K. Lakshman Garu was the General Secretary of BJP in Hyderabad city. From 1995 to 99, Dr. Lakshman Garu served as the President of BJP in Hyderabad. He contested for the first time from Murshidabad Assembly Constituency in 1994 and re-elected from the same in 1998 with a huge margin of 18,567 votes. He was served as Deputy Floor Leader during the Indian Legislative Assembly from 2004 and 2009. His splendid margins against
Congress candidates. In 2014, he was elected MLA for the second time from the Mushirabad Assembly constituency in Telangana. And in 2016, he was appointed as the BJP Telangana State President. And he was representing Mushirabad Assembly constituency till 2018 and also worked as State President for Bharatiya Janata Party till 2020. And he is the National President of BJP's OBC Morcha. Dr. Lakshman was appointed the President of National OBC Morcha, and he is also the member of Parliament of Rajya Sabha. It's a pleasure to welcome you, sir. నమస్కారం. ఈనాటి సిటిజన్ యూత్ పార్లమెంట్ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి చైర్పర్సన్ రాజ్యసభ గౌరవనీయులు శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారు. వెంకయ్యనాయుడు గారు happens to be my mentor, philosopher and guide. వారు నేతృత్వంలో ఈ స్థాయికి మేము ఎదిగామంటే కూడా అనేక రాజకీయపరమైనటువంటి పాఠాలు వారి దగ్గర నేర్చుకున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో గౌరవ అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు సీనియర్ జర్నలిస్టు, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అందరికీ సుపరిచితులు డాక్టర్ రామచంద్రమూర్తి గారు, గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ ఈరోజు వైస్ ఛాన్సలర్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. I really appreciate the services rendered by Professor Ravindra Garu in supporting this Citizen Youth Parliament. CEO Citizen India Swati Chandrasekhar Garu and future hope, future leaders of not only Telangana would be parliamentarians. In fact, future hope, future leaders and I feel you are the leaders of today. చాలా సంతోషం. స్వాతి చంద్రశేఖర్ గారు సిటిజన్ యూత్ పార్లమెంట్ ఈ యొక్క ఈవెంట్ దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తూ అప్కమింగ్ యంగ్ పొలిటీషియన్స్కు రాజకీయాల్లో విలువలతో కూడుకున్న రాజకీయాలు, కమిట్మెంట్, డెడికేషన్, డిసిప్లిన్ అండ్ డివోషన్, ఇది రాజకీయాలు అవసరమని దక్షిణాది నుంచి వారు ప్రస్తావించినట్టుగా గొప్ప పార్లమెంట్ని తయారు చేయాలని ఒక సంకల్పంతో తలపెట్టినటువంటి ఈ సిటిజన్స్ ఇండియా డెక్కన్ వ్యూ తప్పకుండా సత్ఫలితాలు సాధిస్తున్నది. ఈనాటి ఈ జనరేషను రాజకీయాలంటే అదొక కలుషితమైనటువంటి రంగంగా, మోస్ట్ కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అవలంబించేటువంటి ఒక క్రీడగా వివరించే పరిస్థితులు ద సొసైటీ నీడ్స్ అండ్ దేశం కూడా మీ వైపు చూస్తామని ఒక గొప్ప ఆశయంతో. అందుకనే అంటే irrespective of regions, you are proud to be called as Indians. కాబట్టి మొదటగా irrespective of our caste, creed, religion, language, we are all Indians అనేటువంటి భావనతో మనం పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అండ్ ఇండియా సపోజ్ టు బి ద లార్జెస్ట్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్. భారత్, దట్ ఈస్ ద మదర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ.
ఒక గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని మనకు ఈ దేశం కల్పించింది. ఆ రాజ్యాంగ విలువలను పాటిస్తూ ఏ రకమైనటువంటి ప్రజాస్వామిక దేశం కోసం, నిర్మాణం కోసం, సమాజంలో అసమానతల నిర్మాణం కోసం మనము ఏ విధంగా పనిచేయాలి. మీ అందరూ కూడా ఒకసారి పూజ్య బాబూజీ కన్నటువంటి కళలు గ్రామ రాజ్యం ద్వారానే రామరాజ్యం సిద్ధిస్తుందని మీరందరూ కూడా ఐ అపీల్ ఆల్ ద యంగ్ వుడ్ బి పార్లమెంట్ టు రీచ్ అవుట్ టు ద విలేజెస్ ఫస్ట్. ముందు గ్రామాలను, పల్లెలను అధ్యయనం చేయండి. పల్లెల్లో జీవన విధానాలు, ఏ వృత్తుల మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నారో ఆ శ్రమజీవులు ఈ దేశ సంపద సృష్టిలో ప్రధానమైనటువంటి కారకులు. వారి యొక్క జీవన శైలిని ఆ రకంగా అర్థం చేసుకొని తద్వారా ఈ 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర దేశంలో ఈరోజు వైడ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ రూరల్ అండ్ అర్బన్ వైడనింగ్, దాన్ని ఏ రకంగా మనం ఈ యొక్క గ్యాప్ తగ్గించే ప్రయత్నం. ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద రిచ్ అండ్ పూర్, ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద హ్యావ్స్ అండ్ హ్యావ్ నాట్స్, ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ప్రివిలేజెస్ అండ్ అండర్ ప్రివిలేజెస్, ఈ రకమైనటువంటి వ్యత్యాసాలు తొలగింపులో మన పాత్ర ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ రకమైనటువంటి ఆలోచన విధానాలతో ఈ రాజ్యాంగానికి లోబడి మార్పులు తీసుకురావాలి, అవసరమైన చట్టాలు ఏ రకంగా తీసుకురావాలి. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం మీ అందరూ తెలుసు, అనేక మంది మహనీయులను సృష్టించినటువంటి ఈ ప్రాంతం. మొదటి స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో అయితేనే కానివ్వండి, లేదా తెలంగాణ తొలిదశ ఉద్యమంలో, తెలంగాణ మలిదశ ఉద్యమంలో, ఆ మధ్యలో మనకు ఆ నిజాం పరిపాలన, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక మంది త్యాగదనులు స్వాతంత్రం కోసం, ప్రజాస్వామ్య విలువల కోసం, ప్రజాస్వామ్యం కోసం ఏ రకంగా వారు ఆహుతులైనారు, వాళ్ళను ఒకసారి మనం ప్రేరణగా స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాల్సి. ఇంత గొప్ప రాష్ట్ర నిర్మాణ ఉద్యమంలో ఏ రకమైన పాత్ర విద్యార్థులు, యువకులు, ఉద్యోగులు, చివరికి కుల వృత్తుల మీద జీవించేటువంటి పేద వర్గాలు సైతం ఒక అపురూపమైనటువంటి సమ్మెకు తెరలేపి ఆ కుల వృత్తులు మానుకొని బస్తు నుండి ప్రజాస్వామిక పంతాలో ఏ రకంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దుకున్నామో, అదే తరహాలో ఆ నిజాం యొక్క నిరంకుశ పాలన ఏ రకంగా ఆ భారతదేశంలో ఈ ప్రాంతాన్ని అరెస్టోల్ హైదరాబాద్ స్టేట్ విలీనం చేయమని చెప్పి ఏ రకంగా ముందుకేసుకొని ఆ రోజు ఒక ప్రత్యేక దేశంగానో పాకిస్తాన్లో కొనసాగుతామని చెప్పి ఆనాడు మరి ఆ యొక్క నిజాం వివరించినటువంటి నిరంకుశ తత్వానికి వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ సమాజం ఎదురొడ్డి ఏ రకంగా మరి నిలబడ్డదో, ఆ యొక్క జలియన్ వాలా బాగ్ కల్పించే రీతిలో మరి ఏ రకంగా పరకాల లాంటి ఉద్యమాలు, బైలాన్పల్లి లాంటి ఉద్యమాలు, దానికి అసూలు వాసినటువంటి అనేక మంది ఉద్యమకాలు తయారు చేసినటువంటి ఈ రాష్ట్రం ఇది. చాకల ఏయమ్మ, దుర్గి కొమరయ్య, కొమరం భీం, షోగుల ఖాన్ ఒక ప్రముఖమైనటువంటి జర్నలిస్ట్, ఇన్రోజు పత్రిక నడిపి ఆ రకంగా నిజాం వ్యతిరేకమైనటువంటి ఆ పాలన కొనసాగించారు. చివరికి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఈరోజు మనము అందరం కూడా భారతీయులుగా చలామణి అవుతున్నాము, భారత పౌరులుగా కొనసాగుతామంటే బట్ ఫర్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ యొక్క చొరవలనే ఆ సాధ్యమైన గొప్ప చరిత్రను మనం విస్మరించకుండా వారి యొక్క స్ఫూర్తితోని, వారి యొక్క ప్రేరణతోని ఏ రకంగా మనం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సైతం సిద్ధించుకున్నాం. ఎటువంటి మరి హింసకు తాగలేదు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కేంద్రంగా ఉద్యమానికి తెలియనటువంటి ప్రభుత్వ లేదా పాలకుల యొక్క జాప్యాల వల్ల కొన్ని వందల మంది ఆహుతులైనటువంటి విద్యార్థులు, యువకులు. కానీ ఈ యొక్క మనం గడ్డ మర్చిపోదు. కాబట్టి ఉద్యమాలకు పెట్టింది పేరుగా తెలంగాణ ప్రఖ్యాతి గాంచింది. కాబట్టి వారి జీవిత చరిత్రను, వారి త్యాగాలను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని రాబో రోజుల్లో ఒక గొప్ప తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం ఒక పార్లమెంటుగా రాణించాల్సిన అవసరం ఉందని నేను ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావిస్తూ, ఇవాళ ఆల్ ఫీల్ ప్రౌడ్, మన దేశం ఏ రకంగా ఇవాళ గొప్పగా రాణించబడుతుంది. ఇటీవల చూసాం ఏ రకంగా G20 సమావేశాలు
ఘనంగా గర్వంగా జరుగుతుంది. మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఉట్టిపడే రీతిలో మన ఆహార అభిరుచిని కూడా మొత్తం ప్రపంచానికి చాటి చెప్పారు. మధ్యలో చంద్రయాన్-3 ఏ రకంగా మన శాస్త్రవేత్తలు ఈ దేశానికి ఏ రకంగా గొప్ప ప్రఖ్యాతిని ఆశిస్తారు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు మనము ఏదైతే యువతగా ఈ దేశం ఏదైతే మన నుంచి ఆశిస్తా ఉన్నదో, కాబట్టి మనం కూడా ఒక పార్లమెంటేరియన్గా రాణించడానికి చక్కటి చట్టాలు ఇంతకుముందు స్వాతి గారు ప్రస్తావించారు. చట్టసభలు ఉన్నప్పుడు చట్టాలు చేసే దాంట్లో రకమైన పాత్ర భూమిక నిర్వహించారు. కేవలం ప్రజల అవసరాలు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడమే కాకుండా చట్టాలు చేసే దాంట్లో డిబేట్స్ డిస్కషన్స్ ఏ రకంగా పార్లమెంట్ జరిగారు. మరి వెంకయ్య నాయుడు గారు పదే వారు చైర్పర్సన్గా ఉన్నప్పుడు ప్రస్తావించారు. వారు ఒక శాసనసభ్యునిగా ఒక పార్లమెంటరీగా ఒక గొప్ప విలువలతో కూడుకున్న రాజకీయాలు ఏ రకంగా నడిపారో మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. డిబేట్స్ డిస్కషన్స్ ద్వారానే మనకు సమస్యలకు సమాధానం దొరుకుతుంది పార్లమెంట్ తప్పితే డిస్రప్షన్స్ లేక డిస్ట్రాక్షన్ వల్ల అది దానివల్ల మరి జరిగేది లేదు, ఒరిగేది లేదు. ఈ మధ్యకాలంలో మనం గొప్ప చట్టాలు చేసుకున్నాం పార్లమెంట్లో కూడా. రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్. మనం ఇవాళ ముస్లిం మహిళలకు సంబంధించి త్రిపుల్ తలాక్ చట్టం అయితే కానివ్వండి, లేదా మహిళలకు సంబంధించి 33% రిజర్వేషన్ కల్పన విషయం కానివ్వండి, అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో మొత్తం ఈ సమాజం ఈ దేశం కోరుకుంటున్న యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. మనం ఉమ్మడి పరిస్థితి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అది ఒక మతానికో ఒక కులానికో సంబంధించిన చట్టం కాదు. ఈ దేశ ప్రజల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఏ చట్టం అయితే బాగుంటుంది, ఏ చట్టం మనకు దోహదపడుతుంది అనే విషయంలో ఆలోచించాలి. కాబట్టి వాళ్ళ పాపులేషన్ గ్రోత్ గురించి చర్చ జరుగుతుంది. స్వాతి గారు ప్రస్తావించారు, రేపు భవిష్యత్తులో జరిగేటువంటి మనం ఏదైతే ఈ యొక్క డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ ద్వారా ఈ దక్షిణాది రాష్ట్రాలు మన యొక్క సంఖ్య కోల్పోతున్నటువంటి అభద్రత మనకు ఉండదు. దీనిని కూడా మనం చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ రకమైన డిబేట్స్తోనే డిస్కషన్స్తోనే మనము ఈ దేశానికి దోహదపడే చట్టాలు చేయగలుగుతామనే విషయాన్ని మనం గమనించి తప్పకుండా ఇవాళ మన ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ గారు ఏ రకంగా ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం కూడా మన భారతదేశం వైపు చూసే పరిస్థితి. ఇవాళ గొప్పగా మనం వ్యాక్సిన్ స్వతహాగా తయారు చేసి మరి ఇవాళ ఉచితంగా వ్యాక్సిన్ డోసు 220 కోట్ల మందికి ఇవ్వడం మీద కూడా ప్రపంచానికి అందజేసినటువంటి ఇవాళ ప్రపంచ దేశాలు ఏదైనా సమస్య వస్తే మన దేశం వైపు చూసే పరిస్థితి రాలేదంటే మనం ఇవాళ నేను గొప్పగా భావిస్తున్నాం. కాబట్టి మరి ముఖ్యంగా యువత ఏ రకంగా ఇవాళ ప్రధానమంత్రి గారు కోరుకుంటున్నట్టుగా చదువుకున్నట్టు యువత రాజకీయాల్లో కూడా రావాల్సి వస్తుంది. ఇవాళ కేవలం ఉద్యోగాల కోసం వెంపాలనేటువంటి యువత కాదు, దాంతోపాటు ఉద్యోగాలు కల్పించే సంస్థ కాదు. I don't want any youth of this country to become job seekers. I want the youth of country to become job creators. ఏదైతే వాళ్ళ సంకల్పంతో నరేంద్ర మోడీ గారు మీరు ఆ దిశలో అడుగులు వేస్తూ ఆ బాటలో నడుచుకుంటూ తెలంగాణ గొప్ప సంస్కృతిని చాటి చెబుతూ భావితరాలు మరి ఈ యొక్క మీ పాత్రను గుర్తించే రీతిలో నేను ఈ సందర్భంగా ఇంతకుముందు కూడా వైస్ ఛాన్సలర్ రవీంద్ర గారితో మరి విజ్ఞప్తి చేశాను. నాట్ ఓన్లీ ద యూత్ పార్లమెంట్ కాదు, ఈవెన్ తెలంగాణ రిక్వైర్స్ యూత్ అసెంబ్లీ. ఎందుకంటే ఇవాళ స్వాతి గారు దేశవ్యాప్తంగా పార్లమెంట్ ఒక గొప్ప అసెంబ్లీలో చట్టాలు చేసేటువంటి ఇవాళ శాసనసభ్యులు కూడా తెలంగాణలో వస్తుంది. ఎందుకంటే విలువలతో కూడుకున్న రాజకీయాలు పూర్తిగా ఇవాళ విస్మరించి ఇవాళ ఐ ఫీల్ టు బి కాలేజ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. ఎందుకంటే గొప్పగానే అభివర్ణిస్తాను. నేను శాసనసభలో కానీ పార్లమెంట్లో కానీ నేను ఉస్మానియా ప్రోడక్ట్ అని గొప్పగా చెప్పుకున్నాను. మేము ఎప్పుడైతే విద్యార్థి పరిషత్లో ఒక స్టూడెంట్ లీడర్గా ఎదిగి వచ్చామో ఐడియాలజికల్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. దురదృష్టవశాత్తు ఈరోజు కుల సంఘాలకు కులాల పేరు మీద మతాల పేరు మీద జరిగేటువంటి ఈ సంఘర్షణలు ఇవాళ విశ్వవిద్యాలయాలు చూస్తాం. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ మన రాష్ట్రాల్లో విద్యార్థి సంఘాలకు ఎన్నికలు లేకపోవడం వల్ల ఇవాళ టాలెంటెడ్ యూత్ స్టూడెంట్స్ ఇవాళ రాజకీయాల్లో కూడా రాణించలేకపోతున్నటువంటి ఒక ఆవేదన నేను వ్యక్తం చేస్తాను. కాబట్టి ఐ స్టార్టెడ్ మై పొలిటికల్ క్యారియర్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ లీడర్ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. మై ఫ్యామిలీ హాస్ నో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఎనీ పొలిటికల్. రాజకీయ వారసత్వంతో వచ్చినటువంటి వ్యక్తిగా కాకుండా విలువలతో కూడుకున్న రాజకీయాలు దేశభక్తితో జాతీయ భావంతో కొనసాగిన విద్యార్థి పరిషత్లో సభ్యునిగా చేరి అంచెలంచెలుగా ఇవాళ అనేక మంది వాళ్ళను స్ఫూర్తిగా ప్రేరణ తీసుకొని ఈరోజు ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్. ఒక చిన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి సపోజ్ టు బి ద ఫస్ట్ రాజ్యసభ మెంబర్ ఫ్రమ్ ఉత్తరప్రదేశ్, సపోజ్ టు బి ద లార్జెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఇది మా పార్టీ మా నాయకత్వం వాళ్ళు ఏ రకంగా
గుర్తించి ఒక సామాన్య కార్యకర్తకు ఈ స్థాయికి ఎదగాలంటే బట్ ఫర్ యువర్ డెడికేషన్, డివోషన్, కమిట్మెంట్ టు యువర్ ఐడియాలజీ అంతే తప్పితే కానీ వాస్తవ రాజకీయాలు, కుటుంబ రాజకీయాలకు తావులేదనే విషయాన్ని కూడా మీరు గమనించాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఆలోచనతోని రేపు ఇవాళ మన తెలంగాణ అసెంబ్లీలో కూడా ఒక గొప్ప ఆణిముత్యాలకి శాసనసభ్యులు ప్రారంభించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవాళ భాషా ప్రయోగం కాదు, ఇవాళ న్యూస్ కోసం మాట్లాడేటువంటి సంచలనమైనటువంటి వార్తల కోసం కాదు, భాష ఉపయోగించడంలో కూడా మరి చక్కటి భాష ద్వారా మనం ఇవాళ ఏదో న్యూస్ హెడ్లైన్స్ రావడానికి మనము అసభ్య పదజాలను ఉపయోగించినంత మాత్రాన ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ షార్ట్. అనేక సార్లు మాకు చెప్తా ఉంటారు, దర్ ఆర్ నో షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ ఇన్ పాలిటిక్స్. మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ఒక డెడికేషన్తో నమ్మిన సిద్ధాంతంకు కట్టుబడి పనిచేస్తూ ముందుకు పోతేనే సాధ్యం. తప్పితే ఏదో సెన్సేషన్ కోసమో ఏదో మాట్లాడి వార్తల కోసం మాట్లాడితే అది క్రెడిబిలిటీ కాదు. కాబట్టి ఆ కోణంలో మీరు కూడా ఈ రాజకీయాల్లో కూడా విలువలతో కూడుకున్న రాజకీయాల కోసం మీరు తెలంగాణలో అటువంటి రాజకీయాలు ఇవాళ అన్ఫార్చునేట్లీ దక్షిణాదిలో రాజకీయాలంటే ఈ యొక్క డబ్బుతో ముడిపడిన రాజకీయాలు, ఎలక్టోరల్ పాలిటిక్స్ ప్రధానంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు ఏదైనా కానీ ఇవాళ డబ్బుతో రాజకీయాలు ముడిపెట్టడం అనేది భావ్యం కాదు. కాబట్టి ఇవాళ అందుకనే ఈ యొక్క అక్రమ సంపాదననే రాజకీయాలను శాసిస్తున్నటువంటి భావాలను కలిగించే రీతిలో మీరు నమ్మినటువంటి భావజాలంతో, సిద్ధాంతాలతో ప్రజలు మార్పు తీసుకురావడానికి, సమాజంలో కూడా మార్పు తీసుకురావడానికి ఒక చైతన్యవంతమైనటువంటి యువతగా ముందుకు వస్తారని చెప్పి నేను ఆశిస్తూ ఆ దిశలో అడుగులు వేస్తున్నటువంటి మరి ఈ యొక్క సంస్థ చక్కటి సిటిజన్ ఇండియా తెలంగాణలో కూడా మార్పు తీసుకురావడానికి ముందు రావాల్సిందని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈ సంస్థకు మీ అందరికీ కూడా ఎంతో ఉత్సాహంతో భవిష్యత్తు నిర్మాణంలో మీ పాత్ర ఉండాలనే ఆలోచనతో తెలంగాణకు మీరు ఒక ఆణిముత్యాలని భావితరాలుగా తీర్చిదిద్దాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవిస్తున్నాను. Dr. K. Lakshman Garu, it was definitely a take back home. You have motivated all our listeners regarding the importance of debates and discussions, and we have learned that disruptions and discretions are nothing to happen with it. And we're thankful for you, sir. Now, I request our next speaker of today's function, Dr. Ramachandramurthy Garu, who has got 50 years of experience, which I have known just now, as a former advisor on public policy to government of Andhra Pradesh and senior journalist from Hyderabad, Telangana. He is known for his pro-people, pro-Dalit and pro-underdog social philosophy. He played an important role in preparing ground for the talks between Maoists and the government of Andhra Pradesh in 2004 by working in close coordination with Sanskaran, IAS officer and others in the group of concerned citizens. He also played a stellar role in creating deeper understanding of the issues in the wake of UPA decision on 9th December 2009 to create separate state of Telangana. Andhra Pradesh Dasadisha, a path-breaking debate on centre's decision, has been conducted in every district headquarters of the undivided Andhra Pradesh and was largely responsible in the peaceful manner in which the division was made possible. Dr. Murthy is also involved in empowering Dalits. His role was getting the SC/ST Subplan Bill passed by the AP Assembly, and he has built a number of media institutions and worked with commitment and innovation to strengthen democratic institutions. He is known as a person who practices pacifist, pro-Dalit and pro-Adivasi, objective and constructive politics. He is a liberal Democrat who believes in peaceful transformation with inclusive growth. We welcome you, sir, and the floor is yours. పెద్దలు వెంకయ్యనాయుడు గారు, లక్ష్మణ్ గారు, రవీంద్ర గారు, స్వాతి గారు, సభలో ఉన్న యువకులు అందరికీ నమస్కారం. ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడానికి దేశంలో ఎవరికైనా అర్హత ఉందంటే అది వెంకయ్యనాయుడు గారికి ఉంది. ఎందుకంటే
ఆయన దేశ ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉపరాష్ట్రపతిగా రాజ్యసభ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. రాజ్యసభ అంటే అత్యున్నత సభ, ఎజెస్ హౌస్, దాన్ని అద్భుతంగా నడిపించారు. అంతేకాకుండా మీ అందరూ పుట్టక ముందు 1978లో వెంకటరెడ్డి గారు, జయపాల్ రెడ్డి గారు యువ ఎమ్మెల్యేస్గా అసెంబ్లీలో చదివిపోతుంటే చూసారు నాకు వచ్చింది. అదే సభలో మా రాజకీయ గురువు పుస్తకం సుందర గారు కూడా ఉన్నారు. అంటే గొప్ప రాజకీయ అనుభవం, పార్లమెంటరీ అనుభవం ఉన్న వ్యక్తిని ఈ ఇనాగరేషన్కి పిలిచినందుకు స్వాతి గారిని అభినందిస్తున్నాను. ఈ లక్ష్మణ్ గారు ఆయన ధారాకారంగా బీజేపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్షుడిగా, తెలంగాణ అధ్యక్షుడిగా, జాతీయ స్థాయిలో నాయకుడిగా ఉన్నారు, రాష్ట్ర మెంబర్గా ఉన్నారు. ఆయన కూడా పార్లమెంటరీ ప్రాక్టీస్ చేసుకునేది. రవీంద్ర గారు మంచి వ్యవస్థగా చేసుకుంటున్నారు. ఆయన ఈ వాటి డెమోక్రసీ అంటే ఏంటంటే డిబేట్ ఈజ్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. తెలంగాణ ఉద్యమం మంచి ఊపిలో ఉన్న రోజుల్లో December 9th, 2009 చిదంబరం గారు తెలంగాణ ఎక్కడ ప్రయత్నించినప్పుడు ఆ మొన్నడే చాలామంది ఆంధ్ర రాష్ట్రం చెందిన పార్లమెంట్ సభ్యులు రాజీనామా చేశారు. అప్పుడు సెంటర్ డెవలప్ కోల్డ్ ఫీల్డ్ డిబేట్ మ్యాటర్స్. అప్పుడు రెండు ప్రాంతాల వాళ్ళు ఒకరి మీద ఒకరు ఎడిట్ చేసుకున్నారు, ఒకటి మాట ఒకటి మీద పరిస్థితి లేదు. అప్పుడు 20th December 2009లో ఇక్కడ జూబ్లీ హాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ దశాశిక్షణ అనే కార్యక్రమాన్ని పెట్టాను. అప్పుడు అసెంబ్లీ ఉండేవాడిని. అది చాలా అద్భుతంగా సక్సెస్ అయింది. అన్ని ప్రాంతాల వాళ్ళు వచ్చారు. తులసిరెడ్డి గారు ప్రారంభించారు, జయశంకర్ గారు చూపించారు, చాలా మంది వచ్చారు. అప్పుడు ఒక సభ్యురాలు శ్రీ వెంకటరత్న గారు మీరు హైదరాబాద్లో తాకబాద్ ఎవరు చేశారు, మీరు ఆంధ్రాలో చేయగలరా అన్నారు. అప్పుడు అక్కడే ప్రకటించాను. అంటే ఇది ఆదివారం, వచ్చే ఆదివారం విశాఖపట్నంలో, వచ్చే ఆదివారం తిరుపతిలో, ఆదివారం విశాఖపట్నంలో, ఆంధ్రాలో విజయవాడలో, ఆంధ్రాలో వరంగల్లో వస్తానని చెప్పాను. అట్లా ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో ప్రతి ఆదివారం నాడు ఈ చర్చ పెట్టాం. తెలంగాణ ఉద్యమం మంచిగా కాదా, తెలంగాణ ఎవరితో అవసరం లేదా. ఆ చర్చలో ఆ ఫార్మాట్లో ఉన్న కొత్తగా ఏంటంటే తెలంగాణలో సభ జరిగినప్పుడు ఆంధ్రాలో భాష వచ్చి ఇక్కడ తెలంగాణ ఉద్యమం ఎందుకు అనవసరమో, సమైక్యంగా ఎందుకు అవసరమో మాట్లాడతాడు. అరవై మాట్లాడు విన్నాను, ఇంకా ఎట్లాగొస్తున్నా సరే విన్నాను. అట్లాగే ఆంధ్రాలో సమాజం జరిగినప్పుడు తెలంగాణకు మహిళ వెళ్ళి తెలంగాణ ఉద్యమం ఎందుకు వస్తుందో మాట్లాడు. ఎంత పాపంగా కావలసిన కూడా నిశ్శబ్దంగా వినాలి. అది నిబంధన. అట్లా రవీంద్ర గారు తెలంగాణ మహిళ తరఫున అనంతపురం వెళ్ళారు. అట్లా చాలా మంది చుక్కరావు గారు విజయవాడ వచ్చారు. అట్లా గోపి గారు హైదరాబాద్ వచ్చారు. అట్లా ఆంధ్ర నుంచి ఇక్కడికి రావడం వల్ల తెలంగాణ వాళ్ళు తెలంగాణని కోరుకుంటున్నారు. సీమాంధ్ర వాళ్ళు తెలంగాణ చెప్తున్నారు, తెలంగాణ కోరుకుంటున్నారు. తెలిసింది ఆ చర్చ జరపాలనే ఉద్దేశం. ఒకటి మనసులో ఏముందో ఇంకోటి తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జరిపాం. ఆ ట్రెడిషన్ కంటిన్యూ కాలేదు. దురదృష్టవశాత్తు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత చర్చ అది రాజకీయాల్లోకి పోటీ కానీ ఆ చర్చ జరగాలి. ఆ చర్చ జరగాలనే ఉద్దేశంతోనే మిమ్మల్ని ఫ్యూచర్ పార్లమెంటరీ చూడాలని ఉద్దేశంతో సార్ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇవాళ రేపు డబ్బుల వాళ్ళదే రాజకీయం. ఎలక్షన్స్ హావ్ బీన్ మేడ్ ప్రైవేటివ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఇప్పుడు టికెట్లు సీజన్, ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. తెలంగాణలో రేపు ఎల్లుండో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అందరు టికెట్ ఫైనల్ చెప్తున్నారు. టికెట్ ఫైనల్ చెప్తూ అభ్యర్థిని అడిగేది మొదటి మాట ఏంటంటే ఇది ఎంత డబ్బులు ఎంత పెట్టుకోగలం, 10 కోట్లు పెట్టుకోగలమా, 30,000 కోట్లు పెట్టుకోగలమా. అసెంబ్లీ స్థానానికి 30 కోట్లు 50 కోట్లు
ఖర్చు చేస్తున్న రోజులు ఇవి. మరి మీలాంటి వాడు ఎంతమంది రాజకీయాలు అమ్మగలరు, రాజకీయాలకు ఆలోచించగలరు? అయినా సరే ఇటువంటి పరిస్థితున్నా సరే ఈ రాజకీయాలు ఆసక్తి చూపించి పార్లమెంటరీ ప్రాక్టీస్ తెలుసుకోవాల్సి వచ్చినందుకు మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఇంత దుర్భర స్థితిలో కూడా మంచి నాయకులు ఉన్నారు, నీతి నియమాలు పాటించే వాళ్ళు ఉన్నారు. అట్లాంటి వాళ్ళని పెరగాలని, అటువంటిప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళకి అవకాశం రావాలని కోరుకుంటున్నాను. పార్లమెంట్ అంటే పార్లమెంట్ కానీ అసెంబ్లీ కానీ చట్టాలు చేసే సభలు. చట్టాలు ఇప్పుడు ఎట్లా జరుగుతున్నాయి? ప్రతిపక్షం గొడవ చేస్తుంది, వాదన చేస్తుంది, దాని అధికార పక్షం చట్టాలు ఆమోదిస్తుంది. అది ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో ఉంటే, తెలంగాణ అసెంబ్లీలో ఉంటే, లోక్సభలో కూడా అంతే. అంటే ప్రతిపక్షాలు హోమ్ మినిస్టర్ గారికి స్వాగతం. అవి ఉపరాయి హోమ్ మినిస్టర్ మహమూద్ అలీ గారికి, కర్ణాటక శ్రీనివాస్ గారికి స్వాగతం. అయ్యా, ఇప్పుడే తెలంగాణలో జరగబోయే ఎన్నికల గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఆ తెలంగాణ ఎన్నికల్లో పాల్గొనాలంటే ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి, అభ్యర్థులకు ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్ ఉంటారని మాట్లాడుతున్నాను. చదువు ఉండాలి, దాంతోపాటు డబ్బు కూడా ఉందనుకోండి. డబ్బులు లేకుండా చదువు, దేశభక్తి, ప్రజల పట్ల ఆప్యాయత ఉంటే ఎన్నికల్లో పాల్గొనే అవకాశాలు రావాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు పబ్లిక్ డిబేట్ ఎట్లా మారిందంటే, ఇది బహిరంగ సభల్లో ఏకపక్షంగా మాట్లాడతాం, ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఉండరు. రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ దగ్గర జరగట్లేదు. టీవీ ఛానల్లో తిట్టుకోవటమే. ఒక టీవీ ఛానల్కి కొంతమంది రారు, మిగతా ఛానల్కి ఇటువంటి వాళ్ళు వెళ్ళరు. అంటే పార్టీల తరఫున టీవీలు నడుస్తున్నాయి. ఆ టీవీలో కూడా కోర్టులు మొత్తం ఈ కేవలం పార్లమెంట్ సభ్యుల మధ్య లేకపోతే శాసనసభ్యుల మధ్య అవగాహనతో మారే పరిస్థితి కాదు. ప్రజలే మారాలి, ప్రజలు మారాలి. అవినీతి వాళ్ళకి ఓటేయకూడదని, బూతులు మాట్లాడే వాళ్ళకి ఓటేయకూడదని, సభ్యత సంస్కరణ వాళ్ళకి ఓటేయాలని, విషయపరిజ్ఞానం ఓటేయాలని ప్రజలు తీర్మానించుకోవాలి. ప్రజలు చేయాలి. అప్పుడు కానీ వ్యవస్థ మారదు. ఇప్పుడు మనం చాలా దయనీయమైన స్థితిలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ సిటిజన్స్ పార్లమెంట్, యూత్ పార్లమెంట్ అని పెట్టారు. యూత్ కింద పెట్టారంటే యూటీఐ దేశానికి ఆశ, యూటీఐ దేశానికి శ్రీరామ రక్ష, యూటీఐ దేశాన్ని రక్షించాలి. అందుకని యూత్ పార్లమెంట్ పెట్టారు. 40 లోపు వాళ్ళు ఈ ప్రాక్టీస్ గమనించి, యూత్ ప్రాక్టీస్, పార్లమెంటరీ ప్రాక్టీస్ గమనించి ఎట్లా ఆదర్శ పార్లమెంటేరియన్స్గా, ఆదర్శ లెజిస్లేటర్స్గా ఎట్లా ఎదుగుతారో ఆలోచించి మీరు ఆ విధంగా కృషి చేయాలని. ఏదో ఒక రోజు డబ్బులతో ప్రమేయం కదా, కేవలం దేశభక్తి, ప్రజల పట్ల విశ్వాసం, ఒక ప్రజాస్వామ్యంలో మనకు పూర్తిగా నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళకి అవకాశాలు వస్తుందని ఆశిస్తూ సెలవు. Thank you so much, Dr. Ramchandramurthy garu. It was great learning from you. We have seen what a journalist is, very true. And now we have here the guest who's just come, Sri Muhammad Ali garu. We welcome him.
with his sapling, and he is the Honorable Minister for Home, Prisons and Fire Services. I request the girls to give the sapling to Sri Muhammad Ali Garu, Honorable Minister for Home, Prisons and Fire Services. I request Swati ma'am to welcome Sri Muhammad Ali Garu for the sapling. Welcome, sir. I request Swati ma'am also to give the sapling to the Chairman Telangana State Medical Services and Infrastructure Development Corporation, Dr. Erula Srinivas Garu. I request Sri Muhammad Ali Garu, Honorable Minister for Home, Prisons and Fire Services, Telangana, to address the gathering. Before that, I take privilege in welcoming Sri Muhammad Ali Garu, who was Honorable Minister for Home and Prisons. The floor is yours, sir. We welcome you. We welcome you, sir. ఈరోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్లో మీటింగ్ ఉంది. సిటిజన్ యూత్ పార్లమెంట్. డెఫినెట్గా నేను లక్కీ ఉన్నారు, ఇండియాలో ఉన్న మంచి యూత్ ఎక్కువ ఉన్నారు మన దగ్గర. డెఫినెట్గా యూత్ పవర్లో వస్తాయంటే చాలా న్యాయమవుతుంది. హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు, చాలా మన ఫ్యూచర్లో మంచి ఫ్యూచర్ అవుతుంది. ఈరోజు మన గురువు గారు, నేను ఇంకోటి నాకు ఐడియా లేదు, ఇప్పుడు చాలా నా ఈరోజు నేను తీసుకొచ్చిన మా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెంకయ్య నాయుడు గారు నాకు చాలా ఆయన వెంబడి ఉన్నారు. నేను ఎవ్రీ టైం ఆయన స్పీచ్లో ఎంత మంచి స్పీచ్ ఇస్తున్నారు సార్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇండియా తర్వాత నేను 5 years సార్ వెంబడి ఉన్నారు. ఎవ్రీ టైం ఎవ్రీ స్పీచ్లో యూత్ కోసం మంచి లెసన్ ఇచ్చారు. మాకు ప్రౌడ్ ఉంది. మాకు ఈ అవకాశం సీఎం గారు ఇచ్చారు. మా డెఫినెట్గా మా గురువు గారు ఉన్నారు, వెంకయ్య నాయుడు గారు. ఎవ్రీ టైం చాలా మాకు లెసన్ వస్తుంది. ఆయన ఎంపీ ఉన్నప్పుడు ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ మాకు చాలా ప్రౌడ్ ఉంది. శ్రీ కె లక్ష్మణ్ గారు, మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. డాక్టర్ ఎల్లురా శ్రీనివాస్ గారు, చైర్మన్ తెలంగాణ స్టేట్ మెడికల్ సర్వీస్. శ్రీ కె రామచంద్రమూర్తి గారు, సీనియర్ ఎడిటర్. ప్రొఫెసర్ రవీంద్ర గారు, ప్రొఫెసర్ డి రవీంద్ర గారు, వైస్ ఛాన్సలర్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. ప్రొఫెసర్ లక్ష్మీనారాయణ గారు, హోస్టెడ్ బై స్వాతి చంద్రశేఖర్ గారు. ఈ ప్రోగ్రాం వచ్చిన ఆల్ యూత్కి పేరు పేరుతో नमस्कार सलाम। बहुत खुशी की बात यह है कि यूथ, मैं अभी एरुला श्रीनिवास बताया मुझे, आते आते यहीं बताया मुझे, मैं प्रोग्राम में जा रहा था, साहब 2 मिनट के अटेंड करके जाइए। मुझे इतना नहीं मालूम था कि इस प्रोग्राम में हमारे गुरु, जिसको हम बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, मैं समझता हूँ इंडिया में जिस तरह हमारे वेंकैया नायडू साहब है, वैसे लोग बहुत कम नहीं के बराबर है। हमेशा नौजवानों के बारे में जहाँ पर भी उनके साथ में रहा हूँ, हमेशा नसीहत दिया करते थे, इंसान को किस तरह रहना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, किस तरह पॉलिटिक्स करना चाहिए। तो मुझे आज उनके सामने बात करने का मौका मिला है, मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ। लेकिन हमारा फ्यूचर एज ए यूथ है, और यूथ में देखता हूँ अभी एरुला श्रीनिवास प्रोग्राम में, क्योंकि तेलंगाना फिरते रहता हूँ, जहाँ जहाँ यूथ एमएलए हमारे वहाँ बहुत ज़बरदस्त काम हुआ, बहुत लोग वहाँ हैप्पी है। हमेशा नौजवान ही आगे बढ़ना चाहिए, और हम लकी है इस देश में नौजवान की तादाद बहुत अच्छी है। चाइना है या अमेरिका है, यहाँ नौजवान नहीं है। अगर नौजवान दुनिया में वर्ल्ड में किसी जगह सबसे ज़्यादा तो हमारे इंडिया में है। और हमारे सीएम साहब भी हमेशा नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कई एमएलए हमारे पास, कई एमपीस हैं, और हमेशा एक बात कहते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर भी साहब है कि जो इंसान पॉलिटिक्स में आता है तो सबसे पहले उसको अपने वतन से मोहब्बत होना चाहिए, दूसरी वतन में बसने वालों से मोहब्बत होना चाहिए। ये बहुत अहम चीज़ है। और हमारे यूथ डेफिनेट हमारा फ्यूचर है बहुत अच्छी तरीके से, आज का उम्र भी बहुत अच्छा है। हमारे यूथ जहाँ तक हो सके आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने पर ज़रूर उन्हें फ्यूचर मिल सकता है।
और ख़ास तौर से तेलंगाना स्टेट में भी बहुत से एमएलए यूथ हैं, और मैं जब वो कभी प्रोग्राम में जाता हूँ तो मुझे खुशी इस बात की होती है जहाँ जहाँ यूथ एमएलए वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। बड़े लोग ज़रूर होते हैं, तजुर्बाकार होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर काम करने की शक्ति तो यूथ में रहती है। जरूर वो लोग एमएलए बनना चाहिए, एमपी बनना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए, और बहुत ज़रूरी भी है। और आज का जो उन्वान भी यही रखा गया कि यूथ के बारे में, कि यूथ क्या करना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए या आगे और कुछ। तो हमारे जितने साइंटिस्ट हैं वो इस देश को तरक्की दिलाते हैं, देश में नए नए रिसर्च करते हैं। और बहुत से हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर को देखता हूँ, बहुत यंग ऑफिसर जो बहुत अच्छी तरीके से, पहले कलेक्टर साहब बोले तो 50 के तो 45 के बाद कलेक्टर होते थे, अब जब भी देखते हैं पूरे यंग कलेक्टर्स हैं। हमारे एसपी को, हमारे आईपीएस ऑफिसर को देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं तो हमारे तेलंगाना में बहुत यंग आईपीएस ऑफिसर्स हैं। तो यकीनन जवानी जो होती है, काम करने की जो जुस्तजू होती है, जो लगन होती है, वो बहुत जवान लोगों में बड़ी फुर्ती रहती है, काम करने की जुस्तजू रहती है। बुजुर्गों में थोड़ा एक्सपीरियंस तो ज़रूर रहता है, मगर बहुत खुशी की बात है, हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। आज इस मीटिंग में तकरीबन सारे के सारे नौजवान लोग हैं, आगे बढ़िए आप, हम आपके साथ हैं। और ख़ास तौर से इस महफिल में हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो एक वेंकैया नायडू साहब हैं, मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि वो उनसे मैं बहुत कुछ सीखा। इंसानियत अगर देखा जाए तो इंसान में होना चाहिए, वो इंसानियत है तो हमारे वेंकैया नायडू साहब ने। एक बार टीवी में एक डिबेट चल रहा था, मैं देख रहा था टीवी, एक शख्स ने दूसरे शख्स से सवाल किया, इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है बताइए। जवाब देने वाले ने क्या जवाब दिया, जो दूसरों के लिए जीता है वही इंसान होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इंसान तो खुद के लिए तो करता है, मैं दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, सेक्रीफाइस करना, प्यार से अच्छी बात करना, माहौल अच्छा सुधार के रखना, ये बहुत अहमियत होता है। नौजवान ज़रूर, हमारा देश यकीनन किस्मत वाला है, देश में नौजवान बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा इस देश का। डेफिनेट हमारी स्टेट भी काफ़ी अच्छी तरीके से तरक्की कर रही है, आप जानते हैं। तेलंगाना बनने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट आया है, हर सेक्टर में डेवलपमेंट आया है। और हमारे सीएम साहब भी, नौजवान तो नहीं कह सकते, मगर उनका पॉलिटिकल पीरियड भी बहुत अच्छा है, और के टी रामाराव साहब भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मुझे बुलाने पर मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और नौजवानों से यही दरख्वास्त करता हूँ, आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं। थैंक यू। So much, Honorable Minister of Home Presence and Fire Services, Sri Mohammed Ali Garu. Now, it's time to invite the living legend, Sri Mupalpu Venkaiah Naidu Garu, who was born on 1st July and who has been into the politics, into ABVP as a student leader, and he is elected as the MLA for the Andhra Pradesh Legislative Assembly from Udayagiri constituency, and he is the one who has been both a student leader and a political figure, and he has gained prominence as a brilliant orator who vigorously championed the cause of the farmers, rural people, and development of the backward areas. Sri Venkaiah Naidu Garu, right from his college days, was deeply interested in the welfare of common man, particularly the farmers and the downtrodden sections of the society. He has led. It's my pleasure to introduce the living legend, sir. ఎక్కువగా తెలిసిన వాళ్ళ గురించి ఎక్కువగా పరిచయం చేయాలి, ఎక్కువగా తెలిసిన వాళ్ళ గురించి తక్కువగా పరిచయం చేయాలి, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కార్యక్రమంలో ఫార్మాలిటీ తక్కువ ఉండాలా, సస్పెన్స్ ఎక్కువ, చాలా అవసరం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న తెలంగాణ గృహ మంత్రి మిత్రుడు శ్రీ మొహమ్మద్ అలీ గారు, అలాగే శ్రీ మిత్రుడు పార్లమెంట్లో నాకు సహచరుడు, రాజకీయంలో కూడా చాలా కాలం కలిసి పనిచేస్తున్న డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు, అలాగే సీనియర్ పాత్రికేయుడు, పాత్రికేయ రంగంలో తను నమ్మిన ఆలోచనలతో కొన్ని విలువలకు కట్టుబడి
పనిచేస్తూ మిగతా వాళ్ళకి ఆదర్శప్రాయంగా వ్యవహరిస్తున్న శ్రీ రామచంద్రమూర్తి గారు, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ ఆచార్యులు శ్రీ రవీంద్ర గారు, అలాగే మన యొక్క ఈ తెలంగాణ స్టేట్ మెడికల్ కౌన్సిల్ యొక్క చైర్మన్ అయిన శ్రీనివాస్ గారు, ఈ కార్యక్రమంలో నిర్వాహకుల యొక్క స్వాతి చంద్రశేఖర్ గారు, ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటున్న మిత్రులు, పెద్దవాళ్ళందరికీ నమస్కారం. పిల్లలందరికీ నా ఆశీర్వచనం. ఎందుకంటే పిల్లలకు నమస్కారం పెట్టకూడదు, మామూలుగా సంస్కారం నేర్పిస్తారంతే. చాలా సంతోషం. ఒక మంచి విషయం పైన ఈ 3 రోజుల పాటు సమావేశం, చర్చ, గోష్ఠి, ఓదాలు, ఆలోచనలు పంచుకోవడం, తద్వారా పెంచుకోవడం, మనం మరింత పరిపక్వత సాధించడం కోసం అని చెప్పని ఈ చక్కటి కార్యక్రమాన్ని మనకి ఏర్పాటు చేశారు. యూత్ పార్లమెంట్ అని. పార్లమెంట్ అంటే అసెంబ్లీ కూడా, అసెంబ్లీ అంటే లోకల్ బాడీ కూడా. అంటే పార్లమెంట్ సిస్టంలో యువత ముందుండాలని, ఇది చాలా అవసరం. నేడున్న దేశ రాజకీయ పరిస్థితుల వల్ల, అలాగే దేశంలో జరుగుతున్న ప్రగతిని చూసినప్పుడు, ప్రపంచం వేగంగా ముందుకు వెళుతున్నప్పుడు భారతదేశం కూడా వేగంగా ముందుకు వెళ్ళాలంటే దానికి యువత ముందుకు రావాలి, ప్రజా జీవనంలో పాల్గొంచుకోవాలి. దాంతోపాటు ప్రజా జీవనంలో ముఖ్యమైన ఈ పార్లమెంటరీ లెజిస్లేటివ్ వ్యవస్థ ఉందో దానికి ముఖ్యమైన రాజకీయంలోకి యువత రావాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. అయితే విలువలతో కూడిన రాజకీయాల్లోకి రావాలి, సంస్కారవంతమైన రాజకీయాల్లోకి రావాలి, అలాగే నమ్మిన సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి ఉండే రాజకీయాల్లోకి రావాలి. ఏ ఎండక గొడుగు బట్టి, ఏ గాలిక జెండా ఎత్తి, ఎప్పుడు ఏ పార్టీ వస్తే ఆ పార్టీ నాయకుడిని ఆకాశానికి ఎత్తి ఆ తర్వాత ప్రభావాన్ని కింద పడవేసి అలాంటి రాజకీయం కాకుండా ఒక నీతి, ఒక నిజాయితీ, ఒక సిద్ధాంతం, ఒక కార్యక్రమం, ఒక ఆదర్శం, ఒక లక్ష్యం ఉండే రాజకీయాల వైపు యువత ముఖ్యంగా రావాలి. యువతకు ఉత్సాహం ఉంటుంది, యువతలో నిజాయితీ ఉంటుంది, యువతలో పోరాట పటిమ ఉంటుంది, యువతలో ఏదో చేద్దామనే తపన ఉంటుంది, శక్తి సామర్థ్యం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల దాన్ని మనం ఆ యువతను రాజకీయ రంగంలోకి ఎక్కువగా ప్రవేశపెడితే నిజాయితీతో కూడిన రాజకీయాలు, ఆదర్శవంతమైన రాజకీయాలు, సిద్ధాంతపరమైన రాజకీయాలు ముందుకు వస్తాయనే ఉద్దేశంతో నేను యువత రాజకీయాల్లో ఎక్కువగా పాల్గొవాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. అయితే యువత రాజకీయాల్లోకి వచ్చే ముందు రాజకీయాన్ని అధ్యయనం చేయాలి. రాజకీయం అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి, చరిత్రను ముందు తెలుసుకోవాలి, దేశ చరిత్రను, ఆ దేశంలో దేశం కోసం త్యాగాలు చేసిన మహనీయుల యొక్క జీవితాలను ముందుగా మనం తెలుసుకోవచ్చు. వాళ్ళు చేసిన త్యాగాలు, వాళ్ళు చేసిన పోరాటాలు, వాళ్ళు ఎదుర్కొన్న సవాళ్ళు ఏతున్నాయో వాటన్నిటిని ముందు మనం అధ్యయనం చేయాలి. అందుకని విద్యార్థి, రాజకీయ విద్యార్థి మొట్టమొదటి లక్షణం అధ్యయనం చేయడం. నీకన్నా ముందున్నట్టు పార్లమెంటేరియన్స్, సీనియర్ పార్లమెంటేరియన్స్, సీనియర్ లెజిస్లేటర్స్ వాళ్ళు గతంలో ఏం మాట్లాడారు, ఏ సందర్భంలో ఎలా వ్యవహరించారు, అవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. అలాగే రాజకీయ నాయకుల జీవితాలు, అసెంబ్లీలో లేకపోయినా, పార్లమెంట్లో లేకపోయినా, వాళ్ళ జీవితాన్ని ఎలా రాజకీయ పరమైన సిద్ధాంతం కోసం ఎలా వాళ్ళు త్యాగం చేశారో అలాంటి వాళ్ళ చరిత్రను మనం తెలుసుకోవాలి. దాంతోపాటు క్యారెక్టర్, క్యాలిబర్, కెపాసిటీ అండ్ కాండక్ట్ అనే 4 ప్రధాన లక్షణాలు అవుతున్నాయో ఆ లక్షణాలను మనం అలవర్చుకుంటే రాజకీయాల్లో రాణించవచ్చు. దానికి రాజకీయాల్లో రావడానికి పెద్ద నేపథ్యం అవసరం లేదు. కుటుంబ నేపథ్యం లేకపోతే మనకి పెద్ద మేధావంతుల కుటుంబం ఉండడం, లేదా ధనవంతుల కుటుంబం ఉండడం రాజకీయాలకి ఎవరైనా రావచ్చు. ఆ రాజకీయంలో రాణించడానికి నీకు ఆ ఆకర్షణ శక్తి ఉండాలి, ఆ సంమోహన శక్తి ఉండాలి. దాన్ని ముందు నువ్వు అధ్యయనం చేసి సంపాదించుకోవాలి. అధ్యయనం చేయకుండా ఏది అభ్యాసం కాదు. చేస్తే అవకాశాలు వాటంతటా ఏ వస్తాయి. నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం కట్టుబడి ఉంటే మనం పైకి పోలేము. కానీ ఏ పార్టీ బాగుంటే ఆ పార్టీలో దూరదాం అనేటికి ఆలోచన ఏమాత్రం కూడా మంచిది కాదు. సిద్ధాంతపరమైన రాజకీయం అవుతుంది. కొంతమంది నేను రాజకీయంలో వచ్చిన మొదట్లో చెప్పారు చాలామంది, నువ్వు ఆ పార్టీని ఎంచుకుంటున్నావు,
అది జీవితంలో ఎప్పుడు పైకి రాదు. అది ఉత్తరాది పార్టీ, అది టౌన్ వాళ్ళ పార్టీ, అది చదువుకున్న వాళ్ళ పార్టీ, అది బ్రాహ్మణ బనియా పార్టీ, అది శాఖాహారుల పార్టీ అని చెప్పి కొంతమంది భయపెట్టారు. కానీ ఆ నమ్మిన పార్టీలోనే ఉండి అక్కడ అంచెలంచెలుగా ఎదిగి, నేను నెల్లూరులో వాజ్పేయి గారు వచ్చినప్పుడు మైక్ అనౌన్స్మెంట్ చేసేవాడిని. ఈరోజు సాయంత్రం అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి తినడం హృదయ సామ్రాట్, ఆయన వస్తున్నాడు, సాయంత్రం కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులో 6:30కి మీటింగ్ ఉంది, దయచేసి అందరూ పాల్గొండేది. అలా మైక్ అనౌన్స్మెంట్ చేసిన వాజ్పేయి గారి గురించి, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి గురించి మైక్ అనౌన్స్మెంట్ చేసిన వెంకయ్య ఒకరోజు అదే పార్టీలో అధికార పార్టీ అధ్యక్షుడై అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అద్వానీ గారి మధ్యలో కూర్చొని రాజకీయం చేస్తానని చెప్పని నేను ఊహించలే, ఎవరు ఊహించలేదు. కానీ అవకాశం అలా వచ్చింది. కష్టపడిన పనిని ఇష్టపడి చేస్తే నష్టపడేది లేదు. అందుకని ముందు జీవితంలో కష్టపడడం లేదు, శ్రమించడం అలవాటు కావాలి. దాంతోపాటు జీవితంలో క్రమశిక్షణ అలవాటు కావాలి. డిసిప్లిన్ ఇస్ ఎన్ ఎసెన్షియల్ థింగ్ ఇన్ పబ్లిక్ లైఫ్ అండ్ మోర్ పర్టికులర్ ఇన్ పాలిటిక్స్. సమయ పాలన, ఆ తర్వాత నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా క్రమశిక్షణతో వ్యవహరించడము, అది జీవితంలో అలవాటు అయితే ఆ తర్వాత కూడా అసెంబ్లీకి వెళ్ళినా పార్లమెంట్కి వెళ్ళినా క్రమశిక్షణతో వ్యవహరిస్తారు. దాంతోపాటు మనము ఏదో చేయాలనే తపన ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి. ఆ తపన ఉంటే ఆ దిశలో మనం అడుగులు వేస్తాం. తపన లేకుండా ఉంటే, కేవలం తపన ఉంటే శ్రమ లేకుండా సాధ్యం కాదు. తపన ఉండాలా, శ్రమ ఉండాలా, శ్రద్ధ ఉండాలా, దానికోసం పనిచేయాలి. అప్పుడు తప్పనిసరిగా ముందుకు వెళ్ళాలి. యువత నేను ముఖ్యంగా కోరేదంటే ముందుగా చిన్న విషయం, ముందు మీరు మీ శారీరకమైన సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోండి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫిజికలీ ఫిట్ విల్ బికమ్ మెంటల్ అలర్ట్. దానికోసం నడుస్తారా, జాగింగ్ చేస్తారా, ఆటలు ఆడతారా, ఇంకేదైనా చేస్తారా చేయండి, కానీ శరీరం మన అదుపులో ఉండాలి. యోగా పెద్ద మన పెద్దవాళ్ళు ఇచ్చిన గొప్ప వరం. అది అదేం రాజకీయం కాదు. మధ్య కురవాడు అన్నాడు, సార్ యోగా మోడీ గారు అని చెప్పారు. యోగా ఈజ్ ఫర్ యువర్ బాడీ, నాట్ ఫర్ మోడీ. మోడీ గారు దాన్ని గుర్తు చేసి ప్రపంచ వేదికలో చెప్పి ఐక్యరాజ్య సమితిలో తీర్మానం చేయడానికి కారణమయ్యాడు. అంతేగాని ఆది కాలం నుంచి, వేల కాలం నుంచి, పుణ్యకాలం నుంచి, పురాణ కాలం నుంచి మన పూర్వీకులు అనుభవించి రంగరించి మేళవించినట్టు వారసత్వంలో యోగా మనకుంది. అందువల్ల యోగాభ్యాసము, అదేవిధంగా ప్రతి యూత్ కూడా, ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక ఆట పోటీలో పాల్గొనాలి. శారీరక దారుణ్యాన్ని పెంచుకోవాలి. ఇవాళ మనందరికీ సంతోషం, భారతదేశం మొట్టమొదటిసారిగా 106 పైగా మరి పథకాలు మనం సంపాదించాం క్రీడల, అంతర్జాతీయ క్రీడలు. ఈ 106 చాలా గొప్ప విషయమే. ఇంకో పక్క చూస్తే పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు. ఎందుకంటే మన దేశ జనాభా ఎంత, మన చరిత్ర ఏంటి, మనం సాధించడానికి పథకాలు ఏంటి. అందుకని ఇంకా శ్రమ చేసి మిగతా దేశాలతో, చైనా కావచ్చు, లేదా చిన్న దేశాలు అమెరికా కావచ్చు, లేదా ఎన్ని రష్యా కావచ్చు, ఎన్ని పథకాలు సాధిస్తున్నాయి అంటే శ్రమ. అది జీవితంలో భాగం కావాలి ఉదయం నుంచి. అది కూడా భారతీయ క్రీడల్లో భాగం కావాలి. క్రికెట్ ఆడద్దని నేను చెప్పను, ఒకడు ఆడుతుంటే అందరూ చూస్తూ ఉంటారు. ఇట్లా కాకుండా మనం కూడా దాంట్లో భాగస్వామ్య విధంగా ఆట అలవాటు కావాలి. పాట, ఆట, మాట, ఈ 3 మనకు అలవాటు అయితే జీవితానికి మంచి పాట ఏర్పరచుకోవడం అవుతామని మేము అందరూ చెప్తున్నాం. సంగీతము, సాహిత్యం ఇవి 2 కూడా మనల్ని ఉల్లాసింపజేస్తాయి, ఉత్తేజితులు చేస్తాయి. ఈ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని గురించి చెప్పారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాట ఎంతో ప్రాముఖ్యత వహించింది. మనం ఇటీవల మన మధ్యలో కూడా వెళ్ళిపోయిన గద్దర్ గారు చాలా, ఆయన ఆలోచన విధానం, సిద్ధాంతం ఏదైనా కావచ్చు, ఆయన కూడా నిదానంగా ఆలోచన చేసేసి మార్పులు తెచ్చింది. నా జీవితంలో మార్పులు వచ్చాయని ఆయన కూడా చెప్పాడు. అది మార్పు సహజమైంది. కానీ పాట పాడి, ఆట ఆడి జనాన్ని ఎంత కదిలించాడు. స్వతంత్ర ఉద్యమంలో కూడా ఈ పాట, సంగీతము, సాహిత్యము చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహించాయి. అందుకని వాటిలో మనకి ఏది అవకాశం ఉంటే అవకాశం, దాని వైపు శ్రద్ధ వహించి దాని వైపు మనం ముందుకు వెళితే దాంట్లో కూడా ప్రావీణ్యత వస్తుంది. ఆ ప్రావీణ్యత ఉంటే నీకు సమాజంలో గుర్తింపు వస్తుంది. ఆటతో పాటు పాట, దాంతో పాటు మాట కూడా చక్కగా మాట్లాడగలగడం అంటే విషయ పరిజ్ఞానం ఉండాలి.
దాంతో పాటు భాషా పరిజ్ఞానం కూడా ఉండాలి. భాష చాలా ముఖ్యం. నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను, భాష పోతే శ్వాస పోతుంది, భాష పోతే శ్వాస కూడా ఆగిపోయినట్టే. శ్వాస ఆగిపోతే నిర్జీవం అయిపోతుంది. అలాగే మన భాష మనం మర్చిపోకూడదు. కన్న తల్లిని, జన్మభూమిని, మాతృభాషని, మాతృదేశాన్ని మర్చిపోయిన వాడు మానవుడే కాదని చెప్తుంటారు. మనకు జన్మనిచ్చిన తల్లిని మర్చిపోకూడదు, మనం పుట్టిన ఊరిని మర్చిపోకూడదు. బ్యాక్ హోమ్. నువ్వు మంత్రి అయినా, ఎమ్మెల్యే అయినా, ఎంపీ అయినా మళ్ళా నీ ఊరికి కొంత చేసే ప్రయత్నం చేయాల్సి. అలాగే మాతృ దేశాన్ని, మనం పుట్టిన ఈ దేశం చాలా గొప్ప దేశం, దాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాంతోపాటు భాష, అమ్మ గర్భం ఇచ్చిన భాషను మనం మర్చిపోకూడదు. ఇంట్లో, వీధిలో, గుడిలో, బడిలో అమ్మ ఒడిలో నుంచి వచ్చిన భాష ఏముందో ఆ భాషను మనం మాట్లాడాలి. ఈ పాశ్చాత్య వ్యామోహం ఇంగ్లీష్ వరకు దేశాన్ని పరిపాలించుకున్న దేశాన్ని మన మనసు దేశాన్ని దోచుకున్నారు. కొంతమంది మనసులో కూడా దోచుకున్నారు. ఆ బానిసత్వ భావజాలం ఇంకా కొంతమంది వదిలిపెట్టరా. ఆ భావజాలాన్ని వదిలిపెట్టి మన స్వదేశీ భావజాలాన్ని తెలుసుకోవాలి. భాష మాతృభాష కంటి లాంటిది, కంటి చూడు లాంటిది. ఇంగ్లీష్ భాష కళ్ళద్దాలు లాంటిది. కళ్ళుంటే కళ్ళద్దాలు పనిచేస్తాయి. కళ్ళేది ఎవరుకోండి, నువ్వు రెబాన్ని రాసి పెట్టుకున్నా జుబాన్ నుంచి రాదు. నేను ప్రతి దగ్గర ఈ మాట కావాలని చెప్తున్నాను, చెప్పిందే చెప్తున్నాను. ఎవరన్నా చెప్పిందే చెప్తాను, చెప్పిందే చెప్తున్నారు. చెప్పేటప్పుడు అంతా కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారు, కొత్త వాళ్ళు కలిసి వేరు వేరు సభలో మాట్లాడుతున్నాను. దాంతోపాటు నువ్వు చెప్పింది చెప్తే మనకి కాస్త మైండ్లో రిజిస్టర్ అవుతుంది. అది కూడా చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఈ అలవాటు పెద్దవాడు పోతు ఏమన్నా మన పెద్దవాళ్ళకి కూడా అలవాటు. ఇంట్లో మమ్మీ అను, డాడీ అను. అది ఈ మమ్మీ, డాడీ, బీడీ, డాడీ, కేడీ మనకి తెలుసు. అమ్మ అంటే అంతరాల నుంచి వస్తుంది, మమ్మీ అంటే మూతిలో నుంచి వస్తుంది. రాత్రి కాబట్టి ఒకసారి ట్రైన్ వేసుకొని చూడండి. మనం మన భాషలో మనం మాట్లాడాలి, మన భాషలో మనం పలకరించుకోవాలి. మన భాష రాని వాళ్ళతో ఇతర భాషలో మాట్లాడచ్చు. ఇతర భాషలు నేర్చుకోవడం తప్పుగా, ఎన్ని భాషలు అయితే అది నేర్చుకోవాలి. ముందు సోదర భాషలు నేర్చుకోవాలి. మనం ఇందాక యూత్ పార్లమెంట్ అంటాం కదా, మనం పార్లమెంట్కి వెళ్ళాలంటే హిందీ వచ్చి ఉండాలి. అది వాళ్ళ భాషలో మనకి ఎందుకు అనుకుంటేట. ఐక్యరాజ్య సభకి పోయేవాడు తక్కువ, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోకపోతే అనుకోలేదు. మనం ఎవరు అడిగారు సార్, మీరు చెప్పిన బాగుంది మాతృభాష అని, కానీ ఇంగ్లీష్ రాకపోతే పైకి బాగా సార్ అన్నాడు. నేను చెప్పేవాడికి, ఎవరు చెప్పాను నీకు? అంతే సార్. నేను అన్నాను, ఈ మధ్యన నేను మొన్న ఐఎస్డి చేసి దేవుడితో మాట్లాడాను, అడిగాను ఆయన్ని, ఏమయ్యా మీ దగ్గర రావాలంటే ఏమైనా మీడియం, ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకోవాలి. ఆయన చెప్పాడు అదేం లేదు, ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోతే ఎవడైనా నేరుగా అంటే ఆ కరోనా అడిగారు మీరు సరదా చెప్తాను చెప్పింది పైకి అంటే పైకి అన్నాడు. నాకు అర్థమైంది చెప్పాను. ఇవాళ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నట్టే దేశ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము గారు ఇంగ్లీష్ చదువుకోవాలి. ఈ దేశంలో సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి మనకు ఎవరికి మన తెలుగు ఆయన రమణ గారు, ఆయన చెప్పాడు మాతృభాష చదువుకున్నాను. ఈ దేశంలో ఉపరాష్ట్రపతిగా ఉన్న నేను వీధి బళ్ళు చదువుకున్నాను, మాతృభాష చదువుకున్నాను. ఇది ప్రపంచ దేశాల్లో ఎవరు శక్తివంతమైన భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న నరేంద్ర మోడీ గారు కాన్వెంట్ వాళ్ళు ఆయన మాతృభాష చదువుకున్నాడు. సో దేశ రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రి, ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఆ పదవులకు పెట్టారు. మాట్లాడితే ఆ సొంపుడు మనం ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రశేఖరరావు గారు కూడా తెలుగులో చాలా చక్కగా మాట్లాడారు. ఎందుకంటే మనం మాట్లాడే దాన్ని బట్టి మిగతా వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు. దాంతో ఇతర భాషలు నేర్చుకోండి. ఫస్ట్ మదర్ టంగ్, దెన్ బ్రదర్ టంగ్, లేటర్ ఎనీ అదర్ టంగ్. మొన్న తమిళనాడులో మాట్లాడుకుంటే స్టూడెంట్స్ సార్ వాట్ అబౌట్ ఇంపోజిషన్ అర్థమైంది. నేను చెప్పాను నో ఇంపోజిషన్ మనం, కానీ సపోర్ట్ పెట్టారు. నేను చెప్పాను నో ఇంపోజిషన్, నో అపోజిషన్, దట్ ఇస్ మై ప్రపోజిషన్. ఏ భాషను రుద్దకూడదు, కానీ ఏ భాషను బలవంతంగా రుద్దకూడదు, ఏ భాషను గుడ్డిగా వ్యతిరేకించకూడదు. మనం అసెంబ్లీకి పెడతాం, తెలంగాణ అసెంబ్లీకి తెలుగులో మాట్లాడతాం. ఇవాళ ఢిల్లీ పార్లమెంట్కి పెడతాం, తెలుగులో మాట్లాడితే సాధ్యం అవుతుందా? ఇంకొంతమంది ఇంగ్లీష్ ఎంతమందికి వచ్చు? దేశ జనాభాలో 2, 5, 6, 7% ఇతరులకు రాదు. ఎవరు అనుకుంటారు? ఎవరు ప్రజల భాషలో మాట్లాడాలి. ప్రభుత్వ పరిపాలన కూడా ప్రజల భాషలో ఉండాలి. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు ప్రజల భాషలో ఉండాలి. విద్యా విధానం ప్రజల భాషతో మొదలవ్వాలి. ఆ తర్వాత ఇతర భాషలు నేర్చుకోవాలి. చిన్న పిల్లవాడికి మనం ఇంగ్లీష్ కాన్వెంట్ వాడికి పంపిస్తే వాడు ముందు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలా, సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలా? 2 నేర్చుకోవాలి.
అదే మాతృభాషలో చెప్పామనుకోండి నేరుగా విషయం. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులు భాష నేర్చుకోవచ్చు. ఎన్ని భాషలు నేర్చుకోవచ్చు. మేము అందరం నేర్చుకోవాలి. నేను దక్షిణాది నుంచి చిన్నప్పుడు చదువుకునే రోజుల్లో ఆ తమిళనాడుకు దగ్గర మా ఊరు నెల్లూరు హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం జరుగుతుంది. అందరం కాలేజీ అకౌంట్ అంటే ఏదో సాగు దొరకాలి కాలేజీ వదిలిపెట్టి కొందరు బయటకు వచ్చి హిందీ డౌన్ అంటాడు. సరే ఒక్కరోడు సార్ మన ఊళ్ళో హిందీ ఎక్కడ ఉంది సార్ అది ఎవరికి వాడు ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూస్తారు. ఎక్కడ ఇంకొకరోడు సార్ 2 దగ్గర ఉన్నారు. ఎక్కడ అంటే రైల్వే స్టేషన్లో, పోస్ట్ ఆఫీస్లో 2 బ్యాచ్లు అయిపోయి ఒక బ్యాచ్ రైల్వే స్టేషన్కి, ఒక బ్యాచ్ పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడ గర్రని రాసాం. దాని మీద తాడు కూర్చొని ఆ తర్వాత ఢిల్లీకి వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసింది నాకు అఖిల భారత అధ్యక్షుడై ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు తెలిసింది తారు కూర్చుంది డబ్బా కాదు మొహానికి పూసుకున్నామని చెప్పి. భాష నేర్చుకోవాలి. గుడ్డిగా భాషలు కూడా భారతీయ భాషలు ఎన్ని వీలైతే అన్ని ఎక్కువగా నేర్చుకోవాలి. దానివల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇంగ్లీషు, రష్యన్, జర్మనీ, అలాగే చైనీసు ఇంకేదైనా నేర్చుకుంటానని రష్యన్ నేర్చుకో. కానీ అసలు భాష మన భాషను మర్చిపోకూడదు. అందుకని భాషా పరిజ్ఞానం. దాంతోపాటు ఇందాక చెప్పినట్టుగా శారీరక శ్రమతో పాటు మానసికంగా మంచి ఆలోచన చేయాలి. మంచి ఆలోచన చేయాలంటే మంచి వాళ్ళతో సాంగత్యం చేయాలి. మంచి సాహిత్యం, లిటరేచర్ చదవాలి. ఇది చాలా అవసరం. కుటుంబంలో ఉన్న పెద్దలతో కొంత సమయం గడపాలి. ఇందిరా వెంకయ్యనాయుడు గారు ఉపరాష్ట్రపతిగా ఉండి చిన్న విషయాలు చెప్తాడు మనకి. చాలా అవసరం. ఉదయాన్నే చేయాలి, సూర్యోదయంతో చేయాలి. అలవాటు తక్కువ కొంతమందికి. సూర్యోదయంతో చేయాలి. సూర్యాస్తమయానికి మిగతా పనులు ముగించి తర్వాత మన పని మనం చూసుకోవాలి. ఈ సెల్ ఫోను, ఈ టీవీ తగ్గిస్తాం. అంటే ఇప్పుడు కూడా సెల్ ఫోన్ యాప్ కేటాలి. ఎందుకు? సెల్ ఫోన్ పరిమితంగా వాడాలి. సెల్ ఫోన్ ఎక్కువ వాడితే సెల్ ఫోన్ కాదు, అది హెల్త్ ఫోన్ అవుతుంది. మనసుకు టెన్షన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టెన్షన్ యూ కెనాట్ పే అటెన్షన్ అండ్ హ్యావ్ రిటెన్షన్. మీరు డూయింగ్ ఓన్లీ ప్రిటెన్షన్. మనసులో టెన్షన్ ఉండకూడదు, కుటుంబంలో టెన్షన్ ఉండకూడదు, ఊళ్ళో టెన్షన్ ఉండకూడదు, పార్టీలో టెన్షన్ ఉండకూడదు, రాష్ట్రంలో టెన్షన్ ఉండకూడదు, దేశంలో టెన్షన్ ఉండకూడదు, ప్రపంచంలో టెన్షన్ ఉండకూడదు. శాంతి అని మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పారంటే దానికి కారణం అది. అభివృద్ధికి మొదటి లక్షణం శాంతిగా ఉండదు. అందుకని మనందరం కూడా టెన్షన్ అలవాటు చేసుకోవాలి. దాంతోపాటు పాజిటివ్ అవుట్లుక్ ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరికి సానుకూల దృక్పథం ఉండాలి. నెగిటివ్ కాదు. నెగిటివ్ మంచిదే కాదు, పాజిటివ్ మంచిది. ఎక్సెప్ట్ ఇన్ కోవిడ్లో పాజిటివ్ మంచిది కాదు. ప్రతి ఒక్కరూ పాజిటివ్ దృక్పథంతో విషయాలను అర్థం చేసుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయాలి. దానికోసం నువ్వు భగవద్గీత చదువుతావా, ఖురాన్ చదువుతావా, బైబిల్ చదువుతావా, లేదా రామాయణం చదువుతావా, భారతం చదువుతావా, మన ప్రాచీన పూర్వీకులు అందించినట్టే ఆ గ్రంథాలు అవి ఎంతో అద్భుతమైన తెలివితేటలు, ఆలోచనలు మనకి ఇచ్చే విషయాలు. వాటిపై దృష్టి పెట్టాలి. దాంతోపాటు మన ఆహారపు అలవాటు కూడా పద్ధతిగా ఉండాలి. కేంద్ర యూత్ పార్లమెంట్ అని చెప్పి వెంకయ్యనాయుడు గారు భోజనం చేయాలని చెప్తున్నాడని. నేను అందరికీ పలాని భోజనం చేయమని నేను చెప్పను. అందరూ తప్పనిసరిగా హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ తినాలని చెప్పడం. నేను మీ ఇష్టం వచ్చిన భోజనం తినండి. శాకాహారం తినండి, మాంసాహారం తినండి, 2 కలిపి తినండి, ఏదైనా తినండి. కానీ పచ్చనం చేసిన ఆహారం తినండి. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నౌ. పాశ్చాత్య వ్యామోహానికి లోబడి మనం అనవసరంగా ప్యాక్డ్ ఫుడ్ తింటారు చాలామంది. ప్యాక్డ్ ఫుడ్, ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్. మనోడు చెప్పాడు సార్ ఉండాలి కదా సార్, ఇన్స్టెంట్ సార్. ఇప్పుడు ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్ తింటే కాన్స్టెంట్ డిసీజ్ రాని ఇక్కడ చెప్పాను. ఫుడ్ కెనాట్ బి ఇన్స్టెంట్, హ్యాస్ బి కుక్డ్ ప్రాపర్లీ. పచనం చేసిన ఆహారాన్ని తినాలి మనం అందరం. ఒక్కరంతా లేదా స్విగ్గీలు, జొమాటోలు. జొమాటో ఎవరంటే టొమాటో అన్నా అని చెప్పాడు ఆయన మనం. స్విగ్గీ, జొమాటో, ఇంకేదో మొన్న ఎవరో చెప్తారు ఈ వస్తువు ఇక్కడి నుంచి అక్కడ ఇవ్వాలంటే ఏం వెళ్ళేస్తే వాడికి ఇచ్చేస్తాడు. ఎవరంటే డొంజు అని. డొంజు అట, అది నాకు అర్థం కాదు. ఇవన్నీ మనుషుల్లో సోంబేరితనాన్ని పోగొడతాయి. మనిషికి మధ్య ఉన్న కాంటాక్ట్ పోగొడతాయి, బాంధవ్యాన్ని పోగొడతాయి. నేను మొన్న వేరే మాట్లాడుతూ చెప్పాను, వంట పోతే జంట పోద్ది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. వంట పోతే జంట పోద్ది.
వంట ఆడవాళ్ళే వంట చేయాలి ఎవరు చెప్పారు? ఆడవాళ్ళు చేయొచ్చు, మగవాళ్ళు చేయొచ్చు, ఇద్దరు కలిసి చేయొచ్చు, రొటేషన్ ఒకటి చేసుకోవచ్చు. అది వాళ్ళ ఇష్టం. అది ఎక్కడ రాయలే. మన పూర్వీకులు కూడా అంతా కేవలం మహిళలు చేశారనుకోవాలండి. నల భీమ పాకం, నల మహారాజు నల భీమ పాకం అని చాలా గొప్ప పాకశాస్త్ర ప్రావీణుడు ఆయన. మహారాజు ఆయన, నల మహారాజు. అలాంటి అందువల్ల అదేమీ లేదు, ఆ నిబంధన లేదు. వంట కూడా చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే శుచి శుభ్రతతో కూడిన భోజనం, మనం పచనం కలిసి భోజనం చేయడం, జీవితంలో క్రమశిక్షణ, జీవితంలో పద్ధతి ప్రకారం జీవించడం, జీవితంలో కొంత టైం పెద్దవాళ్ళతో గడపడం. ఎల్డర్స్లో పెద్ద విజ్ఞాన కదులు వాళ్ళ అనుభవం మనకి అందిస్తారు. వాళ్ళతో టైం మనం గడపడం, టీవీతో గడుపుతున్నాం. టీవీలో కొన్ని మంచి కార్యక్రమాలు రావచ్చు, కానీ ఎక్కువ కార్యక్రమాలు మైండ్ ఏం చేస్తాయి మీకు తెలుసు. ఆ తర్వాత ఇంకా నిద్రపడదు పొదుపోయేదాకా. అందుకని రాత్రి పూట అసలు టీవీ చూడకూడదు, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పని ఉన్నట్టు పొగులు చూసుకోవచ్చు మామూలుగా. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న విషయాలు మనం అలవాటు చేసుకుంటే మనం మంచి ఆదర్శప్రాయుడు యువకులుగా తయారవుతాం. ఆ తర్వాత రాజకీయ రంగంలోకి వచ్చి, నేను చిన్నప్పుడు రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన మొదట్లో అసెంబ్లీకి వచ్చినప్పుడు తగిన నాగిరెడ్డి గారు ఏం మాట్లాడాడు 52లో, పెదనాడు వెంకటేశ్వర ఏం మాట్లాడాడు, సివికే రావు ఏం మాట్లాడాడు, ఏ శ్రీరాములు ఏం మాట్లాడాడు. 1952, 57, 62 డిబేట్స్ ఎట్లా జరిగాయి అసెంబ్లీలో. అవన్నీ లైబ్రరీకి వెళ్ళి చదివేవాడు. నేను ఎమ్మెల్యే అయింది 78లో, ఎంగేజ్లోనే. కానీ అవన్నీ ముందు చదివేవాడు. చదివి వచ్చి అసెంబ్లీకి మాడేవాడు. మా అందరూ మాతో పాటు పుస్తకం సుందరయ్య గారు, అలాగే గౌతు రత్న గారు, ఇంకా చంద్రమనేని రాజేశ్వరరావు గారు, ఇంకా అనేక మంది అనుభవజ్ఞులు ఉన్నారు. నేను, జయపాల్ రెడ్డి, మేమిద్దరం అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతున్నామంటే ఇక అంతా మొత్తం గ్యాలరీస్తో సహా ఫుల్ అయి ఉండేది. వాళ్ళ విషయం ఏదో ఉందన్నట్టుగా పత్రికలు వాళ్ళు కూడా చూసేవాళ్ళు. ఇవాళ వెంకయ్యనాయుడు గారు మాట్లాడతారు, ఇది మాట్లాడారు, రేపు మనకు కావాల్సిన బాక్స్ ఐటమ్ ఇవాళ దొరుకుతుందని ఇతరుల నుంచి తెలుసుకోవడం. ఆ తర్వాత అసెంబ్లీకి వెళ్ళి ఉదయం 8 గంటలకు అసెంబ్లీ స్టార్ట్ అవ్వదు. 8 గంటలకు వెళ్ళి 1 గంట వరకు అసెంబ్లీలో ఉండేవాడిని. బయట వచ్చేవాడిని కాదు. బయట 2 నిమిషాలు బయటకు పోవడం కాదు. ఇప్పుడన్నా కొద్దిగా వయసు డయాబెటిక్ విడవలు అప్పుడప్పుడు టాయిలెట్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది కానీ అప్పుడు ఆ పరిస్థితి కూడా లేదు. దానివల్ల విషయాలు చాలా తెలుసు. ఇతరులను చూసి గమనించి చదివి అనేక విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి. అందుకని యూత్ ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు చేయాలి, పత్రికలు చదవాలి. ఒక పత్రిక చదివితే సరిపోదు. ఈ రోజున మీరు చూడండి ఎన్ని పత్రికలు. ఏవో కొంతమంది వాళ్ళ న్యూస్ వేరే వాళ్ళు రాయరని వాళ్ళ పత్రిక వాళ్ళే పెట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే తమ సంగతి తామే రాసుకోవచ్చు అని. పత్రికలు తయారైతే రావాల్సిన పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒక పత్రిక చదివితే ఎలా పడాలి. ఒక పత్రిక చూసుకోవాలనుకోండి, బ్రహ్మాండమైన బహిరంగ సభ. అదే పత్రిక చూసి ఇంకో పత్రిక చూసుకోవాలనుకోండి, పక్కదాన్ని జనం లేక విలవలపోయిన సభ. ఇంకో పత్రిక చూసామనుకోండి, జనమంతా మధ్యలో వెళ్ళిపోతున్నట్టే పరిస్థితి. పోలీసులు అదుపు చేస్తున్నారు. ఒకే సభ గురించి 3 పత్రికలు. ఎందుకంటే పత్రికలు కూడా ఇంతకు ముందు లాగా ఒక లక్ష్యంతో పనిచేసే పత్రికల సంఖ్య తగ్గిపోయింది. రాజకీయ అజెండాతో పనిచేసే లేదా స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం, స్వప్రయోజనాల కోసం చేసే ఆ పత్రికలు వచ్చాయి. అందులో కూడా పత్రిక చదవాలి. పత్రికలు చదివి విషయ పరిజ్ఞానం తీసుకోవాలి. డిబేట్స్ వినాలి. పాత డిబేట్లు వినాలి, ఇప్పుడు కొత్త డిబేట్లు కూడా వినాలి. ఇప్పుడు కొత్తగా డిబేట్ ఏదంటే పాత డిబేట్లో విషయం ఉండేది. ఇప్పుడు కొత్త డిబేట్లో డిబేట్కి రిబేట్ ఇచ్చి తక్కువ వేసుకోవాలి. దాంతోప్పుడు వాడే భాష కూడా న్యాయంగా ఉంది. అసెంబ్లీ పార్లమెంట్లో కొంతమంది, అందరని నేను చెప్పను, ఇప్పటికీ చక్కగా మాట్లాడేవాళ్ళు ఉన్నారు. చక్కగా మాట్లాడితే న్యూస్ కాదు, వక్రంగా వ్యవహరిస్తే న్యూస్ అవుతుంది. నేను అమ్మటి పత్రికలు వాడు అడిగాను, ఏందా అయిట మంచిగా మాట్లాడడం చేయకుండా ఇదేంది ఇలా వేస్తున్నారు అంటే, సార్ ఇఫ్ ఎ డాగ్ బైట్స్ ఎ మ్యాన్ నో న్యూస్, ఇఫ్ ఎ మ్యాన్ బైట్స్ ఎ డాగ్. మామూలుగా మాట్లాడితే ఎవరు సార్ మాట్లాడారు, ఆయన వ్యవసాయం గురించి బాగా మాట్లాడాడు. అటు కాకుండా చొక్కా దించేస్తాను, పేపర్ దించేసుకుంటాను. కొంతమంది వాళ్ళని అడిగించడానికి మీరు కాదు, వాడు చుట్టూ వాడికి పెట్టుకుంటాడు బాబు. లేకపోతే బెంచ్ ఎక్కడం అసలు. కొంతమంది ఏమో బయటకు రాని సంగతి చూస్తూ ఉంటారు. బయట ఉన్నవాడిని గెలిపించి లోపల పంపిస్తే వాడేమో బయటకు రాని సంగతి చూస్తాడు. ఇది బయట సరుకే కానీ లోపల సరుకు కాదని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అది కొద్దిమంది, ఫ్యూ ఎక్సెప్షన్స్. అటు కాకుండా విషయాన్ని గురించి మాట్లాడేవాడు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. మనందరి దృష్టి భవిష్యత్తు, దేశము, కులము, మతము, గుణము కన్నా, ధనము కన్నా గుణము మిన్నా. ఈ విషయాన్ని అందరూ గమనిస్తారు. కొంతమంది
ఏమి చేయలేకపోతే వాళ్ళు వస్తాయి కొనుక్కోకుండా అందరూ ఒకటి కావాలయ్యా అందరూ దేనికయ్యా ముందు నన్ను గెలిపిస్తారయ్యా తర్వాత పెట్టారయ్యా దీంతో సమాజంలో కులం కూడు పెట్టుద్దా కులము కన్నా గుణము మీద డబ్బు ఇందాక చెప్పారు కదా డబ్బు ప్రభావం విపరీతమైపోయింది కోట్లు ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితి అంటే కోట్లు లేకుండా ఖర్చు పెట్టి గెలవలేమా గెలవచ్చు కోట్లు లేకుండా కూడా గెలవచ్చు ప్రజలు అప్పటికీ ఇప్పటికి కొంత మార్పు వచ్చింది నాకు ఎవరో అన్నాడు సార్ మీరు చెప్పేటప్పటికి ఇప్పుడు చాలా మార్పు వచ్చింది వచ్చిందే కాదని కానీ ఇప్పటికి కూడా నువ్వు నీతిగా వ్యవహరిస్తే నువ్వు కష్టపడితే మంచిగా వ్యవహరిస్తే నేను సపోర్ట్ చేసే జనం ఉన్నారు నేను 78లో పోటీ చేసినప్పుడు 77లో పార్లమెంట్కి పోటీ చేశాను ఎమర్జెన్సీలో జైల్లో నుంచి బయట రాగానే పార్లమెంట్కి పోటీ చేశాను యూత్గా ఉండి స్టూడెంట్కి 78లో ఎమ్మెల్యే అయ్యా 83లో ఎమ్మెల్యే అయ్యా నేను ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు మొదట్లో అది ఖర్చు కాదు ఊళ్ళో పోతే జనం నాకు డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు నేను వాళ్ళ డబ్బులు కాదు ఆ ఊళ్ళో తీసుకెళ్ళి ఊరేగింపు కదా పెట్టుకుంటూ ఊరేగింపు తీసుకెళ్ళి కష్టపడ దగ్గర తీసుకెళ్ళి అది ఎవడ ఉంటే ఎవడని తీసుకెళ్ళి దాన్ని పిలిచి ఒకరికాయ తమలపాకులు ఒకరు ఒక 500 రూపాయలు 200 రూపాయలు దాన్ని పెట్టించేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఎలక్షన్ ఖర్చులకు అయ్యాయి అలా అలవాటు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కోట్లు లేకపోతే ఓట్లు రావని అంటున్నారు దీన్ని మార్చాలంటే కూడా ఆదర్శప్రాయ వ్యక్తులు వాడు ఎప్పుడైతే కోట్లు ఖర్చు పెడతాడో రేపు కోట్లు సంపాదించాలి దేశాన్ని దోచుకోవాలి హ్యాండ్ తెచ్చి పెడతాడు ఎప్పుడు ఎవరైనా కూడా ఈ వ్యవస్థ మారాలంటే ఆదర్శప్రాయమైన సిద్ధాంతప్రాయమైనట్టుగా రాజకీయాలు కావాలి దానికోసమే యూత్ ఫ్రెష్గా ఉంటారు కాబట్టి మంచి ఆలోచనలు ఉంటాయి కాబట్టి మంచి ఉద్దేశం ఉంటుంది కాబట్టి పోరాట పటిమగా ఉంటుంది కాబట్టి యూత్ పాలిటిక్స్లోకి రావాలని చెప్పని నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ వీఆర్ ద లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ దట్ టు పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ అంటే డెమోక్రసీలు అంటే ఓటు వేసే విధానం పార్లమెంట్కి ఓటు అసెంబ్లీకి ఓటు మున్సిపాలిటీకి ఓటు పంచాయతీకి ఓటు ప్రజాప్రతినిధులను ఓటు ద్వారా ఎన్నుకోవడం ఇది ప్రపంచంలో ఉన్న వ్యవస్థలన్నింటిలో కాదు అత్యుత్తమైన వ్యవస్థ ఈ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ అది మన దేశం పురాతన కాలం నుంచి ఉంది దాన్ని మనం రక్షించుకోవాలి దాన్ని మనం పటిష్టపరచుకోవాలి ఆ వ్యవస్థ సరిగ్గా ధనలోభానికి ఇటు కులలోభానికి అటు ప్రాంతీయ తాత్కాలిక ద్వేషాలకు అతీతంగా తయారయ్యే విధంగా మనం రాజకీయాన్ని రూపొందించాలి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ caste, creed, sex, religion and region, India is one. अटक से लेकर कटक तक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत एक है. अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक है. विविधता में एकता भारत का विशेषता है. మన దేశం యొక్క ప్రత్యేకత అందుకని మనం దేశం ముందు ఎవరైనా అంటే భారతీయుని ఎవరైనా తర్వాత అంటే నేను తెలంగాణ వాణి తెలుగు వాణి వరంగల్ వాణి రేపు భువనగిరి వాణి ఇలా చెప్పొస్తుంది గుర్తింపుకి కాబట్టి మనం భారతీయులు అనే భావన మనందరూ ఉంటారు ఈ మధ్య భారత అనే పేరు కూడా ఉండదలుగుతుంది దేని నాకు అర్థం కాదు భారతవర్షే జంబూ ద్వీపే ఆర్యావర్తే మన పెళ్ళప్పుడు కార్యవర్గ శుభకార్యం జరిగితే అప్పుడు కూడా భారతవర్షం అనేది మన దేశం మనం భారత మాతకి జై అంటాం అంటే అర్థం ఒక పార్టీకి జయని కాదుగా భారత మాతకు జయని భారత మాతకు జయని మన మాత వందనం అంటాం మన దేశాన్ని గురించి కూడా ఏం చెప్తాం మనం మాతృదేశం అంటాం పితృదేశం అన్నాం మామూలుగా మన సాంప్రదాయం మన పద్ధతి అది వీటన్నిటినీ మన ప్రాచీన సాంప్రదాయాలను మనం తెచ్చుకుని అలవాటు చేసుకుంటే దానివల్ల నష్టం లేదు అది రాజకీయం కాదు ఒక పార్టీ యొక్క అజెండా కాదు అనే విషయాన్ని అందరూ దృష్టి పెట్టుకోవాలని అవసరం ఎంతో ఉంది మిత్రులారా పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో రాజకీయ వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా కావాల్సింది డిబేట్ డిస్కస్ డిసిషన్ చాలా ముఖ్యం ప్రతి ఒక్కరికి చర్చించాలా వాదాలు జరగాల ఆ తర్వాత ఒక నిర్ణయానికి రావాలి పార్లమెంట్లో మన ఎవరు అడిగారు నాకు అడిగాడు కొంత సార్ ఏం సార్ మామూలు పార్లమెంట్లో మాట్లాడేది అని ఏమొస్తుందని మాట్లాడితే మార్పు వస్తుంది తప్పనిసరి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే మార్పు వస్తుంది మెజార్టీని గౌరవించాలి కానీ మెజార్టీ కూడా మైనార్టీని గౌరవించాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ numbers. Let the government propose, let the opposition oppose, let the house dispose. House final. Democracy numbers kada mukyam.
మాకు మెజార్టీ లేదు అయినా మేము పరిపాలిస్తామంటే అది సాధ్యమయ్యే పని కాదు. అందుకని వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ రెస్పెక్ట్ ద మ్యాండేట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అండ్ దెన్ ఇన్ డెమోక్రసీ అపోజిషన్ ఈజ్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్. అపోజిషన్ ఉండాలి, అది గవర్నమెంట్కి మంచిది, దేశానికి మంచిది, రాష్ట్రానికి మంచిది. అండ్ వీ నీడ్ ఎ స్ట్రాంగ్ అపోజిషన్, స్టేబుల్ అపోజిషన్, స్టేబుల్ గవర్నమెంట్, ఏబుల్ లీడర్ ఉండాలి. మన దేశానికి ఉంది. దాంతోపాటు స్ట్రాంగ్ అపోజిషన్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్. యుద్ధులకు పగ్గాలు అవసరమా, గుర్రానికి కళ్ళేం అవసరమా, ఆర్టీసీ బస్సుకు బ్రేకులు అవసరమా? అలాగే అధికార పక్షానికి ప్రతిపక్షం కూడా చాలా అవసరమైన విషయాన్ని మామూలు భాషలో చెప్పారు. కాబట్టి ప్రతిపక్షం బలమైన ప్రతిపక్షం కూడా ఉండాలి. అలా చర్చలు హోదాపోదాలు జరిగిన తర్వాత ఒక నిర్ణయానికి రావాలి. ఆ నిర్ణయం మంచి చేస్తుంది అందరికీ. ఎందుకంటే అలాగే ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అసలు పని మానేశారు. చట్టసభలో వాటి పేరు చూడండి, లెజిస్లేచర్, లెజిస్లేటివ్ బాడీ, పార్లమెంట్, ఇవన్నీ చర్చించి విషయాలపైన చర్చించి విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే సంస్థలు. కానీ ఇప్పుడు అది ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ పని ఏంటంటే మున్సిపాలిటీలో ఏమైంది, మా కరెంటు కనెక్షన్ ఇవ్వాలంటే ఎమ్మెల్యే దగ్గర పోవాలా, ఈ ఇళ్ళు ప్లాన్ శాంక్షన్ చేయాలంటే ఎమ్మెల్యేకి ఇంటి ప్లాన్ సంబంధం ఏంది? ఇట్ అయిపోయింది అంత వ్యవస్థ. ప్రతి దాంట్లో జోక్యం ఎక్కువైపోయింది. అసలు విషయం చట్టసభల్లో చట్టాలు చేయడంలో వాళ్ళ యొక్క ప్రాధాన్యత తగ్గిపోతాం. అందుకని చట్టసభలకు వెళ్ళేవాళ్ళు లేదా చెప్పినట్టుగా విషయ పరిజ్ఞానం, తద్వారా చట్టసభల్లో మంచి చట్టాలు, ప్రజలకు ఉపయోగపడే చట్టాలు తీసుకోవడానికి అవసరం ఉంది. దీంతోపాటు ఈ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజల చేత, ప్రజల వలన, ప్రజల కొరకు ఏర్పడే వ్యవస్థే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ. ఏ కొద్ది మంది కోసం, ఏ భూస్వాముల కోసమో కాదు, లేకపోతే పెత్తందారుల కోసమే కాదు, అందరి కోసం ఉపయోగపడే వ్యవస్థ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ. దానిలో మనందరం భాగస్వామి కావాలి. ఎవరైనా ఏ స్థాయికైనా వెళ్ళవచ్చు, పైకి వెళ్ళవచ్చు. గిరిజన మహిళ దేశానికి రాష్ట్రపతి, ఒక వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన వ్యక్తి దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు. ఈ దేశానికి అబ్దుల్ కలాం గారు రాష్ట్రపతి అయ్యాడు, హిదయతుల్లా గారు అలాగే అయ్యాడు. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ, గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. అందుకు కొంతమంది అంటారు ఆ కులబలం అనేది పైకి పోలేము, తాత్కాలికం కావచ్చు. కులబలము, ధనబలము తాత్కాలికం కావచ్చు. కానీ జనబలం కావాలంటే మనకి ముందు గుండె బలం ఉండాలి. దానికి కావాల్సిన తెలివితేటలను సంపాదించుకోవాలి, కష్టపడాలి. ఆ విధంగా ముందుకు వెళితే వ్యవస్థ తప్పనిసరిగా విజయవంతం అవుతుందని మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తూ, ఈ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీలో గవర్నమెంట్ ఈజ్ అకౌంటబుల్ టు ద పీపుల్, అకౌంటబుల్ టు త్రూ పార్లమెంట్, అకౌంటబుల్ టు అసెంబ్లీ. ఈ అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తారు, ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తారు, ప్రభుత్వాన్ని సమర్థిస్తారు. తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు దానికి సమాధానం చెప్తారు. ఆ వ్యవస్థ వల్ల ఏమవుతుందంటే విషయాలు అన్ని వెలుగులోకి వస్తాయి. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం కూడా వాటి వల్ల విషయాలు తెలుసుకుంటుంది, మంచి చట్టాలు ఏర్పాటు చేస్తుంది. దీనికి మనం ఈ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఈ యొక్క ఆలోచనలు అందరం కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు రాజకీయాల్లో వస్తున్న మార్పులు, ఆ డ్రిఫ్ట్ టువర్డ్స్ అనార్కీ, టువర్డ్స్ ఫెరోకిలిజం, టువర్డ్స్ క్యాస్టిజం, టువర్డ్స్ రిలీజియస్ ఫండమెంటలిజం, వీటికి అతీతంగా మనం ప్రజలు ఆలోచింపజేసి విషయం పైన వాట్ ఈజ్ రైట్, వాట్ ఈజ్ రాంగ్, ఏం చేశారు, ఏం చేయలేదు, ఈ ఎమ్మెల్యే అందరికి అందుబాటులో ఉన్నాడా లేదా, ఈ ఎమ్మెల్యే అసెంబ్లీ సరిగ్గా వెళ్తున్నాడా లేదా, పార్లమెంట్కి వెళ్ళాడా లేదా, ఎంపీ మాట్లాడా లేదా, ఎన్ని ప్రసంగాలు చేశాడు, ఏ విషయం పైన మాట్లాడాడు, ఇవన్నీ చూసి దాన్ని బట్టి మనం ఓటేయాలి. మన దేశంలో బాధ కష్టం వస్తే, నష్టం వస్తే, బాధ వస్తే, ఇబ్బంది వస్తే ఏం ప్రభుత్వం, ఏదో ప్రభుత్వం అనుకుంటాం. కానీ ఎలక్షన్లో ఓటు వస్తే మన కంపౌండ్ రా, మన కాపౌండ్ రా, మన ఫార్వర్డ్ రా, మన బ్యాక్వర్డ్ రా అని మనసుని వికలం చేసుకోండి. ఓటు ఒకసారి ఓటేస్తే ఇంకా 5 సంవత్సరాలు పండుగ అన్నాలని సాగుతుంది మామూలుగా. అందుకని తాత్కాలికమైన ఇలాంటి విషయాలపై ప్రజలు మొక్కకుండా ప్రజలు లార్జర్ నేషనల్ ఇష్యూస్, లార్జర్ స్టేట్ ఇష్యూస్, లార్జర్ డెమోక్రటిక్ ఇష్యూస్ వాటి వైపు ప్రజలను మళ్లించే విధంగా రాజకీయ వ్యవస్థ ఉండాలి. రాజకీయ పార్టీలు కూడా సిద్ధాంతాలు ఉండాలి. దాంతోపాటు రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు తరచుగా చూస్తున్నాము, ఎవడు ఏ పార్టీలో ఉంటాడో కూడా తెలవడాలి. ఇంతకుముందు ఈయన కమ్యూనిస్ట్ అంటే జీవితం అంతా కమ్యూనిస్టు, ఈయన జనసంఘ్ అంటే జీవితం అంతా జనసంఘం, ఈయన స్వతంత్ర పార్టీ అంటే ఈయన కాంగ్రెస్ అంటే కాంగ్రెస్. ఇప్పుడు అట్లా కాదు. ఇప్పుడు ఎవరు మనం చెప్పారు తెరవడం వేస్తారంటే దానికి హైదరాబాద్లో
ఆర్టీసీ వాళ్ళతో మాట్లాడి ప్రతి బస్ స్టాండ్లో తాజా ఈరోజు ఈ నాయకుడు ఈ పార్టీలో ఉన్నాడు ఉదయం సాయంత్రం పరిస్థితి వాతావరణం చెప్తుంటారు కదా, ఉదయాన్ని ఆకాశం మేఘావృతమైంది, వర్షం పడవచ్చు, సాయంత్రం వర్షం పడదలుకున్నా కానీ పడలేదు అని చెప్తుంటారు మామూలు వాతావరణ శాఖ. అలా రాజకీయ నాయకుల గురించి బస్ స్టాండ్లో పెట్టాల్సిన పరిస్థితి దౌర్భాగ్యం. పార్టీ మారకూడదా? ప్రజాస్వామ్యంలో పార్టీ మారదు. ఎప్పుడో జీవితంలో ఒకసారి ప్రత్యేక పరిస్థితి వస్తే మీ నాయకుడు మీ పార్టీ యొక్క మేనిఫెస్టో విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తాడని నీకు అనిపిస్తే, గమనిస్తే, హెచ్చరించినప్పుడు లెక్క చేయకపోతే అప్పుడు నువ్వు పార్టీ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు, పార్టీ వదిలిపోయేటప్పుడు రాజీనామా ఇవ్వాలి. ఆ పార్టీ ద్వారా సంక్రమించిన పదవికి రాజీనామా ఇచ్చి బయటకు వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు అదేం కాదు. అదంటే ఆ పార్టీ నుంచి ఈ పార్టీ ఈయన సిక్సర్ కొట్టాడు సార్ ఆడపాయన సిక్సర్, ఆయన క్రికెట్ ఇప్పుడు ఆడేయాడు సిక్సర్ సార్. 6 పార్టీలు మారి వచ్చి విజయవంతంగా ఇప్పుడు వస్తాం, 7వ పార్టీలో ఉన్నాడు. అది శోభ కాదు రాజకీయాలు. ఈ పార్టీలు మారడం ఏదో చిన్నపిల్లకాయలకి కదా డైపర్లు మారుస్తూ ఉంటారు. మీకు తెలుసు, నేను ఎవరికి చెప్పాలి, ఇంట్లో గమనిస్తుంటారు. అట్లా రాజకీయ నాయకులు కొంతమంది పార్టీ మారి అది ఏమాత్రం కూడా మంచిది కాదు. అది గుర్తుపెట్టాల్సిన అవసరం అంతా కూడా ఉంది అని మీ అందరికీ కూడా నేను మనవి చేస్తూ, మనం అన్నిటికన్నా ఇప్పుడు ఆఖరిగానే చెప్పే మాట ఒకటి, ప్రపంచం వేగంగా ముందుకు వెళుతుంది, అనేక మార్పులు వస్తున్నాయి. మన ప్రధానమంత్రి గారు కూడా 3 లైన్లు చెప్పాడు అందరికీ, రిఫార్మ్, పర్ఫార్మ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద నేషన్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్. అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆ రిఫార్మ్, ఆ రీసెర్చ్ ఈజ్ టు మేక్ ద పీపుల్స్ లైఫ్ హ్యాపీ, కంఫర్టబుల్. దానికి ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాల్సిన అవసరం. అది వాళ్ళ ప్రపంచం ముందుకు వెళ్తుంటే మన దేశం కూడా ముందుకు వెళ్తుంది. టెక్నాలజీ వచ్చింది, వాళ్ళు సైన్స్ బాగా అభివృద్ధి చెందింది. వాళ్ళు చంద్రమండలానికి వెళ్ళి అక్కడ మనం అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసుకుందాం హౌసింగ్ అని జనం చర్చించుకునే పరిస్థితి వాళ్ళు. ఎంత వేగంగా సైన్స్ ముందుకు వెళ్తుందో టెక్నాలజీ, ఐటీ ప్రపంచంలో ఇవాళ మన దేశం యొక్క ఐటీ ప్రపంచంలో ఒక మైటీగా తయారై మరి మన పిల్లలంటే ప్రపంచం అంతా డిమాండ్ ఉంది. మన పిల్లలు చదివే పిల్లలందరికీ హైదరాబాద్ కూడా ఒక ఐటీ కేంద్రంగా తయారై, హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చెందిన నగరాల్లో ఒక ప్రముఖ నగరంగా మన హైదరాబాద్ నగరం కూడా ఉన్నాం. చాలా సంతోషించాల్సిన విషయం, గర్వించాల్సిన విషయాన్ని అందరికీ కూడా మనం చేస్తాం. హైదరాబాద్ is recognized everywhere, respected even worldwide because the progress it is making. ఉన్న ప్రజలు వాళ్ళు చూపించేటికి తిరిగి, మన పిల్లలు చూపించేటికి, ఆ రంగాల్లో చూపించేటికి తిరిగి అవన్నీ కూడా సొంత. ఆ వ్యాక్సిన్ గురించి చెప్పారు ఇందాక. వ్యాక్సిన్ మన దేశంలో మన సైంటిస్టు మనం కనుక్కున్నారు. ప్రపంచ దేశాలకన్నిటికీ మనం కొంతదాన్ని సరఫరా చేశాం, కొంతమంది చాలా మందికి ఫ్రీగా కూడిచాం. ఎందుకంటే మన సిద్ధాంతం ఏంది? షేర్ అండ్ కేర్ ఈజ్ ద కోర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ. షేర్ అండ్ కేర్, పంచుకో, ఇతరులతో నువ్వు పెంచుకో, అతరులు పంచుకో. పెంచకుండా పంచితే కొంచెం మాత్రం మిగులుతుంది. అది అందుకని ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు పెంచుకోవాలి. డబ్బులు పెంచుకో, ఇతరులతో పంచుకో. తెలివిని పెంచుకో, ఇతరులతో పంచుకో. విజ్ఞానాన్ని పెంచుకో, ఇతరులకు అందించు. ఇవన్నీ కూడా పెంచుకునేవన్నీ కూడా ఇతరులతో పంచుకోవడం కోసం మన దేశం ఆ విధంగా ప్రఖ్యాతిగాంచింది, ప్రముఖంగాంచింది. రేపు మళ్ళా అలాంటి స్థాయికి మనం మధ్యలో పాశ్చాత్యులు వచ్చి మన దేశాన్ని దోచి మన విద్యా వ్యవస్థను నాశనం చేసి మన చదువుల్లో మన దేశాన్ని గురించి, మన ధర్మాన్ని గురించి, మన సంస్కృతి గురించి చెప్పకుండా రాబర్ట్ క్రైవ్ ద గ్రేట్, అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్. ఎవడి గ్రేట్? ఛత్రపతి శివాజీ గ్రేట్ కాదా? అల్లూరి సీతారామరాజు గ్రేట్ కాదా? కొమరం భీమ్ గ్రేట్ కాదా? ఈ దేశంలో పుట్టిన మహాత్మా గాంధీ, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ లాంటి యొక్క నాయకులు వాళ్ళ జీవితాలకు ప్రాధాన్యత తగ్గించి విదేశ చరిత్ర, విదేశ నాయకుల యొక్క జీవితాలకు వాళ్ళు ప్రాధాన్యత తగ్గించారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి మనం గో బ్యాక్ టు రూట్స్, మన మూలాల్లోకి మనం వెళ్ళాలి. మన అసలైన చరిత్రను మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. అది చూసి మనం గర్వించాల్సి, తద్వారా స్ఫూర్తి పొంది ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. అందుకని విద్యా విధానం కూడా, కొత్త విద్యా విధానం అనేక మార్పులు తీసుకొస్తూ మనం కూడా మన యొక్క మూలాల్లోకి వెళ్ళి విషయాలు తెలుసుకొని మనం భారతీయుడైనందుకు, తెలుగువాడైనందుకు, తెలంగాణలో వాడేందుకు గర్విస్తూ ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం. మనం ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఇతర వారిని కూడా చేతులు బట్టి చేయి తీసుకొని అందించి ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం అవుతుందో అది చేయడం చాలా అవసరమని సందర్భంగా మీ అందరూ కూడా మాట చేస్తున్నాం. అక్కడిగా ఒక మాట చెప్పి కొన్ని ముగిస్తాం. రాజకీయాల్లో రండి, నిలకడలో కలిగిన రాజకీయాల్లో ఉండండి.
సిద్ధాంతపరమైన రాజకీయాలు పాటించండి, విలువలతో కూడిన రాజకీయాలు పాటించండి. కులము, మతము, ప్రాంతము, వర్గము, భాష వీటికి అతీతంగా వ్యవహరించే వ్యక్తులుగా తయారు కాండి. తద్వారా మంచి పౌరులుగా మీరు తయారవుతారు. తద్వారా మంచి వ్యవస్థ వస్తుంది, మంచి పరిపాలన కూడా వస్తుంది. ప్రజలకు అందరికీ సుఖశాంతులు కూడా కలుగుతాయి. మళ్ళా భారతదేశం నిండా చెప్పినట్టుగా ప్రపంచ దేశాల్లో అగ్రదేశంగా భారతదేశం ఇప్పటికీ ఆల్రెడీ బీయింగ్ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీవేర్. ఆ విధంగా మళ్ళా మనం వచ్చే అవకాశం ఉంది. మనం మళ్ళా అగ్రరాజ్యం వైపు ప్రపంచాన్ని శాసించాలని కాదు. ప్రపంచ దేశాల్లో ఒకప్పుడు మనం విశ్వగురు, కానీ మనం ఏ దేశం వారు ఎప్పుడు దండయాత్ర చేయాలి. చిన్న చిన్న దేశం పోర్చుగీస్ కూడా మనం దండయాత్ర చేసి మన దాకా గోవాను పరిపాలించాం. కానీ భారతదేశం ఎప్పుడు చరిత్ర చూడండి. ఎందుకంటే మనకి ఈ ఆక్రమణ సిద్ధాంతం పైన, సామ్రాజ్యవాదం పైన మన భారతీయ ఆలోచన విధానం ఎప్పుడూ నమ్మకం పెట్టుకోవాలి. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఇది మన యొక్క జనమందరూ, సర్వే జనం అంటే సర్వే డిపార్ట్మెంట్ కాదు, మొత్తం అందరూ సుఖంగా ఉండాలా అనేది మన యొక్క విధానం. కాబట్టి ఆ విధానాన్ని మనం ఆచరిస్తూ మళ్ళా మన దేశాన్ని శక్తివంతమైన దేశంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళి వస్తే మీ అందరూ మనం చేస్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాను. ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ అలాగే స్వాతి చంద్రశేఖర్కి నేను అభినందన జరుపుతున్నాను. ఈ యూనివర్సిటీస్ కూడా యూత్కి గైడింగ్ సెంటర్స్ కావాలి, ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వాలి, ప్రాపర్ డైరెక్షన్లో పోయేట్టుగా యువకులు తయారు చేయాలి. యూనివర్సిటీలో చదువు ముఖ్యం, చదువుతో పాటు విషయ పరిజ్ఞానం ముఖ్యం. దానికి విశ్వవిద్యాలయాలు చర్చా కేంద్రాలుగా తయారు కావాలని చెప్పని సందర్భంగా మనం చేస్తూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ నిరసన తీసుకుని నమస్కారం. I think the inauguration session wouldn't have been more meaningful than this, అనుకుంటాను. And వెంకయ్య నాయుడు గారు ఒక చిన్న మన వైపు నుంచి స్మాల్ టోకెన్ ఆఫ్ ఆనర్ ఫర్ యూ సర్, ప్లీజ్ accept. సార్ ఏమని మాట్లాడగలను సార్? ప్రతి మాట అపూర్వం, ఆదర్శం, ఆనందం, అమోఘం. మీరు ప్రతి పౌరుణ్ణి ఆదర్శవంతమైన జీవితం ఉండాలని అధ్యయనం చేసుకుంటూ, దేశ చరిత్రను చదువుతూ, మహనీయుల గురించి తెలుసుకోవాలని చెప్పిన ప్రతి మాట మా అందరికీ ఎంతో అపూర్వం. సార్ ఇన్నాళ్ళు టీచర్లు, జర్నలిస్టులే చదువుకోవాలి ఎప్పటికీ అనుకున్నాం. కానీ ఇవాళ చదువుకున్న రాజకీయవేత్త ఎలా ఉంటారో, ఎలా మాట్లాడతారో మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకున్నాం. ఒక మాతృభాషను గౌరవిస్తే మిగతా భాషలు ఎంత బాగా మాట్లాడచ్చు మిమ్మల్ని చూసి తెలుసుకుందాం సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీ విజ్ఞతకు, పరిజ్ఞానానికి శిరస్సు నుంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాం. Thank you so much, sir. వెంకయ్య నాయుడు గారు రావడం ఎంతో ఆనందం. వారి మాటలు ప్రతిదీ ఆదర్శం. యువత ఎలా ఉండాలో చెప్పిన శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు గారు, ఫార్మర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. I request the students to take their chairs. We'll continue the program. Now our next speaker is Chairman Telangana State Medical Services and Infrastructure Development Corporation, Dr. Errol Srinivas Garu. I request you to address the gathering. Before that, let me introduce Dr. Errol Srinivas Garu, who is the chairman of TSMSIDC and has the huge responsibility of ensuring life-saving drugs that are made available to poor patients across the government hospitals.
He's been playing a proactive role in transformation of state into Arogya Telangana, which is the dream of Chief Minister K. Chandrasekhar Rao garu. Sir, the floor is yours, sir. We are all waiting for your address. Sri Edaboyina అందరికీ నమస్కారం. చాలా సప్పగా ఉన్నారు మీరు. అసలే కూల్ ఉందంటే చాలా కూల్గా ఉన్నారు మీరు అంతా. ఈ సిటిజన్ యూత్ పార్లమెంట్కి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులకు, యువతకు, ముఖ్యంగా మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం పలుకుతూ, ఈ వేదికను ఏర్పాటు చేసినటువంటి స్వాతి చంద్రశేఖర్ గారు, అదేవిధంగా దీనికి అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తున్నటువంటి మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వీసీ రవీందర్ యాదవ్ గారు, నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవ పెద్దలు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు గారు, హోంశాఖ మంత్రివర్యులు మహమ్మద్ అలీ గారు, రాజ్యసభ సభ్యులు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారికి, అదేవిధంగా సీనియర్ ఎడిటర్ రామచంద్రమూర్తి గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం తెలియజేస్తాను. వెంకయ్యనాయుడు గారు మాట్లాడిన తర్వాత, మనం గుత్తి వంకాయ కూర తిన్న తర్వాత ఏ టేస్ట్ ఉండో ఇప్పుడు కూడా అట్లే ఉంటుంది. సో చాలా విషయాలు చాలా జీవితంలో స్టూడెంట్ లైఫ్ నుంచి రాష్ట్ర రాజకీయాలు, దేశ రాజకీయాల్లో జరుగుతున్నటువంటి అన్ని విషయాల మీద చాలా కులంకుశంగా మాట్లాడారు. నిజంగా ఎప్పుడైనా మనము టీవీలల్లో చూసేది వెంకయ్యనాయుడు గారి స్పీచ్, ఈరోజు నేను ప్రత్యక్షంగా చూసేటువంటి అవకాశం వచ్చింది. అంటే వెంకయ్యనాయుడు గారి స్పీచ్ చాలామంది చాలా బాగా మాట్లాడతారు అనేది తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉంటుంది. అంటే ప్రతిదానికి ఒక సెటైర్, ప్రతిదానికి ఒక ప్రాస. సో విన్నా కొద్ది వినాలనిపిస్తుంది. అయినా కూడా మీరు ఎంత సైలెంట్గా విన్నారు అంటే ఎన్ని విషయాలు తన అనుభవంలో, తన స్టూడెంట్ లైఫ్లో, రాజకీయ లైఫ్లో ఎంత అనుభవాలు చెప్పిండో మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. నిజంగా ఇలాంటి కార్యక్రమం ఒక మంచి ఇనిషియేషన్ ప్రోగ్రాం. ఎందుకనంటే ఈ రాష్ట్రంలో మనం చేయలేనటువంటి కార్యక్రమాన్ని నైబర్ స్టేట్ అయినటువంటి సిటిజన్ గ్రూప్తో వచ్చి ఇక్కడ చేయడం అనేది మనం అందరం అభినందించాలి. ఒకసారి చప్పట్లతో గ్రేట్ జాబ్. తనకు ఎట్లా థాట్ వచ్చిందో నాకు తెలియదు, కానీ ఇక్కడికి వచ్చి ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించడం అన్నది కూడా ఆమె కమిట్మెంట్. మనిషిలో కావాల్సింది అది. ఇది ఎవరో చెప్తే రాదు. మనకు కూడా చాలా మంది వచ్చినాయి అప్లికేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కానీ సెలెక్ట్ ఎంతమైనరు? ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అయినరు. మన దగ్గర ఒక సామెత ఉంటుంది, బలవంతంగా భాష్యంగా కడితే గోడసాటికి పోయి తీసేస్తారన్నది ఒక సామెత ఉంటుంది. ఎంతమంది తెలిసింది? ఎందుకు తెలుసా? వాస్తవమే. ఇష్టం లేని పెళ్ళైనా, ఇష్టం లేని కార్యక్రమం అయినా, ఏదైనా కూడా ఈ బొట్టు పెడితే కుదరదు. జీలు ఉండాలి, చేయాలనేటువంటి కమిట్మెంట్ ఉండాలి, చేస్తాము అనేటువంటి యాటిట్యూడ్ ఉండాలి, చేయగలము అనేటువంటి విశ్వాసం ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. ఇది ఎవరితో కాదు. మనం చాలా మందికి ఆహ్వానిస్తాం, తక్కువ మంది వస్తారు. ఎందుకంటే దేనిపైనైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, ఆసక్తిగా ఉండాలి, చెయ్యాలనేటువంటి కమిట్మెంటు, పట్టుదల, కార్యదీక్షత ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఏ కార్యక్రమం అయినా సాధ్యమవుతుంది. నాకు తెలిసి తెలంగాణ ఉద్యమం తర్వాత చాలామంది విద్యార్థులు విద్యార్థి నాయకులుగా తయారయ్యారు. ఈ రాష్ట్రంలో అయినా, ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అయినా, ఈరోజు దేశంలో అయినా చాలామంది ఎవరు ఉన్నారు అని అంటే స్టూడెంట్స్ లీడర్గా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే రాజకీయాలలో చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. మా లక్ష్మణ్ కూడా స్టూడెంట్ లీడర్.
ఎందుకు ఆ మాట అంటున్నామంటే యూనివర్సిటీలో దాదాపుగా 10,000 మంది స్ట్రెంత్ ఉంటుంది. దాంట్లోకి వెళ్ళి ఒక 50-60 మాత్రమే లీడర్స్ అయినరు. ఎందుకు అయినరు? దాంట్లో కొంచెం కేటగిరైజేషన్ చేస్తే ఇంకా తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకైంది? ఆసక్తి మాత్రమే ఉండాలి. ఏ పని చేసినా సరే మనము చదువుకున్నప్పుడు ఏమనుకుంటామంటే ఉద్యోగం వస్తే చాలు అనుకుంటాం. ఒక దశకి అల్టిమేట్లీ ఉద్యోగమే రావాలి, లైఫ్ సెటిల్ కావాలి. మన ధ్యాస అంతా ఏముంటుంది? ఉద్యోగం రావాలి, లైఫ్ సెట్ కావాలి. కానీ మనం ఎంచుకునేటువంటి మార్గంలో ఏ వైపు పోతున్నాం అనేది చాలా ముఖ్యం. కానీ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ప్రతి వ్యక్తిలో ఎక్కడో దగ్గర కనబడని స్వార్థం కనబడుతుంది. మేము చాలా సందర్భాల్లో చూస్తాం. నేను స్టూడెంట్ లీడర్గా ఉన్నప్పుడు చూస్తూ ఉంటా, పక్కపంట చిన్న రోడ్డు పైన చిన్న యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది, అయినా మనం పట్టించుకోం. ఎందుకు పట్టించుకుంటాం? మనకు అవసరం లేదు, మనకు సంబంధం లేదు. యూనివర్సిటీలో చాలా గొడవలు జరుగుతుంటాయి, అది ప్రైవేట్ కాలేజ్ అయినా గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అయినా. ఆ గొడవలు జరుగుతున్నప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇది మనకు సంబంధం లేదని చాలామంది పోతుంటారు. ఈ సంబంధం లేదు అని పోతే అసలు ఈ సమాజం ఎటు పోతుందని ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఏ ఇష్యూ అయినా సరే. నాకు తెలిసి ఇంకోటి ఏమనుకుంటా అంటే చాలామందికి ఇప్పుడున్నటువంటి యూత్కి చాలామందికి పాలిటిక్స్ మీద ఒక నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ ఉంది. ఎందుకంటే చాలా తిరుగుతుంటాయి కాబట్టి చెప్తున్నా, నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ ఉంది. ఇందాక వెంకయ్యనాయుడు గారు చెప్పిండ్రు, మాట్లాడే భాష, మాట్లాడుకునేటువంటి భాష, ఒక పార్లమెంటు వ్యవస్థలో మాట్లాడుతున్నటువంటి భాష, అసెంబ్లీలో జరుగుతున్నటువంటి చర్చలో భాష, అన్ని వాటిలలో కూడా భాష సరళి బాగలేదనే డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉన్నది. ఎందుకనంటే ఎవడైతే విజ్ఞానవంతుడు, విజ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు ఆలోచించడం మానేసిండు. విజ్ఞానవంతుడు అజ్ఞానంతో అవుట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుండు. ఎందుకు? ఇది నాకెందుకు అని ఏటి వరకు చూసుకుంటుండ్రు. నేను, నా జాబు, నా కెరియరు, నా ఫ్యామిలీ, నా వైఫ్, నా పిల్లలు. నిజంగా ప్రతివాడు అట్లే అనుకుంటే ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చేదా అని ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఈ రాష్ట్రానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేదా అని ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ప్రతి వ్యక్తి ఆలోచన చేయాలి. స్టూడెంట్స్ పవర్ అనేది, యూత్ పవర్ అనేది ఈ సమాజాన్ని ఎంతటి దానైనా ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తి ఎవరికి ఉంటుందంటే ఒక స్టూడెంట్స్కు, యూత్కు మాత్రమే ఉంటుంది. చప్పట్లు కొట్టట్లేదు. విషయం ఏంటంటే మన పవర్ మనకు తెలుసలేదు. అది నీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే స్టూడెంట్ లైఫ్లో నువ్వు ఒక స్టూడెంట్ వింగ్లో పనిచేసినప్పుడు మాత్రమే తెలుస్తుంది, వేరేటోళ్ళకి తెలియదు. నువ్వు ధర్నా చేస్తే ఒక ఆర్టీసీ బస్ వస్తుంది, నువ్వు రాస్తారోక చేస్తే నీ హాస్టల్ మెస్ ఫీస్ తగ్గిపోతుంది, నువ్వు ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి ముట్టడిస్తే నీ స్కాలర్షిప్లు పెరుగుతాయి. ఎక్కడ? ఓన్లీ స్టూడెంట్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం చిన్న చిన్న పనులు. కానీ నువ్వు కనుక నడుము కడితే, ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే ఎంతమందినైనా మలిపేటువంటి శక్తి ఎవరికి ఉందంటే ఓన్లీ యూత్కి మాత్రమే ఉంది. అయితే యూత్ మాత్రము అటు టర్న్ అవ్వట్లే. అది ఎందుకో చాలా ఆలోచించాలి. ఇలా ఈ చర్చలల్లో, అసెంబ్లీలో, పార్లమెంటులలో చర్చ సరిగా జరుగుతలేదు, మాట్లాడతలేరు, సబ్జెక్టు లేదు, ఆబ్జెక్ట్ లేదు అని అంటే సబ్జెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ పక్కతో పడుతుంది. ఇలా మీకుండాలి. ఇలా స్వాతి గారు వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చి ఒక యూత్ పార్లమెంటరీ ప్రోగ్రాం పెట్టాలనేటువంటి ఒక దృఢమైన సంకల్పం ఏదైతుందో, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యూత్లో ఉన్నటువంటి చాలామంది ఈరోజు మీరు పార్టిసిపేటర్గా ఉన్నారు. నేను ఒక పార్లమెంటు సభ్యునిగా అయితే ఏం మాట్లాడతా, ఈ రాష్ట్రం కోసం ఏం మాట్లాడతా, ఈ దేశం కోసం, నన్ను గెలిపించినటువంటి ప్రజల కోసం, నన్ను గెలిపించినటువంటి నియోజకవర్గ ప్రజల కోసం ఏం చేయాలన్నటువంటి ఆసక్తి నీలో ఉండాలి. వాళ్ళు ఓట్లు వేసిండ్రు, ఆయన టికెట్ ఇచ్చిండ్రు, బేకింగ్ 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఏం చేయండి. ఈ సబ్జెక్టు లేకపోతే, ఈ సబ్జెక్టు ఉన్న వాళ్ళు కనుక పార్లమెంటుకి, అసెంబ్లీ కనుక వెళ్ళకపోతే ఇది రాబోయే కాలంలో చాలా ప్రమాదం. ఎందుకంటే నేను ఒక స్టూడెంట్ లీడర్గా పనిచేసిన,
నేను 20 సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయాలలో ఉన్నా కాబట్టి నేను దగ్గరికి వెళ్ళి అబ్జర్వేషన్ చేయను కాబట్టి చెప్తా ఉన్నా. నేనే నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉన్నాను. తెలంగాణ మూమెంట్లో మేము లైబ్రరీ, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అన్ని బైకట్ చేసాం. చాలామంది స్టూడెంట్స్ తెలంగాణ ఉద్యమంలో 100ల మంది విద్యార్థులు చనిపోతూ ఉంటే బుక్కులు పట్టుకొని లైబ్రరీకి వెళ్ళి మాకు చదువుకునేది ఉంది అంటే మరి ఇదేమని కోసం? ఒక ఉద్యమము, ఒక ధర్నా, ఒక రాస్తారోక చేస్తే ఒక్క ఇంటి మనిషి కోసం చెయ్యం. ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే ఈ వ్యవస్థలో ఎంతో కొంత మార్పు కోసం చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రయత్నం. ఈ మధ్య ఒక మిత్రుడు కలిసింది. అన్న ఈ మధ్యలో మగవాళ్ళందరూ గుడికి ఎక్కువ వెళ్తుండ్రు, ఆడవాళ్ళందరూ జిమ్కి ఎక్కువ వెళ్తుండ్రు, ఏంటి సమస్య పరిష్కారము? మరి మగవాళ్ళేమో గుడికి ఎక్కువ వెళ్తుండ్రు, జిమ్కి ఏమో ఆడవాళ్ళు ఎక్కుతుండ్రు, వెళ్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ వ్యవస్థ కోసం పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరు వస్తారు ముందుకు? ఎవరు రావాలి? మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం నేటి బాలలో రేపటి పౌరులను. మరి చిన్నప్పుడు చదువుకున్నటువంటి చదువు ఏమైంది? ఓకే, ఇంజనీర్ కావాలి, సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, డాక్టర్ కావాలి, లాయర్ కావాలి, అన్నీ కావాలి. కానీ ఎవరో ఒకరు లీడర్ కూడా కావాలి కదా. దాంట్లో నీవే ఎందుకు ఉండద్దు? నీ ప్రతిభ అనేది ఎందుకు చాటుకోవద్దు? నీ టాలెంట్ అనేది ఎందుకు ప్రూవ్ చేసుకోవద్దు? అది దానిపైన చర్చ జరగాలి. ఈ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ ఈ యొక్క ప్రజాస్వామ్యమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నుకోబడినటువంటి ఈ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి లేనటువంటి సౌలభ్యం కేవలం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భారత రాజ్యాంగానికి మాత్రమే ఉంది. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మిగిలినటువంటి అన్ని రాజ్యాంగాలను క్రోడీకరించి చదివి అధ్యయనం చేసి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ లాంటి వ్యక్తులు వీటిపైన బాగా అధ్యయనం చేసి ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల కోసం ఒక ప్రజాస్వామిక భారతదేశంగా ఉండాలనేసి అన్ని క్రోడీకరించి రాయడం జరిగింది. ఈ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో మాట్లాడే హక్కు, కొట్లాడే హక్కు, నిలదీసే హక్కు, అడుక్కునే హక్కు, ఈ స్వేచ్ఛ, సార్వభౌమాధికారం ఇవన్నీ కూడా భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నాయి. బహుశా ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి లేనటువంటి ఫ్రీడమ్ ఎక్కడైనా ఉంది అని అంటే కేవలం భారతదేశంలో మాత్రమే ఉంది. అది ఎంతమందికి తెలుసు మనకు? వార్డు మెంబర్ స్థాయి నుంచి పార్లమెంట్ మెంబర్ స్థాయి వరకు భారత రాజ్యాంగం ఏదైతే చెప్పిందో దానికి అనుసంధానంగానే నడుస్తూ ఉంది. ఒక గ్రామ సర్పంచ్ని ఎట్లా ఎన్నుకోవాలి, ఒక వార్డు మెంబర్ని ఎట్లా ఎన్నుకోవాలి, ఒక పార్లమెంట్ మెంబర్ని ఎట్లా ఎన్నుకోవాలి, ఈ పార్లమెంట్ మెంబర్లతో పాటు శాసన సభ్యులను, శాసన మండలి సభ్యులను ఎట్లా ఎన్నుకోవాలని చెప్పింది కేవలం భారత రాజ్యాంగం మాత్రమే. ఈ రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి అనేక అంశాలపైన భారత రాజ్యాంగంలో ఇంకో గొప్ప మాట చెప్పవద్దు. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని మత గ్రంథాలు భారత రాజ్యాంగం ముందు నిలబడవు, రాజ్యాంగానికి లోబడే ఉండాలని చెప్తారు. భారత రాజ్యాంగంకు ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఈ దేశంలో సరిహద్దులోనూ ఎట్లా పరిష్కారం చేయాలి సమస్యలు. ఈరోజు మీకు 3 టాపిక్లు ఉన్నాయనుకుంటా. ఒకటి హ్యూమన్ రిజర్వేషన్ బిల్, కామన్ సివిల్ కోడ్, తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఈ 3 అంశాల మీద నేను ఒక మాట చెప్తాను. ఈరోజు యువత దేశ స్వాతంత్ర యుద్ధంలో, మహాసంగ్రామంలో యువత ముందుండడం వల్లనే ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. అది దేశ స్వాతంత్రమైన, వందే మాతరం ఉద్యమమైన, మన కళ్ళ ముందు జరిగినటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమమైన కేవలం విద్యార్థి యువకులు ముందుండడం వల్లనే ఇవి సాధ్యమైన సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. భారత రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి
ఆర్టికల్స్ ద్వారా మాత్రమే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నాం. భారత రాజ్యాంగంలో లేకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్రం లేదు. కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు సమస్యలు వెతుకుతున్నామంటే భారత రాజ్యాంగంలో పొందపరిచినటువంటి అంశాలను క్రోడీకరించి మాత్రమే ఇవాళ దేశ సరిహద్దుల్లో ఉన్నటువంటి సమస్యల పరిష్కారం వెతుకుతూ ఉన్నది దేశం. ఇలా మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఉండాలని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపోజ్ చేసిండు. ఈ విషయం చాలా మందికి తెలియదు, దాంట్లో చాలా మంది మహిళలకు తెలియదు. మొట్టమొదటిసారిగా మహిళలకు సమాన హక్కులు ఉండాలని చెప్పినటువంటి మహానుభావుడు ఎవరైనా ఉన్నారు ఈ దేశంలో అంటే కేవలం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మాత్రమే. సమాన హక్కులు ఉండాలని చెప్పిండు. ఇలా 33% రిజర్వేషన్ ఇలా భారతదేశం ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అంటే ఇలా ఆర్టికల్లో భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మాత్రమే తీసుకొని ఇలా రిజర్వేషన్ బిల్లు పాస్ చేయడం జరిగింది. ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రమైనా సరే, కామన్ సివిల్ కోడ్ అయినా సరే, రిజర్వేషన్ బిల్ అయినా సరే, ఇంకా ఏ అంశమైనా సరే దేనికి ముడిపడి అంటే భారత రాజ్యాంగం అనేటువంటి పుస్తకానికి ముడిపడి ఉంది ఈ దేశం. ఈ భారత రాజ్యాంగంలో ఒక మాటలు చెప్పాలంటే ఒక మనిషి మనిషిగా ఎట్లుండాలి అని అనుకుంటే భారత రాజ్యాంగం అనే పుస్తకం చదువుకుంటే మనిషి ఎట్లా జీవించాలో తెలుస్తుంది. అంత గొప్ప ప్రజాస్వామ్యం భారతదేశం. భారతదేశంలో విలువలు, నైతిక విలువలు, సిద్ధాంతాలు, ఫ్యామిలీ పరమైనటువంటి డిస్ప్యూట్స్ కూడా ఎట్లా క్లియర్ అయ్యాలో భారత రాజ్యాంగంలో ఉంటుంది. ఇది చాలా మందికి మనం ఏమనుకుంటామంటే స్టూడెంట్ లైఫ్లో మనం ఏమనుకుంటామంటే టు ద టాపికే చదువుతాం, ఎగ్జామ్లో ఏమొస్తుంది, క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది, ఆన్సర్ అదే అంటే నాతో సహా. తర్వాత దానికి బొమ్మ మనం చర్చ జరగాల్సింది, చర్చ పెట్టాల్సింది, ఈ దేశాన్ని మనం నడిపించాల్సింది, ఈ దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి సిద్ధాంతాలు ఏమున్నాయంటే భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి ప్రాదేశిక అంశాలు, ప్రాథమిక సూత్రాలు ఏవైతున్నాయో వాటి ఆధారంగా ఈ దేశం నడుస్తూ ఉంది. వాటిని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి విద్యావంతులు, విజ్ఞానవంతులు చట్టసభలలో ఉండడానికి ఉత్సాహం చూపాలి. అప్పుడైతేనే ఈ దేశం మనుగడ సాధిస్తుంది, అప్పుడైతేనే ఈ దేశం పురోగతి సాధిస్తుంది, అప్పుడే ఈ భారతదేశం, ఈ రాష్ట్రం మిగిలిన దేశాలతో పోటీ పడడానికి ఇంకెంతో వేగంగా పురోగతి చెందుతుంది. ఇక నాకెందుకులే రాజకీయాలు అని అంటే ఏం చేయలేదు. దీనికి ఒక సామెత ఉంటుంది, ధనవంతుడేమో సముద్రం లాంటివాడు, ధనవంతుడు సముద్రం లాంటివాడు. సముద్రం అనేది చాలా విస్తారంగా ఉంటుంది, కానీ ఆ నీళ్లు దేనికి పనికిరావు, గుర్తుపెట్టుకుని. ధనవంతుడు సముద్రం లాంటివాడు, ఆ నీళ్లు ఎప్పుడు కూడా ఉప్పుగా ఉండేది, దేనికి పనికిరావు, సాగునీటికి పనికిరావు, తాగునీటికి పనికిరావు. అర్థమవుతుందా? కానీ గుణవంతుడు బావి లాంటి వాడు, బావిలో నీళ్లు ప్రతి ఊరిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వాడికి అందుబాటులో ప్రతి వాడు తాగుతాడు. విద్యార్థిగా, యువతగా మీరు ఆలోచన చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు సముద్రంలాగా ధనవంతుడిగా ఉంటారా, బావిలాగా ఉండి గుణవంతుడిగా ఉంటారా, విద్యావంతుడు తెలుసుకో. ఎటువైపు మన ప్రయాణం 10 మందికి ఉపయోగపడతామా? మనం కనుక ముందుకు రాకపోతే పొలిటికల్ పార్టీ ఎవరికైనా గెలిచే వాళ్ళకి టికెట్ ఇస్తుంది, గెలుపు కూరాలో టికెట్ ఇస్తుంది. చదివిండా చదవలేడా అవసరం లేదాడు, పార్టీ గెలవాలి, ప్రతిపక్షంలో ఉండద్దు, అధికార పక్షంలో ఉండాలని కోరుకుంటుంది ఏ పార్టీ అయినా. నేనేమంటున్నా అంటే ఎక్కువ చదువుకొని విజ్ఞానవంతుడు ఒక సబ్జెక్టు పైన పూర్తిగా అవగాహన కనుక ఉంటే వాడికి ఎట్లా మాట్లాడాలో తెలుస్తుంది. ఈ దేశ ప్రజల కోసం, ఈ రాష్ట్ర ప్రజల కోసం ఏమి ఇయ్యాలో అర్థమైంది. మరి ఎవరు రావాలి చట్టసభలకు? మీలాంటి వాళ్ళు, నాలాంటి వాళ్ళు, మనలాంటి వాళ్ళు అందరూ. అప్పుడే దేశం బాగుపడుతుంది. దేశం బాగుపడాలి, దేశం గర్వించదగ్గ దేశం కావాలని ఊరికే గోడల మీద రాసుకుంటే, పేపర్లలో రాసుకుంటే, టీవీలలో చెప్పుకుంటే కాదు. మనం ఈ దేశం కోసం ఏం చేయాలి, ఈ రాష్ట్రం కోసం ఏం చేయాలి? నేను కన్నందుకు నీ తల్లిదండ్రుల కోసం ఉద్యోగం గిఫ్ట్ ఇస్తున్నావు,
మంచిదే. నీ పిల్లల కోసం ఆస్తి సంపాదిస్తున్నావు, మంచిదే. కానీ నేను కన్న గడ్డకు, నీ సొంత ఊరికి, ఈ దేశానికి ఏమి ఇవ్వాలో కూడా ఒక్కసారి నిర్ణయం జరగాలి మనం. అది చాలా ముఖ్యం. నీకు నీ పిల్లలకి ఇవ్వడం వేరే, కానీ ఈ దేశం కోసం కూడా ఇవ్వాలి. మిగిలిన దేశాలలో 18 సంవత్సరాలు నిండినాక మన ఇంటికి గెట్టేస్తారు, నువ్వే బతుకుపో అని చెప్పేసి. మనం ఏం చేస్తున్నాం, 30 ఏళ్ళ కూడా పండుగ బిడ్డని సంపాదించిన ఆస్తి అని చెప్తున్నాం. అంటే మనమే తల్లిదండ్రులే పిల్లల్ని సోమరి పొద్దులు తయారు చేస్తున్నాం. అందుకే ఒక చిన్న అడుగుతుంది, 4 నుంచి 5 గంటల మధ్యలో లేచేవాళ్ళు చాలా మంది వినాలి. 3 నుంచి 4 మధ్యలో లేచేవాళ్ళు వెంకయ్య గారు చెప్పింది. వెనకటికేమో 7 గంటలకే పడుకునేవాళ్ళు. ఈరోజు మనము 12 గంటలకు డిన్నర్ చేస్తున్నాం. హెల్త్ లేక ఖరాబ్ అవుతుంది, నేను గ్యానే ఖరాబ్ అవుతుంది. 12 గంటలకు డిన్నర్ ఉంటుంది మనకి. పొద్దున 11 గంటలకు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుంది. హెల్త్ అక్కడే దొబ్బింది. 3 నుంచి ఎన్టీ రామారావు 3 గంటలకు నుంచి 4 గంటల మధ్య లేచి ఆయన బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేవాడు. 3 నుంచి 4 మధ్య లేచి పూజ చేసుకొని ఆయన బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేవాడు. ఈ 3 నుంచి 4 గంటల మధ్య లేచేవాడు 10 మందికి ఉపయోగపడతాడట. 4 నుంచి 5 గంటల మధ్యలో లేచేవాళ్ళు వాళ్ళు పడి వాళ్ళు చేసుకుంటారట. 6 నుంచి ఆ పైన లేచేవాడు మిగిలిన వాళ్ళ మీద ఆధారపడతాడు. మీరు ఎప్పుడైనా ఇంట్లో గమనించండి, 7 గంటలకు లేస్తాం, ఇంటోళ్ళ మీద ఆధారపడతాం. ఇవాళ దేశం కోసం, ఈ వ్యవస్థ కోసం పాటుపడాలంటే ఈ వ్యవస్థలో నేను భాగస్వామిని అని అన్నప్పుడు మాత్రమే సాధ్యమైంది. ఈ దేశంతో, రాష్ట్రంతో, ప్రభుత్వంతో, పాలకులతో నాకేం సంబంధం లేదన్నప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, చర్చ లేదు. అంటే మనం ఆలోచన చేయాలి. 10 మందికి ఉపయోగపడి, మీరు ఇంటికి వచ్చింది కాబట్టి చెప్తాను, 10 మందికి ఉపయోగపడాలంటే మనం ఏ టైంకి లేవాలి? నీకు నీవుగా సరదాగా బతకాలంటే ఏ టైంకి లేవాలి? లేదు, నేను ఎప్పుడు ఇంట్లో మా ఆవిడ మీద లేకుండా మా ఆయన మీదనే, ఫ్యామిలీ మీదనే ఆధారపడాలంటే ఎప్పుడు లేవాలంటే చాలా క్లియర్ సిద్ధాంతం. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, లేట్ లేచిన వాడు ఎప్పటికి కూడా వాడి బ్రేక్ఫాస్ట్ లేటు, లంచ్ లేటు, డిన్నర్ లేటు, వాడి ప్రోగ్రామే లేటు. అంటే లైఫ్ అనేది బిజీ కంటే గజిబిజి ఎక్కువైంది. ఈ వ్యవస్థ నుంచి మనలాంటి వాళ్ళు రావాలి. ఈ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో మీలాంటి వాళ్ళు గొంతు వినపడాలి. ఈ దేశం కోసం, ఈ రాష్ట్రం కోసం, ఈ ప్రజాస్వామ్యం కోసం, ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నటువంటి విలువల కోసం, సిద్ధాంతాల కోసం, విలువలు సిద్ధాంతాలతో కూడినటువంటి రాజకీయాలలో యువత ముందుండాలనేది నేను మీ అందరికీ కూడా అప్పీల్ చేస్తాను. నాకు కూడా 2004లో ఉద్యోగం వచ్చింది. నేను ఉద్యోగం వస్తే అప్పుడు హరీష్ అన్న కేసీఆర్ గారు పిలిచి, నీకు ఉద్యోగం, ఒక మాట నాకు ఎప్పటికి గుర్తు, ఉద్యోగం చేస్తే నీవు మాత్రమే బతుకుతావు. ఈ తెలంగాణ ఉద్యమంలో కనుక మీలాంటి చదువుకున్న వాళ్ళు కనుక ఉంటే తెలంగాణ ప్రజలందరికీ ఉపయోగపడుతుంది, మాతో నడవచ్చు. నిజంగా 2004లో వదిలేసినామంటే ఉద్యోగం, ఈ రోజు కూడా ఉద్యోగం ప్రయత్నం జరిగింది. అంటే ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. ఎప్పుడు మనం చాలా మంది నిరాశతోని, నిస్పృహలతో ఉంటుంది. అప్పుడే డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోతాం. డిప్రెషన్కి వెళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మన నిర్ణయాలలో గొప్ప కమిట్మెంట్గా తీసుకోవాలి. ఆ విధంగా ముందుకెళ్ళేందుకైతేనే డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతాం. మీరందరూ కూడా ఆలోచన చేయాలి. ఈరోజు మీ అందరు కూడా పార్టిసిపేట్ కాబోతున్నారు కదా, మీరు నిజంగానే ఫ్యూచర్లో ఒక శాసనసభ్యుడు లేకుంటే ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడు అయితే మీరు ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతారో ఆ ఫీల్తో ఇవాళ మాట్లాడబోతా ఉన్నాను. ఒక గొప్ప వేదిక అసలు రాలేదు, ఇవాళ మీకు అవకాశం వచ్చింది. అంటే మీరు ఏదైనా ఫీల్తో చేయాలి, ఒక ప్యాషన్ కొద్ది చేయాలి. ఫీల్తో, ప్యాషన్తో చేసినప్పుడు మాత్రమే సక్సెస్ అవుతారు. చాలా మంది సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు కమిట్మెంట్తో, ఫీల్తో, ప్యాషన్తో చేస్తారు కాబట్టే వాళ్ళు సక్సెస్లో ముందున్నారు. మనం చేసుడుతోని, అనుమానంతోని, నిరాశతోని, నిస్పృహలతోని ఇది అవుతుందా, ఇది పోతుందా, ఇది చేస్తామా అనేటువంటి నెగిటివిటీతో పోయిందనుకో ఎప్పుడు కూడా సక్సెస్ కాలేదు.
ఏదైనా స్పిరిట్ తీసుకోవాల్సినటువంటి స్ఫూర్తిగా తీసుకునేటువంటి మనస్తత్వం మనం కలిగి ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మన జీవితంలో సక్సెస్. కాబట్టి రాబోయే కాలంలో విద్యార్థి యువకులు మేధావులు అందరూ కూడా పార్లమెంటరీ వ్యవస్థకి రావాలి, అసెంబ్లీ వ్యవస్థకు రావాలి, ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవాలి, ఈ దేశాన్ని కాపాడుకోవాలి. రాబోయే కాలంలో ఎందుకటికి ఈ దేశానికి వెన్నుముక రైతన్న అని చెప్పినాం, రైతన్న ఉన్నాడు. ఈ దేశానికి రాబోయే కాలంలో వెన్నుముక యువత మాత్రమే. ఈ దేశాన్ని నడిపించేది యువత మాత్రమే. కాబట్టి మీ అందరికీ ఇంత మంచి వేదిక ఇచ్చినటువంటి స్వాతి చంద్రశేఖర్ గారికి, అదేవిధంగా యూనివర్సిటీ వీసీ గారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ, జై భారత్. Thank you very much, Dr. Srinivasan. Now it's time to felicitate Dr. K. Lakshman Garu on the occasion. Senior journalist Dr. Ramchandramurthy Garu will felicitate Dr. K. Lakshman Garu. Member of the Parliament, Rajya Sabha. Thank you for being here, sir, in spite of your busy schedule and inspiring the youth. Now I request Dr. Lakshman Garu. Now I request Dr. Lakshman Garu to felicitate Dr. Ramchandramurthy Garu, the senior journalist. Thank you so much, sir. We once again thank you from the bottom of our heart for gracing the occasion. I heartily thank Lakshman Garu for gracing the occasion. నేను చెప్పిన తర్వాత సార్ చెప్పింది ఒకటే, అరే చేద్దాం, బాగా చేద్దామని. And I heartily thank him. Thank you so much, sir. Now I request Honorable Vice Chancellor, Usmania University, Professor Dandamoy Ravindra Garu, to address the gathering. 28th Vice Chancellor of 100-plus-year-old University, Dr. Ravindra Garu. Correction, 25th Vice Chancellor. అందరికీ నమస్కారం. పొలిటీషియన్స్ మాట్లాడిన తర్వాత లీడర్స్ నాట్ ఫాలోవర్స్, లైక్ జస్ట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ది లక్ష్మణ్ గారు, డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు అండ్ ది రామచంద్రమూర్తి గారు. ఆల్సో రామచంద్రమూర్తి గారు దాదాపుగా ఒక 30 years నుంచి తనతోటి అనుబంధం ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప విలువ కలిగినటువంటి ఒక ఎడిటర్గా, జర్నలిస్ట్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. నేను అత్యధికంగా బాగా గౌరవించేటువంటి వ్యక్తులలో రామచంద్రమూర్తి గారు. ఎందుకంటే జర్నలిస్టిక్ వాల్యూస్ ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి గారు సార్ గుర్తుందో లేదో అని అనుకున్నాను. కానీ మేము దశ దిశ సార్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు అనంతపూర్లో జరిగినటువంటి దశ దిశకి తెలంగాణ రిప్రజెంటేటివ్గా నేను వెళ్ళడం జరిగింది. తెలంగాణ రిప్రజెంటేటివ్గా నేను వెళ్ళినప్పుడు తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్ర కానీ రాయలసీమ కానీ వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఏ తెలంగాణ నుంచి ఇంటలెక్చువల్ మాట్లాడలేదు. కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. తిరుపతిలో కానీ, నెల్లూరులో కానీ, విజయవాడలో కానీ, శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నంలో కానీ ఏ ఇంటలెక్చువల్ తెలంగాణ నుంచి వాళ్ళు మాట్లాడలేదు. బట్ సమ్హౌ అనంతపూర్లో 30 minutes without uninterrupted, which I spoke a present on behalf of the Telangana and Telangana. Why do we want Telangana? ఎందుకు తెలంగాణ కావాలనే దానిపైన 30 minutes. ప్రతి మీటింగ్లో రామచంద్రమూర్తి గారు ఆంధ్ర వెళ్ళినప్పుడు రవీంద్ర గారు మాట్లాడినప్పుడు రాయలసీమలో ఉన్న అనంతపూర్ వాళ్ళు చక్కగా విని తర్వాత రెస్పాండ్ కావడం జరిగింది. తర్వాత చాలా చాలా డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం లిజన్
వినడం అనేటువంటి, అంటే రాయలసీమ కల్చర్కు తెలంగాణ కల్చర్ చాలా దగ్గరగా ఉండేటువంటి అని చెప్పి దాన్ని ఆ డీటెయిల్స్లోకి తీసుకుపోయినటువంటి గొప్ప కాంట్రిబ్యూషన్ తెలంగాణ చేసినటువంటి దిశను ఏర్పాటు చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి రామచంద్రమూర్తి గారు. దాన్ని బుక్ ఫామ్లో తీసుకురావడం జరిగింది. ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కు ఆ డిబేటివ్ డిస్కోర్స్ డిసిషన్ ఇంతకుముందు ఎర్లీ క్లాసులతో కలిపి మాట్లాడినటువంటి రామచంద్రమూర్తి మన వెంకయ్యనాయుడు గారు, అదేవిధంగా డాక్టర్ రోజు శ్రీనివాస్ గారు మాకు పెద్ద నాయకుడు అయినప్పటికీ కూడా మాకు విద్యార్థి. ఎందుకంటే నేను జాయిన్ ఇన్ యూనివర్సిటీ 1990 స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. At that too, the proud Usmanian and at the same time a great leader which produced the Usmaniya University. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఏంటంటే సోషల్ కన్సర్న్ ఉన్నటువంటి లీడర్. సోషాలజీలో పిహెచ్డీ చేశాడు కాబట్టి సోషల్ కన్సర్న్ ఉన్నటువంటి లీడర్ కాబట్టి ఐ థింక్ విచ్ హి స్పోక్ జస్ట్ నౌ he took almost all that the Ambedkar ideology. He believed in Ambedkar ideology and also practicing Ambedkar ideology. That is the greatness of Dr. Veeroz Srinivas garu, which I think just now he spoke. I think we are proud of you. అన్ని జాబ్లు పెట్టుకొని సమాజాన్ని సేవ చేయడానికి ఒక నిబద్ధతతోటి పనిచేస్తున్నటువంటి మీలాంటి వాళ్ళు మాకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి చెప్పుకోవడానికి చాలా గర్వంగా ఉండేటువంటి నాయకులు పివి నరసింహారావు గారి నుంచి మొదలుకుంటే జయపారెడ్డి గారి నుంచి మొదలుకుంటే ఈ రోజు మన తెలంగాణకు ఆంధ్రాకు ముఖ్యమంత్రులుగా పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉస్మానియన్స్. చెప్పట్లేవా? సో అలాంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఒక డైనమిక్ యూనివర్సిటీకి స్వాతి చంద్రశేఖర్ గారు వచ్చి రామచంద్రమూర్తి గారు ఒక మాట చెప్పారు. స్వాతి చంద్రశేఖర్ గారు ఇక్కడ బెంగళూరు నుంచి వస్తున్నారు, ఈ యూత్ పార్లమెంట్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. I said within no time, I took just 1 or 2 minutes and I said okay, Usmania University will associate with work with the citizen parliament, will organize the youth parliament and etc. But later I knew about her. She is a multifaceted personality. అంటే బాబు ముఖాలు అంటారు కదా, అంటే చాలా రకాలైనటువంటి ఫీల్డ్స్లో ఉన్నటువంటి చాలా రేర్ యూత్ యంగ్ డైనమిక్ స్వాతి గారు యాజ్ ఏ ఇంటూ మీడియా TV5 ఢిల్లీ బ్యూరోగా పనిచేశారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా విచ్ ఐ లైక్ దట్ టిస్లో టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్, బెంగళూరు యూనివర్సిటీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద ఐడియాలజీ. But I think I too believe in ideology. But as I said a number of times also, as long as I am in the chair, since it's the chair of the highest body of the small city, I have no ideology. I am neutral. I am neutral towards everyone and each and every ideology. But my concern is that the university is our concern, students is our concern. కాబట్టి ఐడియాలజీ అనేటువంటి ఇంపార్టెంట్ కాదు, యూత్ పార్లమెంట్ అనేటువంటి ఒక మంచి మెసేజ్ ముందుకు తీసుకుపోవడానికి సిటిజన్ పార్లమెంట్ సంస్థ CEO స్వాతి గారు రావడం అనేటువంటిది వచ్చి ఇక్కడ ఈ బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఏర్పాటు చేయడం. ఐ థింక్ నేను అన్నాను 75% వరకు నామినేషన్ 25% వరకు నువ్వు చేస్తున్నావు అని నేను క్యాజువల్గా అన్నాను. నిజమా 25%? బట్ frankly speaking that I only just coordinated 90% of the work, 90% of the credit goes to Swati Chandrasekhar. And మొత్తం కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఇంత ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. ఎంటైర్ తెలంగాణ నుంచి ఇన్వైట్ చేసి చేయడం అనేటువంటిది. సో దట్స్ ఐ థింక్ ఈవెన్ తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ఆల్సో సపోర్టెడ్ ఫర్ దట్ కాజ్. అండ్ ఈవెన్ ద హానరబుల్ గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ గారు ఆల్సో sent a special letter to me to coordinate with this citizen parliament and to organize. In fact, Usmania University has organized 2 times. Whereas the principal of Arts College have conducted the youth parliament in Arts College, which you are going to experience day after tomorrow in Arts College. And similarly in Engineering College also which have conducted this youth parliament. But why do we want to conduct this kind of parliament, youth parliament? అంటే నిజమైన పార్లమెంట్లోకి మనం వెళ్ళలేము. వెళ్ళాలనేటువంటి ఆకాంక్షలో వాళ్ళకి, అలాంటి ఐడియాలజీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి, అలాంటి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి వేదిక ఉంది. అంటే హౌ టు రైజ్ ద క్వశ్చన్ అవర్ అంటే ఏంటి, 0 అవర్ అంటే ఏంటి, అడ్జోర్న్మెంట్ మోషన్ అంటే ఏంటి, రైట్, లో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అంటే ఏంటి,
and how this entire democratic process started. మీకు చాలా మందికి misnomer ఉంది, including political science teacher like me, that when I was in the political science student, democracy was the birthplace of UK United Kingdom, which is false. I think if you go back to our ancient historical understanding, philosophical understanding, the democracy was practiced in Buddhist period. Buddha was the first philosopher which has given the democracy and democratic values to democracy. చాలా మంది ఏమంటున్నారంటే మోడర్న్ పీరియడ్లో బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసినటువంటిది అని చెప్తుంటారు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో 1295 నుంచి ఎడ్వర్డ్ I నుంచి మోడల్ పార్లమెంట్ అనేటువంటిది చేసి టాక్సేషన్కు అప్రూవల్ తీసుకోవడానికి మోడల్ పార్లమెంట్, దెన్ దాన్ని ఇంటెలిజెంట్ కౌన్సిల్గా చేయడం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బిలీవ్ దాట్ ది లాస్ట్ అనేటువంటి ఒక డివైన్ అనేటువంటి, అంటే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి శాసనాలుగా భావించేటువంటి పరిస్థితిలో ఉండేటువంటి వాటి నుంచి ఒక గ్రేట్ నేషనల్ కౌన్సిల్, నేషనల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీగా మారినటువంటి ఎవల్యూషన్ మనకు బ్రిటిష్లో కనబడుతుంది. అదే బ్రిటిషర్స్ ఇండియాను పరిపాలించినటువంటి ఇండియాలో కూడా మీకు ఐ థింక్ రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1778 I think most of the democratic kind of institutions which established by the Britishers, there is no doubt about it. But the concept of democracy which was born in India, ప్రాక్టీసింగ్కి ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మనకు పిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ కావచ్చు, చార్టర్ ఇండియా యాక్ట్స్ కావచ్చు, పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1857 తర్వాత, సిపాయి మిట్టిని తర్వాత ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1858లో వచ్చిన తర్వాత 1909, 1919, 1935 which was the base for this institutional functioning of the parliament. సో ఇవి రావడానికి వీటి కారణానికి ప్రధానంగా ఒక బేస్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం ఇచ్చేటువంటి సమయంలో విన్స్టన్ చర్చిల్ మాట్లాడినటువంటి యొక్క మాటలను మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. అంటే భారతదేశం అనేటువంటి దేశానికి చదువు లేనటువంటి వాళ్ళు, నిరక్షరాస్యులు, వీళ్ళకు డెమోక్రటిక్ అండర్స్టాండింగ్ లేనటువంటి వాళ్ళు, వీళ్ళకి స్వాతంత్రం ఇస్తే కుక్కలు చెప్పిన విస్తారం అవుతుందని చెప్పి కామెంట్ చేసినటువంటి విన్స్టన్ చర్చిల్, ఐ థింక్ నౌ హీ హెస్ టు లిజన్. నౌ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ విచ్ ఆర్ కండక్టింగ్ దిస్ ప్రొసీజర్స్, వెంకయ్యనాయుడు గారు ఉండుంటే బాగుండేది. బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ కంటే చాలా మెరుగైన పద్ధతిలో భారతదేశంలో పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. నౌ వి హావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్. చాలా మంది అనుకుంటారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశాన్ని పరిపాలించగలరు. నౌ ఐ థింక్ ఇండియా గాట్ ద ఆపర్చునిటీ టు రూల్ ద బ్రిటిషర్స్. ఎస్, అవర్ మ్యాన్ ఈస్ నౌ రూలింగ్ ద బ్రిటిషర్స్, ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో సిమిలర్లీ this even another anecdote which I wanted to make, Jayaprakash Narayan garu, I think I have a respect about him, but at the same time on certain issues which you have to differ on certain issues. తెలంగాణ ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు, తెలంగాణ ఏర్పాటు జరిగే క్రమంలో విన్స్టన్ చర్చిల్ ఏదైతే భాషను యూజ్ చేయడం జరిగిందో, జయప్రకాష్ నారాయణ గారు కూడా రేపు తెలంగాణ ఏర్పడితే తెలంగాణ అసెంబ్లీలో ఈ నాయకులు కొట్టుకొని అది చేస్తుంటారు, వీళ్ళు బట్టలు చెప్పుకుంటారు అని చెప్పి చాలా చీప్గా కామెంట్ చేయడం జరిగింది. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టుడే ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ, మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ తెలంగాణ. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, ద క్వాలిటేటివ్ డిఫరెన్స్. తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి నాయకులకు ఒక కమిట్మెంట్ తోటి ఉన్నటువంటి నాయకులు, ఒక చిత్తశుద్ధితో ఉండేటువంటి నాయకత్వం, ఒక పోరాట పటిమ కలిగినటువంటి నాయకత్వం. స్వాతి గారు చెప్తుంది 180 మెంబర్స్లో మీకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కువ మంది ఉన్నారంటే ఉత్తర తెలంగాణ నుంచి ఉన్నారు. ఉత్తర తెలంగాణ నుంచి ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటారు? మీకు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా సీరియస్గా పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి లైన్ చూసినా కానీ ఉత్తర తెలంగాణలోనే ఎక్కువ పార్టిసిపేషన్ కనబడతాం. సో సిమిలర్ అంటే ఒక కాన్షియస్నెస్. దేనికి కారణం కనుక చూసినట్లయితే గోదావరి నీళ్లు తాగిన వాళ్ళకు చాలా వరకు కాన్షియస్నెస్ ఎక్కువ. అది కరీంనగర్ కావచ్చు, ఆదిలాబాద్ కావచ్చు, జగిత్యాల కావచ్చు, వరంగల్ కావచ్చు, ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చేటువంటి గోదావరి నీళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం. ఉస్మానియాల గాలికి విధమైన ప్రభావం ఉంటుందో గోదావరి నీళ్ళకు కూడా అదే ప్రభావం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఉత్తర తెలంగాణ నుంచి ఇంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు ముఖ్యంగా అప్రిషియేటింగ్ దట్. ఐ థింక్ ఫ్యూచర్లో మీరు చాలా కమిట్మెంట్ తోటి ఉండేటువంటి వాళ్ళు, కన్విక్షన్ తోటి ఉండేటువంటి వాళ్ళు, ఒక నాయకత్వం లక్షణాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు. నాయకత్వం అనేటువంటిది ఈజీగా రాదు. ఐ థింక్ విచ్ హ్యావ్ టు లెర్న్
read historical understanding. Otherwise, you will not become a leader. Okay, historical perception ఉండాలి. What is happening, what was happened in the history, అవి తెలుసుకున్నప్పుడే ఐ థింక్ దట్ ఫ్రూట్ఫుల్ డిస్కషన్ జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. నిన్న మొన్న కాక పార్లమెంట్లో పాస్ అయినటువంటి ఒక విమెన్స్ బిల్ ఏదైతే ఉందో 2007-2008లో దీనిపైన డిబేట్ జరిగింది, యూపీఏ డిబేట్ జరిగినప్పుడు ఎస్పీ పార్టీ ఒక ప్రపోజల్ పెట్టింది, రిజర్వేషన్ ఉండాలని. ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ హావ్ రిటన్ ఎ లెటర్ అండ్ ఆర్టికల్ రాసినప్పుడు రామచంద్రమూర్తి గారు పబ్లిష్ చేశారు. All of you heard about him and how he spoke and his commitment and his passion towards the politics and ideologies. I think all of you heard about him. I don't want to go into his details, but a great parliamentarian. I think a great parliamentarian. He రోజు యూత్ పార్లమెంట్ను ఇనాగ్రల్ అడ్రస్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది రియల్లీ చాలా అప్రిషియేట్ చేసేది. అదేవిధంగా లక్ష్మణ్ గారు ప్రౌడ్ ఉస్మానియన్, ప్రౌడ్ అలమ్నస్ ఆఫ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. చాలామంది నా దగ్గరకు వచ్చి చాలామంది అంటుంటారు, సార్ నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదివినాను. రెండవ మాట ఏమంటారంటే, సార్ నేను తెలంగాణ ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేశాను. తెలంగాణ ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేయనటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అడుగుతారు, చేయనటువంటి వాళ్ళు ఎవరు, అదేవిధంగా ఉస్మానియాలో చదివినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు. సో ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఫ్రమ్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ సిన్స్ ఇట్స్ హ్యాస్ ఎ 106 years glory of the Usman University. So most of them have studied in Usman University. And at the same time, another point is also which I wanted to make you, that Usmania produced only leaders, not followers. Like just now which we have experienced, the Dr. Lakshmana Garu, Dr. Srinivas Garu, and the Ramchandramurthy Garu also. రామచంద్రమూర్తి గారు దాదాపుగా ఒక 30 years నుంచి తనతోటి అనుబంధం ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప విలువలు కలిగినటువంటి ఒక ఎడిటర్గా, జర్నలిస్ట్గా ఉన్నటువంటి నేను అత్యధికంగా బాగా గౌరవించేటువంటి వ్యక్తులలో రామచంద్రమూర్తి గారు. ఎందుకంటే జర్నలిస్టిక్ వాల్యూస్ ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి గారు. సార్ గుర్తుందో లేదో అని అనుకున్నాను, కానీ మేము దశ దిశ సార్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు అనంతపూర్లో జరిగినటువంటి ఒక దశ దిశకి తెలంగాణ రిప్రజెంటేటివ్గా నేను వెళ్ళడం జరిగింది. తెలంగాణ రిప్రజెంటేటివ్గా నేను వెళ్ళినప్పుడు తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్ర కానీ రాయలసీమ కానీ వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఏ తెలంగాణ నుంచి పోయిన ఇంటలెక్చువల్ మాట్లాడినవారు కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. తిరుపతిలో కానీ, నెల్లూరులో కానీ, విజయవాడలో కానీ, విశాఖపట్నంలో కానీ ఏ ఇంటలెక్చువల్ తెలంగాణ వచ్చిన వాళ్ళు మాట్లాడలేదు. బట్ సమ్హౌ అనంతపూర్లో 30 minutes without uninterrupted which I spoke a present on behalf of the Telangana and Telangana. Why do you want Telangana? ఎందుకు తెలంగాణ కావాలనే దానిపైన 30 minutes. ప్రతి మీటింగ్లో రామచంద్రమూర్తి గారు ఆంధ్ర పోయినప్పుడు ప్రొఫెసర్ రవీందర్ గారు మాట్లాడినప్పుడు రాయలసీమలో ఉన్న అనంతపూర్ వాళ్ళు చక్కగా విని తర్వాత రెస్పాండ్ కావడం జరిగింది. తర్వాత చాలా అంటే చాలా రకాల క్రిటిసైజ్ చేశారు, డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం లిజన్, వినడం అనేటువంటి అంటే రాయలసీమ కల్చర్కు తెలంగాణ కల్చర్ చాలా దగ్గరగా ఉండేటువంటి అని చెప్పి దాన్ని ఆ డీటెయిల్స్లోకి తీసుకుపోయినటువంటి గొప్ప కాంట్రిబ్యూషన్ తెలంగాణ చేసినటువంటి దశ దిశను ఏర్పాటు చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి రామచంద్రమూర్తి గారు. దాన్ని బుక్ ఫామ్లో కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కు ఆ డిబేటు, డిస్కోర్సు, డిసిషన్ ఇంతకుముందు యతి ప్రాసలతో కలిపి మాట్లాడినటువంటి రామచంద్రమూర్తి మన వెంకయ్యనాయుడు గారు, అదేవిధంగా డాక్టర్ ఎర్రోల శ్రీనివాస్ గారు మాకు పెద్ద నాయకుడు అయినప్పటికీ కూడా మాకు విద్యార్థి. ఎందుకంటే when I joined the university in 1990, I was a student of Usman University. At that too, the proud Usmanian and at the same time a great leader which produced the Usman University. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఒక సోషల్ కన్సర్న్ ఉన్నటువంటి లీడర్. సోషాలజీలో పిహెచ్డీ చేశారు కాబట్టి ఒక సోషల్ కన్సర్న్ ఉన్నటువంటి లీడర్ కాబట్టి ఐ థింక్ విచ్ ఈ స్పోక్ జస్ట్ నౌ he took the almost all that the Ambedkar ideology, which he believed in Ambedkar ideology and also practicing Ambedkar ideology. That is the greatness of Dr. Erola Srinivas garu, which I think just now he spoke. I think we are proud of you
నీ జాబ్ పెట్టుకొని సమాజాన్ని సేవ చేయడానికి ఒక నిబద్ధతతోటి పనిచేస్తున్నటువంటి మీలాంటి వాళ్ళు మాకు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీకి చెప్పుకోవడానికి చాలా గర్వంగా ఉండేటువంటి నాయకులు పివి నరసింహరావు గారి నుంచి మొదలుకుంటే జైపాల్ రెడ్డి గారి నుంచి మొదలుకుంటే ఈరోజు మన తెలంగాణకు ఆంధ్రాకు ముఖ్యమంత్రులుగా పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉస్మానియన్స్. చెప్పట్లేవా? సో అలాంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఒక డైనమిక్ యూనివర్సిటీకి స్వాతి చంద్రశేఖర్ గారు వచ్చి రామచంద్రమూర్తి గారు ఒక మాట చెప్పారు. స్వాతి చంద్రశేఖర్ గారు ఇక్కడ బెంగళూరు నుంచి వస్తున్నారు, ఈ యూత్ పార్లమెంట్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. I said within no time, I took just 1 or 2 minutes and I said, okay, Usman University will associate with work with the citizen parliament, will organize the youth parliament and check. But later I knew about her. She is a multifaceted personality. అంటే బహు ముఖాలు అంటారు కదా, అంటే చాలా రకాలైనటువంటి ఫీల్డ్స్లో ఉన్నటువంటి చాలా రేర్ యూత్ యంగ్ డైనమిక్ స్వాతి గారు యాజ్ ఏ ఇంటూ మీడియా TV5 ఢిల్లీ బ్యూరోగా పనిచేశారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా విచ్ ఐ లైక్ దట్ టిస్లో టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్, బెంగళూరు యూనివర్సిటీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద ఐడియాలజీ. బట్ ఐ థింక్ I too believe in ideology. But as I said a number of times also, as long as I am in the chair, since it's a chair of the highest body to sponsor, I have no ideology. I am neutral. I am neutral towards everyone and each and every ideology. But my concern is that university is our concern, students is our concern. కాబట్టి ఐడియాలజీ అనేటువంటి ఇంపార్టెంట్ కాదు. యూత్ పార్లమెంట్ అనేటువంటి ఒక మంచి మెసేజ్ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి సిటిజన్ పార్లమెంటు సంస్థ CEO స్వాతి గారు రావడం అనేటువంటిది వచ్చి ఇక్కడ ఈ బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఏర్పాటు చేయడం. ఐ థింక్ నేను అన్నాను 75% ఆఫ్ వర్క్ నా మీద ఇస్తున్నావు, 25% వర్క్ నువ్వు చేస్తున్నావు అని నేను క్యాజువల్గా అన్నాను. నిజమా? 25%? బట్ frankly speaking that I only just coordinated. 90% of the work, 90% of the credit goes to Swati Chandrasekhar. అంటే మొత్తం కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఇంత ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. అంటే తెలంగాణ నుంచి ఇన్వైట్ చేసి చేయడం అనేది. సో దట్స్ వై ఐ థింక్ ఈవెన్ తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఆల్సో సపోర్టెడ్ ఫర్ దట్ కాజ్. అండ్ ద హానరబుల్ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ గారు ఆల్సో sent a special letter to me to coordinate with this citizen parliament and to organize this. In fact, Usman University has organized 2 times. When I was the principal of Arts College, I have conducted the youth parliament in Arts College, which you are going to experience day after tomorrow in Arts College. And similarly in Engineering College also, which I have conducted this youth parliament. But why? Why do we want to conduct this kind of a parliament, the youth parliament? అంటే మనం నిజమైన పార్లమెంట్లోకి మనం వెళ్ళాలనుకుంటే ఆకాంక్షల వాళ్ళకి, అలాంటి ఐడియాలజీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి, అలాంటి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి వేదిక అవుతుంది. అంటే హౌ టు రైజ్ ద క్వశ్చన్ అవర్ అంటే ఏంటి, 0 అవర్ అంటే ఏంటి, అడ్జూర్న్మెంట్ మోషన్ అంటే ఏంటి, రైట్, నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అంటే ఏంటి, అంటే హౌ దిస్ ఎంటైర్ ద డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్ స్టార్టెడ్. మీకు చాలామందికి misnomer ఉంది, including political science teacher like me, that when I was in the political science student, democracy was the birthplace of UK United Kingdom, which is false. I think if you go back to our ancient historical understanding, philosophical understanding, that democracy was practiced in Buddhist period. Buddha was the first philosopher which has given the democracy and democratic values in the democracy. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే మోడర్న్ పీరియడ్లో బ్రిటిష్ పార్లమెంటు బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసినటువంటిది అని చెప్తుంటారు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో 1295 నుంచి ఎడ్వర్డ్ I నుంచి మోడల్ పార్లమెంట్ అనేటువంటిది చేసి ట్యాక్సేషన్కు అప్రూవల్ తీసుకోవడానికి మోడల్ పార్లమెంట్, దెన్ దాన్ని ఇంటెలిజెంట్ కౌన్సిల్గా చేయడం. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బిలీవ్ దాట్ ది లాస్ అనేటువంటి ఒక డివైన్ అనేది, అంటే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక శాసనాలుగా భావించేటువంటి పరిస్థితిలో ఉండేటువంటి వాటి నుంచి ఒక గ్రేట్ నేషనల్ కౌన్సిల్, నేషనల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీగా
మారినటువంటి ఎవల్యూషన్ మనకు బ్రిటిష్లో కనబడుతుంది. అదే బ్రిటిషర్స్ ఇండియాను పరిపాలించినటువంటి ఇండియాలో కూడా మీకు I think regulating act of 1778 I think most of the democratic kind of institutions which established by the Britishers, there is no doubt about it. But the concept of democracy which was born in India, ప్రాక్టీసింగ్ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మనకు ఫిట్స్ ఇండియా యాక్ట్ కావచ్చు, చార్టర్ ఇండియా యాక్ట్స్ కావచ్చు, పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1857 తర్వాత సిపాయి మిట్ని తర్వాత ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1858లో వచ్చిన తర్వాత 1909, 1919, 1935 which was the base for this institutional functioning of the parliament. సో ఇవి రావడానికి వీటి కారణానికి ప్రధానంగా ఒక బేస్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం ఇచ్చేటువంటి సమయంలో విన్స్టన్ చర్చిల్ మాట్లాడినటువంటి యొక్క మాటలు మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. అంటే భారతదేశం అనేటువంటి దేశానికి చదువు లేనటువంటి వాళ్ళు, నిరక్షరాస్యులు, వీళ్ళకు డెమోక్రటిక్ అండర్స్టాండింగ్ లేనటువంటి వాళ్ళు, వీళ్ళకి స్వాతంత్రం ఇస్తే కుక్కలు చెప్పిన విస్తారవుతుందని చెప్పి కామెంట్ చేసినటువంటి విన్స్టన్ చర్చిల్ ఐ థింక్ నౌ హీ హెస్ టు లిజన్. నౌ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ విచ్ ఆర్ కండక్టింగ్ దిస్ ప్రొసీజర్స్, వెంకయ్యనాయుడు గారు ఉండుంటే బాగుండేది. బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ కంటే చాలా మెరుగైన పద్ధతిలో భారతదేశంలో పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్ జరుగుతాయి. నౌ లర్న్. చాలా మంది అనుకుంటారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశాన్ని పరిపాలించగలరు. నౌ ఐ థింక్ ఇండియా గాట్ ద ఆపర్చునిటీ టు రూల్ ద బ్రిటిషర్స్. అవర్ మ్యాన్ ఇస్ నౌ రూలింగ్ ద బ్రిటిషర్స్ విత్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో సిమిలర్లీ this even another anecdote which I wanted to make, Jayaprakash Narayan garu, I think I have a little respect about him, but at the same time on certain issues which I have to differ on certain issues. Telangana ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు తెలంగాణ ఏర్పాటు జరిగే క్రమంలో విన్స్టన్ చర్చిల్ ఏదైతే భాషను యూజ్ చేయడం జరిగిందో, జయప్రకాష్ నారాయణ గారు కూడా రేపు తెలంగాణ ఏర్పడితే తెలంగాణ అసెంబ్లీలో ఈ నాయకులు కొట్టుకొని అది చేస్తుంటారు, వీళ్ళు బట్టలు చెప్పుకుంటారు అని చెప్పి చాలా చీప్గా కామెంట్ చేయడం జరిగింది. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టుడే ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ మీరు చూస్తే అర్థం అవుతుంది. వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ తెలంగాణ, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, ద క్వాలిటేటివ్ డిఫరెన్స్. తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి నాయకులకు ఒక కమిట్మెంట్ తోటి ఉన్నటువంటి నాయకులు, ఒక చిత్తశుద్ధితో ఉండేటువంటి నాయకత్వం, ఒక పోరాట పటిమ కలిగినటువంటి నాయకత్వం. స్వాతి గారు చెప్తుంది 180 మెంబర్స్లో మీకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కువ మంది ఉన్నారంటే ఉత్తర తెలంగాణ నుంచి ఉన్నారు. ఉత్తర తెలంగాణ నుంచి ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటారు? మీకు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా సీరియస్గా పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి లైన్ చూసినా కానీ ఉత్తర తెలంగాణలోనే ఎక్కువ పార్టిసిపేషన్ కనబడతాం. సో సిమిలర్ అంటే ఒక కాన్షియస్నెస్. దేనికి కారణం కనుక చూసినట్లయితే గోదావరి నీళ్ళు తాగిన వాళ్ళకు చాలా వరకు కాన్షియస్నెస్ కరీంనగర్ కావచ్చు, హైదరాబాద్ కావచ్చు, జగిత్యాల కావచ్చు, వరంగల్ కావచ్చు, ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చేటువంటి గోదావరి నీళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం. ఉస్మానియా గాలికి విధమైన ప్రభావం ఉంటుందో గోదావరి నీళ్ళకు కూడా అదే ప్రభావం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఉత్తర తెలంగాణ నుంచి ఇంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు ముఖ్యంగా ఐఎమ్ అప్రిషియేటింగ్ దాట్. ఐ థింక్ ఫ్యూచర్లో మీరు చాలా కమిట్మెంట్ తోటి ఉండేటువంటి వాళ్ళు, కన్విక్షన్ తోటి ఉండేటువంటి వాళ్ళు, ఒక నాయకత్వం లక్షణాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు. నాయకత్వం అనేటువంటి ఈజీగా రాదు. ఐ థింక్ విచ్ హ్యావ్ టు లర్న్, రీడ్ హిస్టారికల్ అండర్స్టాండింగ్, అదర్వైజ్ యూ విల్ నాట్ బికమ్ ఎ లీడర్. ఒక హిస్టారికల్ పర్సెప్షన్ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ వాజ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద హిస్టరీ, అవి తెలుసుకున్నప్పుడే ఐ థింక్ దట్ ఫ్రూట్ఫుల్ డిస్కషన్ జరిగేటువంటి అవకాశం. నిన్న మొన్న కాక పార్లమెంట్లో పాస్ అయినటువంటి ఒక విమెన్స్ బిల్ ఏదైతుందో 2007, 2008లో దీనిపైన డిబేట్ జరిగింది, యూపీఏ డిబేట్ జరిగినప్పుడు ఎస్పీ పార్టీ ఒక ప్రపోజల్ పెట్టింది, రిజర్వేషన్ ఉండాలి. ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ హావ్ రిటన్ ఎ లెటర్ అండ్ ఆర్టికల్ రాసినప్పుడు రామచంద్రమూర్తి గారు పబ్లిష్ చేశారు. సంఖ్యలో సగం ఉన్న సమానత్వంలో అసమానత్వమే, దట్ వాజ్ ద టైటిల్ విచ్ ఐ రిటన్. ఐ థింక్ అది ఈ రోజు వరకు కూడా రిలవెంట్. ఎందుకు అని అంటున్నానంటే సంఖ్యలో సగం ఉండొచ్చు కానీ సమానత్వంలో అసమానత్వం అనేటువంటిది మళ్ళీ ఒకవేళ కనుక విమెన్ రిజర్వేషన్ 33% ఇస్తే ఏ విమెన్ వస్తారు పార్లమెంట్లోకి? దట్ ఇస్ ద పాయింట్. ఐ థింక్ రిజర్వేషన్లో కూడా ఎస్సీ ఎస్టీలో కూడా రిజర్వేషన్ ఉండాలి విమెన్కి, ఓబీసీ రిజర్వేషన్ కూడా ఉండాలి, ఓపెన్లో ఉండేటువంటి రిజర్వేషన్ కూడా ఉండాలి.
సో మనకు కనుక అవకాశం వస్తే ఏం చేస్తాము అనేటువంటి దాన్ని ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. ఐ థింక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఐ విల్ గివ్ యూ అండ్ స్టాప్. ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీకి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా ఒక చారిత్రాత్మకమైన అవకాశాన్ని ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలని దానిపైన, ఒకవేళ అవకాశం ఇస్తే ఏం చేయాలని దానిపైన 2021లో మేము ఒక 21 పాయింట్ ఎజెండాను ఏర్పాటు చేశాం. రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ ద ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్. ఆ 21 పాయింట్ ఎజెండాలో మేము ఇష్యూ చేసినప్పుడు మేనిఫెస్టో జస్ట్ లైక్ మేనిఫెస్టో చేసినప్పుడు చాలామంది అన్నారు ఇలా 5% కాదు 10% కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేరు. బట్ ఈరోజు 90% విచ్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గ్రౌండెడ్ విత్ ఇన్ 2 years. జస్ట్ వెంకయ్యనాయుడు గారు అన్నారు, ఏమన్నారంటే రిఫార్మ్, పర్ఫార్మ్, ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఐ థింక్ 2021లోనే ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఈ నినాదాన్ని తీసుకుంది. బహుశా ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు మా ఐడియాను తీసుకున్నది ఎవరైనప్పటికీ కూడా బట్ ఒక్కొక్క రిఫార్మ్, పర్ఫార్మ్ అని, ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేటువంటి నినాదాన్ని ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ తీసుకొని ముందుకు పోతుంది. దానిలో భాగంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం, ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ప్లస్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కేటీ రామారావు గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ అండ్ హరీష్ రావు గారు టైమ్ టు టైమ్ దే ఆర్ సపోర్టింగ్ ఫర్ ది ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ. 30 yearsలో లేనటువంటి మోర్ దెన్ 200 crores ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మాకు ఈ యొక్క గత 2 సంవత్సరాల్లో నేను తీసుకున్న రోజు క్లోజర్ క్యాంపస్ చేస్తానని అని అన్నాము, కానీ అవుతుందా కాదని నా డౌట్ ఉంది. బట్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ కేటీ రామారావు గారు 16 crores ఇచ్చి మొన్ననే క్లోజర్ క్యాంపస్కు మేము పునాది వేయడం జరిగింది. ఆ వైపు పోతున్నాం. బికాజ్ ఆల్ దిస్ హ్యాపెనింగ్ బికాజ్ ఆఫ్ ది ఒక ఇంక్లూజివ్ అప్రోచ్ ద్వారా అందరినీ కలుపుకొని పోయేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇక్కడో అక్కడ కొంతమంది మాట్లాడుతుంటారు, ప్రజాస్వామ్యం కదా, వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు, చేసే పని చేస్తుండాలి. దట్ పర్టికులర్లీ దట్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ అవర్ మదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విచ్ హ్యావ్ టు డూ better for that great institution. I think definitely Usman University will fly already high. ఇంకింత ముందుకు పోవడానికి ఈ యొక్క డిబేట్స్ స్వాతి చంద్రశేఖర్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్తో ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ కలిసి 3 days పనిచేసేటువంటి దాంట్లో ఈవెన్ ఎడ్యుకేషన్ పైన కూడా మీరు డిస్కస్ చేసి డిబేట్ చేసి మాకు సలహాలు సూచనలు ఇచ్చినట్లయితే డెఫినెట్లీ విల్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. విత్ దిస్ వర్డ్స్ ఐ థింక్ ఐ థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ దిస్ సపోర్ట్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, all inspiring and motivational words, sir. Thank you so much. Okay, so the end of inauguration, the beginning of a new parliament, Irani Bhusha Cheppochu ani nenu anukuntunnanu. In this point, at this moment, I take immense pleasure in thanking my very dear friend. మనం ఆల్మోస్ట్ నేను వెన్ ఐ వాజ్ అ స్టూడెంట్ లీడర్, సో వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ ద మూవ్మెంట్, అప్పుడు ఒక 2 సారి బిట్వీన్ ద ఇంటర్ స్టేట్ ఒక కాన్ఫరెన్స్లో కలిసాం. ట్రై టు యాక్టివేట్ ఆల్ మై సోర్సెస్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఐ స్పోక్ టు శ్రీనివాస్ గారు ఆల్సో. వెన్ ఐ వెంట్ అండ్ డిస్కస్ దిస్, హీ సెడ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, అరే మంచిగా చేద్దాం. There was no other second thought. So there's been a lot of effort. At least in the last 2 days నాకు ఇంకా ఎక్కువ టెన్షన్ తీసుకున్నారు, అరే ఇది అయిందా అదైందా. సో కంటిన్యూస్లీ నా వీసీ గారు వాజ్ టెలింగ్ దట్ 90% పని నేను చేశానని. యాక్చువల్లీ 19%, 100% క్రెడిట్ అంటే నా పేరైతే there is very clearly my name is visible. But all these people have stood behind me and made this event so successful. At that point of time, Lakshman Garu was leaving, so I could not talk about Ramchandramurthy Garu. When I just went and met him, he said, discussions like this, debates like this must happen. And the root cause for me to meet Ramchandramurthy Garu is MSco Vijay Kumar Garu, and the route to meet MSco Vijay Kumar Garu is Mana Krishna Rao Garu from Andhra Jyoti. When I said I am doing a youth parliament, arey 20 days, where will you stay? What will you do? How will you function? Take my office. He was so generous in supporting me from day one
every minute, every second. I still remember last couple of days, there were some issues between where exactly to do the inaugural session because we had to do it in the city center. So I went and gave him another proposal of this is the hall probably, how can we work out between this because the hall was not free. He said, I will leave Hyderabad for next at least 10 days because every day this female is coming with a new proposal. But still, after every proposal that I kept in front of him, he took just 1 hour and sorted things out for me. So this event is not just event of citizens, this event is not just, the credit is not for Swati Chandrasekhar. This event is a united event of MSCO and Mana Krishna Garu from Andhra Jyoti, of course Ramchandra Murthy Garu, Osmania University, though I don't even have to thank, I guess, the relationship has grown beyond that, and of course even the Erola Srinivas Garu. The conversations, the whole working journey has been more of a community relationship, of a family relationship, and I request Honorable VC to please felicitate Erola Srinivas Garu with a small memento and Pocham Pallisha. Thank you, Dr. Erola Srinivas Garu. In this occasion, I requested that I put MSCO on the banner. He did not agree. When I said I am doing a youth parliament, Arey, 20 days, where will you stay? What will you do? How will you function? Take my office. He was so generous in supporting me from day one, every minute, every second. I still remember last couple of days, there were some issues between where exactly to do the inaugural session because we had to do it in the city center. So I went and gave him another proposal of this is the hall probably, how can we work out between this because the hall was not free. He said, I will leave Hyderabad for next at least 10 days because every day this female is coming with a new proposal. But still, after every proposal that I kept in front of him, he took just 1 hour and sorted things out for me. So this event is not just event of citizens, this event is not just, the credit is not for Swati Chandrasekhar. This event is a united event of MSCO and Mana Krishna Garu from Andhra Jyoti, of course Ramchandra Murthy Garu, Osmania University, though I don't even have to thank, I guess, the relationship has grown beyond that, and of course even the Erola Srinivas Garu. The conversations, the whole working journey has been more of a community relationship, of a family relationship, and I request Honorable VC to please felicitate Erola Srinivas Garu with a small memento and Pocham Pallisha. Thank you, Dr. Erola Srinivas Garu. In this occasion, I requested that I put MSCO on the banner. He did not agree. I said I'll put it at least on the invitation. He did not agree. I said at least for my satisfaction I'll print one invitation with your name, but he still did not agree. He said I'm there with you always. I please request you at least come on stage and receive this honor, please. A huge round of applause for MSCO Vijay Kumar Garu. I'm sure a lot of people of Telangana are very familiar with MSCO Books Publishing. So it's one of the oldest publishing houses of Telangana, and he is the chairman of MSCO Publishing House, MSCO Vijay Kumar Garu. Okay, please. కృష్ణారావు ఒక 2 వారాల క్రితం బ్రహ్మరాక్ష సభ చెప్పాడు.
నేను ఇవాళ అసలు ఎట్లా జరుగుతుందో చూద్దామని వచ్చాను. ఐ జస్ట్ వెంట్ అవుట్ సైడ్ విత్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ హూ స్టేయింగ్ హియర్. రామకృష్ణ వేసింది బయటికి. జస్ట్ ఐ కేమ్ హియర్. ఇట్స్ అ నైస్ థింగ్. నేను రామచంద్రమూర్తి గారు ఎప్పుడు ఓ మాట అనుకుంటాను, మన సమాజం ప్రశ్నించే లక్షణాన్ని, మన సమాజం చర్చించే లక్షణాన్ని, మన సమాజం సమాధానపరుచుకునే లక్షణాన్ని, 3 లక్షణాన్ని కోల్పోతుంది. వీటిని సజీవంగా ఉంచకపోతే డెమోక్రసీ సజీవంగా ఉండే అవకాశం లేదు. మనకి నచ్చని దానితో కలిసి కూడా జీవించటం చేత కాకపోతే మనకు అక్షరాస్యతే కాదు, విద్యకు కూడా అర్థం లేదు. ఈ 2 మాటల్ని ఈ సమావేశాలు ముందుకు తీసుకెళ్తాయని భావిస్తూ సెలవు. All these days we have done what is MSCO books and all. Today we have seen the moving personality for it, the chairman of MSCO. I don't think this is a forum to actually thank co-organizers, but this is not. I'm not thanking them. I'm expressing my gratitude, my sense of humble submission to Honorable Vice Chancellor Osmania University. Please consider this small token of gratitude from my end. And I thank all the media and press, and also MCHRD, all staff, DG and everyone for giving us this opportunity in conducting this inauguration function in this auditorium, and the next sessions will be carried out in the SK Hall. I want to thank Madam Suma Garu for comparing the show. I understand as a host, as a TV host, as a comparer, how important a comparer is and what value he or she can add to the whole of the event. So thank you, madam. Please. Now we are felicitating the CEO of Citizen India, Swati Chandrasekhar Garu, on behalf of Osmania University. We are very happy to conduct and continue the program these 3 days here, and Telangana is very proud of you. You've come all the way to educate our learners. Thank you so much, Swati, from bottom of all our hearts. It's been a wonderful, pleasant, quiet program. Thank you so much once again. With this, we'll draw the curtains. Thank you so much. Yeah. We have lunch after this. After lunch, we'll start the parliamentary proceedings in SK Hall. Anyways, I'm there. Pakkane undi. It's in SK Hall. So thank you one and all. We'll break for lunch. Yes, it's 2:30.